Assalamu alaikum saygılı teleseyircilerimiz. Efirde bugün yayını ve bugünkü yayınımızı biz tariximizge bağışlamağa isteyimiz ve memnuniyet ile men sizlerini bugünkü misafirimizni tanış etmege isteyim. Bu meşhur Kırım Tatar tarihçisi Şükri Ağa Seytumerov. Selamun alaikum Şükri Ağam. Aleyküm selam. Şükri Ağam, siz yıllar devamında bizim tarihimizle uğraşasınız ve 2016 senesinde Svod Pametnikov İstoria Arhitekturi Kulturi Kırımskih Tatar adlı pek mühim katalog çıktı ve muarir tertipçisi siz olgan ediniz. Buna bu kitap hakkında, bu kitabın emniyeti hakkında ne aytmağa mümkün? Sağ olunuz, Şükür abini anğanız için. Maksat aslında halkımızga Kırım'a qaytıp kelgenden son bizim geçmiş tarihimiz bu tek Hansaray, Çuvatkale ya da eski Kırım değil de bizim geçmişimizde pek çok vakalar olup geçti ve o zamandan bayağı böyle bir abideler kalgan. Onun için teklif etkendim ballarga işte çalışkan yerimde toplanayık da ve bu kitaplar, bu abideler hakkında kıskadan olsa da malumatını toplap en evvela halka takdim etmek. Çünkü Sovet devrinde bizlerge öyle fikir aşlattılar ki biz nasıldır bir Mongol çöllerden kelgen ekemiz, kelmeşekler. Bizim geçmişimiz tek 13. asırdan başlayıkenmiş Kırım'da ve ona karşı değil. Yani bu bir yerde onu doğrulamak isteyeyim. Bu onlara cevap değil de bu bizim halkımızga yetkizmege bizim geçmişimiz bay olganlar. Ve bir yerde biz Kırım'ın tarihini Müslümanlık devrine birinci seçip aldık. Çünkü bizim halkımız Müslüman Kırım Tatar olarak bugünkünde şu Müslümanlık Kırım'a gelgenden son bu toprakta yaşayan kavim halklarını birleştirdi ve bugünkünde dünyaya belli olan Kırım Tatarlar şu devirden degen kebek özlerini tanıtırlar. Onun için bu kitap ben ona mahsus yanıma aldım. Bilmedim ki sizler onu seslendireceğinizde. Buna bu kitaptır. Olgan olacağı 300 tane çıktı ama Aleda eşitip oturam Şükür Ağa yanından onu neşir etmeyeceğiz mi diye. Evet, bu kitabın içinde kusurlar az değil ve niyetimiz var, çaresini tapsak şu kusurların doğrultup da içine yanı belli olan abidelerini işine kısetip ve ihtimal bu sefer onu Kırım Tatar diline tercüme edip Kırım Tatar diline neşir etmeye böyle bir niyetimiz var. Pek güzel. Şükri Ağam, ya aslında bugün bizim tarihimizle kim uğraşa, nasıl institusiyalar bizim tarihimizni yaza? Meraklı sual. Cenk'ten evvel Tarih ve Edebiyat İnstitütü var ya da eşitkenime göre. Bir iki insan bir yerde okup Cenk'ten evvel işte bu sahada tekrar çalışkanlarında eşittim. Ama Kırım'a avdet olgandan son böyle bir merkez bizlerde hali bugün gece mevcut olganı yok. Hansaray var. Ama Hansaray düşüngenim kebek gelecekte şu enstitünün yerini tutacak. Ya da Hüseyin Badaninski, Osman Akçokraklı olan devirlerde özün etrafında tarihimizni öğrenecek insanlarını birleştirdi ve tek müze olarak değil. Ben kimersite tanışlardan sorayım. Böyle sual vereyim. Sizler için Hansaray nedir bu? Müze mi? Ya da bir geçmişte bir devletin merkezi olan siyasi devleti, medeni devleti, dini devlet.
Yani pek çok mağa cevap bereki bu müzeydiler. Biz baramızdan da geçmişten kalgan eşyalarını görmege, hanların devrinde yaşayışını az mı çok mu korup ona kullanmalar. Son devam edelim. Diyeyim ki bakınız, bugün günde dünyada belli böyle bir saraylar var. İngiltere'de olsun, Fransa'da olsun, hatta Rusya'da olsun. Şimdi bakınız, bu binalar tek müze mi? Ya da bugün günde onlar devletin merkezi böyle bir yere. Padişahlara diyeceğimiz prezidentlere bir yerde oturup bir kararlar çıkarırlar. Bizler için ise Han Saray niçindir bugün günde tek böyle bir sade müze olarak kaldı. Bu bakışını ben ağlamama göre değiştirmek gerek. Çünkü biz Han Sarayı'nın tek değil de Bakş Sarayı'nda çünkü Han Saray Bakş Sarayı'da yerleşken bu bizim tek geçmişte değil de bugün günde de bir merkezimiz olmalı. Onun için tarihimizden öğrenecek insanlar var. Lakin onlara bir merkez gerek kurmağa. Devlet o tarafından yardım etse, arttan yetişkin yaşlar var, hareket edecekler. Onlara bir devlet tarafından iş, maaş, çalışacak yerleri olsa inşallah ben bilesem bu vaziyet gelecekte değişir. Şükriye ağam, Han Saray hakkında biz bugün da laf ettik ve bilesizim, men istedim ki bugün sizin bizim geçmişimiz hakkında laf etmege. Aslında mana birinci işgalinden evvel Kırım Yarımadası'nın küçü, özgünlüğü nede saklı olgan edi? Yani birinciden Kırım Yarımadası Kırım Hanlığı'nın özegiydi. Çünkü bir yerde payitahtı yerleşken var. İkinciden bu dini, siyasi, aytkanım gibi iktisadi, medeni ve ilahide merkez edi. Ama 1772 senesi Karasu Bazar 72 senesi doğru. Karasu Bazar mukavelesi neticesinde Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti'nden ayrıldı. Şu ayrılık neticesinde şu özgünlük kayıp oldu. Niçin? Çünkü bizlerini korçalacak, bizde kimge dayanacak böyle bir güç kalmadan. Bu devirde ise gücümüz ve özgünlüğümüz bundan ibaret eder. Biz büyük bir devletin bir kısmı olarak bizim başımıza bir bela gelgende yardım edecek bir güç var eder. Ama bizlerin işte bizim ecatlarımız diyeceğimiz bu vakitte başların kütler sizlerge serbestlik vereceğimizde bizlerine e, büyük bir devletten üzüp taşladılar. İkinciden Kırım'da yaşayan kabile ve halklar olsun Müslüman olsun gayri dinler bunlar hepsi mabet yaşayanlar. Buna delil 1778-79 seneleri olup geçken hadise. Yani Kırım'da yaşayan Urumlar, Ermeniler ve başka gayri dinler Rus askerleri içinin Kırım'dan sürgün ettiler. Bakınız, şu hareket olgan vakitte Ermenilerini ve Urumların papazları Şagin Giray'a müracaat etkenler. Ne sebepten siz bizlerini bu alga kaldırdınız? Biz sizden razımız. Biz Kırım'dan koşup gitmek istemeyiz degenler. Yani bu sözlerini aytmak için demek bu vakitteki olgan yaşayış Kırım'da ular Müslümanlarla birlikte, Kırım Tatarlarla birlikte yaxşı yaşaganlar. Bu buna oxşagan hadiseler de olup geçti. Yani Kırım'ı zapt etmezden evvel Orus subayları öz arasında
mektuplashganda birinde yazganlar. Mış Kırım'da Kırım Hanı'na karşı, Kırım Tatarlarına karşı, Müslümanlara karşı casusluk edecek gayri dinlerden insan tapıp olamayacak. Yani bu da gösteriyor ki o vakitte şu bizim yarım arada yaşayan türlü halk, türlü dinge mensup olan insanlar birbirinden mabet yaşayanlar. Yani bu da bir taraftan biz bundan bir gururlanmak gerekmez. Biz o vakti teşkil etsek de lakin hiç kimseni burunlu kanatkanımız yok. Hiç kimseni zorlaganımız yok. Ve bundan evet de biz bugün bu hakkında bilmeliyiz. Çünkü son kaç yılın içinde olan vaziyet değişken sebebinden bizim hakkımız var onu kıyaslamaya geçmişini ve bugün. Elbette ki Şükriye ağam bu mana birinci işgalinden başlap berşi bilemiz kerçi gayip oldu. Bugünkü kunde de biz mana onların neticelerini göremiz. Ama abidelerge kelgende mimari cihetinden bizim binalarımızga baksak, Bahçesaray'ını misal olarak alsak, mana Bahçesaray şehri nasıl mahallelerge bölüneydi ve mahalleler birbirinden nenin fark eteydiler? Endi tarixiy menbalarga göre, zamanına göre mahallelerde az ya da çok olgan. Misal, Baksaray'da belli böyle bir cami var, Molla Mustafa. Kartlar ona da değiller. Bağlı camisi. Bu da mahallenin bir merkeziydi. Üstündeki olan yazısı, kitabesi gösteriyor ki bu cami 1600 senesi kurulgan. Ama şimdiki Baksaray'a girseniz harp tarafında bayağı bir evler çoklaşkan. Demek şehrin sınırı bir vakitleri Molla Mustafa etrafında olgandır. Ama 19. asırın başlarında 1800 tahminen 10-15 seneleri bir yerde Yanı Mahalle peyda olgan. Onda adı Yanı Mahalle olgan. Yanı cami kurulgan ve cemaat yerde yerleşken. Onun için zamanına göre, vaktine göre tahminen camilerge göre 32, 38, 39 mahalle olgan. Ama bu yerde bir şeyini kaydetmek gerek ki bizge bugün günde belli olarak camiler, Molla Mustafa olsun, Taktalı Cami olsun ve ilahire aslında bu camilerin adları değil. Bu camilerin adları bizge bugün günde belli olan camilerin adları mahallelerin adından gelip çıktı. Yani Adasker kitaplarında olsun ya da Musallaf Efendi'nin öz vaktinde toplagan beyannamede vakıf hakkındaki, Baksaray'daki olan vakıf hakkındaki yazılarında görünüyor ki mahallelerin adları misal böyleydi. Han Cami Mahallesi ya da Orta Cami Mahallesi ya da mesela Umgülsüm Cami Mahallesi. Mahalleler evet de ekseriyet aldı merkezi yol, ona cadde derediler. Caddeki bir tarafları çıkaydı ve şu mahallede yaşayan adamlar şu caddelerde özün dükkanların, mağazinlerin, üstahhanelerin açıp yerlerde özün rızkını tapaydılar. Mesela yukarıda aytılgan Yanı Mahalle bugün günde o eski şehirge kireyatkanında birinci mahalle olacak. Bu yerlerde çoksa demirciler çalışkanlar. Demek bir vakitleri bu şehrin kenarı olgan ve demirlerin takırtıkısı cemaatta tesir etmesin diye bunların çetke çıkarganlar ve hepsi demirciler o taraflarda çalışıp durganlar. Ketkete ise yavaş yavaş şehir boyunca, şu cadde boyunca kesek, o tarafta Sırlı Çeşme ve Tabana Mahallesi ya da Tabakhane degen mahalleler olgan. Bu yerlerde adamlar deri işlegenler, deriden türlü mahsullar çıkarganlar. Ve şu sebepten de
bir mahalleni adı Tabakhane olan. Bizim halk ise, kartlarımız ona tabana deyirler ona. Yani mahallenin mahallede adı kimisi vakti belli bir insana bağlıydı. Evliya Çelebi 17. asırda Kırım'ı ziyaret ettiği vakti bizlerge böyle haber kaldırdı. Baksaray'a barmazdan bugün günde ona ulica Oktyabrskaya derler. O yerlerde saraylar olgan ve o saraylarda Kırım Han'ın etrafında olan vezirler, mesela Şah Bulat degen bir insan olgan, onun sarayı olgan. Demek tab 16. asırdan bugünkü gele biz bu mahallenin Şah Bulat olganını bilemiz ama kimden bağlı olganını tek Evliya Çelebi'nin kitabını okuyandan sonra belli oldu. Hatta bu insanlı Han Sarayı'nın mezarlığında baştaşı da var. Ya da belli olan Kaytazan Mahallesi. Bir vakitler o yerde İsmail Gasparalı yanı mektep açık hem de. O da Kaytazan degen bir insan, o da öz devrinde vezir olgan hanın yanında. Demek bu taraflarda onu evi olgan ve şu sebepten asırlar geçse bile halkın anında bir yani umale şu adamın bağlı olada kaldı. Hepsi olup men başına yakan gibi 32, 38, 40 gacı barıp çıkar. Lakin kada eski kitapların öğrengen bizim Türk tarihçilerimiz yazganına göre aman aman bir 90 mı ya da 100'ge yakın mahallelerin adlarını yazıp kaldırdılar. Bunda da bunu böyle bir anlamak gerekmiş. Mesela şehirge kirgende bizim dedelerden eşkenimize göre bir mahalle olgan Daragaç Mahallesi. Daragaç yol olgan, lekin Daragaç'ın yolu tam şu Daragaç mahallesinin caminin yanına gelip çıkıyordu. Bu Kemer Kapı olgan tarafta. Ama aslında o mahallenin adı Ungulsum. Ve tarihi şu menbalarda mesela 1630 senelere mesela yazılgan kadasker kitaplarında bu mahallenin adı Ungulsum olgan olsa 100 yıl geçkenden son şu mahalle hakkında yazgan su endi onun adı mesela Daragaç edip koyulgan. Ve başka mahallelerge bakacak olsak onların bir 2-3 tarih devrinde şu son 300 yılın içinde adları değişken ama aslında şehrimizde Urfa Atlas'ın 32-38 Müslüman mahalleleri olan yani Müslümanlar çokluk teşkil etkenler. Ama ondan gayrı 2-3 gayri dinler yaşayan mahalleler de olan. Birincisi bu Salaçık'ta Urumlar toplu olarak yaşayan yer. Meryemdere degen yer. İkincisi ise 17. asırdan belli olan Ermeni mahalle. Bu da Baksaray'a kirgende merkezge yetmezden sol taraftan dereye karşı o yerde de bir Ermeni mahalle degen bir vakitleri mevcut olan. Anağımıza göre gayri dinler, Hristiyanlar Baksaray'a kirgende toktamağa özlerine yer şu ya Meryemdere'de ya da Ermeni mahallede özlerine işte yatmağa, durmağa yer tapaydılar. Kısadan en yaxşı elbette şu siz başından gösterdiğin kitabını kolunuza alıp da okusanız yerde şu mahaller hakkında bir harita biz çizip yerleştirdik. Kolumuzdan geldiği kadar umumen şu mahaller bugün günde Baksaray'da kaysı bir köşesinde bir vakitleri yerleştirgenini göstermeye hareket ettik. Ümitimiz edi ki bunu okuyan insanlar bugün günde hususan Baksaray'da yaşayan cemaat
şimdiki sahte adların değil de evveldeki kullanılan adların, mahallerin adların hem de kullanım başlar diye umutluyuz. İnşallah belki de işte, okugan, ağlakan söyleri özara laf etkende, yola çıkanda işte şu mahallelerin adlarında ağın başlar diye umutluyuz. Ama siz bu işini yaptınız, bu erşini keşf ettiniz, bu pek mühim. İleride men bilesem, halkımız kureşe, gerçek Bahçesaray'ını, gerçek mahallelerini biz da canlandırarıq. Ama Aşlamaz Saray hakkında ne aytmağa mümkün? Bilemiz var Aşlamaz Saray. Ama Aşlamaz Saray'ının emniyeti hakkında ne aytar ediniz? Endi o hakkında da çok şey yazılgan. Ben kayta bir şeyini aytmak istemeyeyim. Ben özüm Salaçık'ta bugün günde oturam. Menden olsa 1 kilometre uzaklıktadır bu yerler. Günde ek kere o taraflarga çıkam. Mecburum çıkmağa çünkü hayvan bakam. Bağışlarsız. Lekin ne demek mümkün? Birinciden Ebed Kırım Geray devrinde yazılganına göre u yerlerde Han Saray kurulgan. Çok da barmaya Kırım işgal etildi 1783 senesi. Ve elbette bu binalar harabe alına kaldı. Ondan sonra işte gelen ağalarımız şu binanı bütün tarmar edip taşlarını Akmeşke taşıp yerlerde binalar kurgan hakkında malumat belli. Evliya Çelebi yazgan elbette meraklı bir şey. Lakin bugün günde varıp çıksanız çatırmanla gayrı başka bir şey yok. İkinci taraftan ise 90'cı seneleri üyelerge bina kurulgan vakti çöplüklerini çok maşinaların getirip topken ediler. Ama 2015 senesi Kazan'dan gelgenler mütehassıslar ve Kırım'dan bir mütehassıs arkeologlar yerler bir iki kazma işler alıp barlar. Bir iki şeyler taptılar ama böyle bir giyilecek, böyle bir gözge taşlanacak ve bu günde gelip gelen seyircilerine göstermek şey yok. Çünkü sonki 30 yılın içinde yerde toplanan çöplükünü ciştirmağınca toprağın tübünde kalan şeylerini görmek carisi olmaz. Ama aması şunda ki bu yerlerde büyük bir çokrak olan, Han çokrak deyip yazarlar ona. Şu Han çokrakın su o kadar nomay akkan ki hatta yer astında ona kariz derler. Şu karizler arkalı andaki suyunu Akşaray'a çekkenler bizim dedeler. Kendi afsus ki diyeceğimiz çünkü 60 ya da 70 senelere Akşaray'da su tarlağı sebebinden eşitkenime göre bir yerlerde yer astında olgan suyunu tapıp da şehirge çekecek olganlar. Hala da o vakti kakılgan demir borular durmakta. Lakin şu işler neticesinde su kayıp oldu. Ve bugün günde 100 yıllar devamında şehirge suyun teminlegen bu çokrak bugün günde kurup kaldı. Bir 15-20 yıl evvelsi yerlerde şu çokrak yanından açılgan idi. Tab o kadar su çok idi. Özeyin içinde Ağustos sonunacı su akıp durar edi. Ondan sonra su gene de kayıp oldu. Yani bu yer tek Hansaray ile meşhur değildi. Yani böyle Han çokrakından da meşhur. Çünkü yüzyıllar devamında Bahçesaray'da su kıtlığı belliydi. Onu tapkan bıraktılar bizim dedelerimiz. Yasagan şu su yolaklarını, yerizlerini elbette geleceklerde bizlerin de bekin közde tutkandırlar. Bizler de bıraktılar şu sulardan bekin kullanırız deyip. Aması şunda ki bu su bugünkünde o yerde kayıp oldu. Umut ettiğimiz başında aytılgan gibi Kırım tarihinden mecbur olacak bizim tarihçiler çoklaşkandan sonra ya da bir yerde bir merkez açılsa Kusan Hansaray'da belki de onların arasında şu kazma işlerden meraklanıp şu suyunu tapmaya kısmet olur. Bir yerde mümkün olsa yine de bir vakıyanı sizge hatırlatmak isteyeyim.
Cenk'ten evvel Sovet devrinde Kırım'a meşhur olan bir iki tane arkeologlar öz vaktinde bir makale yazganlar. Makalede ular tavsiye ettiler. Olmadı mı eski mezarlıkların kazmalar. Belki de bütün gücümüzle şu evvelden bu Kırım'da yaşayan insanların su çokraklarının yanından tapıp ve şu su çokrakların halka yetkiziydi. Böyle bir tekliften çıkandı. Müddeten belki de bu fikir geçmişte kalmagandır. Onu işkenseleri belki bugün de ondan faydalanıp ve Baksaray'ın suyunu gerekli derecede eminlemek için tek tarihi değil de kazma işlerinde uğraşırlar. Hı hı. Güzel bir vahiyya. Şükriye ağam, ya mına Xansarayga kelgende, Xansarayның mına territoriyasını alsaq, kunumuzge kaç faizi saklanıp kaldı ama evvellerge geçmişke nazar taşlasak evvelleri bu territoriyalar hakkında ne aytmağa mümkün? Çok şu Hansaray'da çalışkan vakti bu 12 gektar, 15 gektarını ve ilahire degen laflarını eşittim. Ama bu rakamlarını seslendirgen insanlara men sualimi kaydan siz bunu okudunuz, kaydan siz bunu bildiniz desem iş bir ganesi bu menbaların gösterip olamadı. Onun için bugün günde Hansaray bir vaktlere büyük olgandır. Yani onu toprağa beken bugün güne bakanda 2, 3, 4, 5 kat ziyade olgandır degen menbalarda bir yerlerde yazılı olsa ya da kazma işleri neticesinde Hanlık devrine yani Hansaray'a bağlı olan kalıntılar olsa vakti men bu şeye katlanırdım ve kabul ederdim. Ama kolumda böyle menba olmayan sebebimden men bu şeye tekrar nasıl diyeyim sizge pek öyle işanıp olamayım. Ama Hansaray'ın özünü alacak olsak mesela Hansaray'ın bugünkü olan durmuşunu gene de bir 70 senelere harem azbarında bir Kiev'ten gelgen bir arkeolog kazma işler neticesinde evvelden Han Sarayı'nın şu binalarından kalan kalıntılarını tapkan da bayağı yerine tapkan ve teklif etken Han Saray hadimlerine, vaktiki Han Saray hadimlerine emir etti. Yani bunu saklayık da ve kegen turistlerge bunu göstereyim. Yani tek bugün günde saklangan binalar değil de 300 yıl evvelsi, 400 yıl evvelsi bir yerde böyle binalar da olgan. Afsus ki o vaxtdaki çalışan hadimler buna karşı çıkmalı ve şu kalıntılarını bütünde toz toprakların üstüne örttüler. Yani Hansaray'ın etrafını değil de Hansaray'ın içinde nasıl da yanlılıklar bizlerini bekliyor, biz de bunu bilmeyiz. Onun için bana kalsa Hansaray'ın içinde böyle kazma işler neticesinde ben belesem daha çok böyle bir namalum bu vakit gece olan abideler, kalıntılar tapılır diye. Ben bu fikirdeyim. Ama Hansaray'ın mesele kolemi nasıl olgan hakkında ben başından aytdım. Ben buna çok inanç olamayım. Çünkü yazılı şekilde ya da kazma işleri neticesinde böyle bir neticeler olsa vakti bu hakkında aytmağa sıra geldi. Geleyim. Şükriye ağa, ya mana Han Sarayı'nın içini daha çok araştırmak için arxivlerge kelgende, öyle хранилищелерге kelgende Kırım Tatarlarga bunu araştırmağa imkanlar verirler mi? Ben de kıyaslasak evvelleri bereydiler. Kıyaslasak qaysı devir olganını anlarsınız. Özüm de Hansaray'a kirgende 95-96 seneden başlap aman her yıl kış aylarında 2-3 ay aman her haftamda katmaydım. Toplagan şeylerim şu siz algan kitabın içinde aksetmeye hareket ettim. Bu vakitte de
Бізге оқшаған işte İbrahim Abdullayev rahmetli olsun. Ondan çok sık sık görüşeydi. Roza Ayırçinska olsun. Ondan da sık sık görüşeydik yerlerde. Ondan son başka insanlar gelip bizim tarihimizden meraklangan şeylerini görmeye kısmet oldu. Ama ben çok ama diyeyim bağışlar sende çünkü kıyaslamaya deyin geçmiş ve bugün kıyaslamaya çarem var deyip sayam. Ama şunda ki bu yerde tapılgan, bu menbalarda yazılgan şekilde olan malumatlarını bugün günde toplamak değil de onu beyan etmek yani ve beyan etkende öz arası maktanmak için değil de kim ne kadar ve nasıl yanıltılar taktı. Onu anlaganıma göre halkka yetkizmek. Birinciden bizim halk. Bizim halk tarihini sever. Lakin bizim halk, bizim tarihimiz tek Hansaray, Gezlev, Eski Kırım tarihinden yani sınırlanmasın. Buna tekrar chetga geçtiğimde bağışlarsız, çöl tarafını alsa, yakın arada çöl taraflarda barmağa kısmet oldu. Bu yerde de bizim halktan bir Apay milletinden yaşlarımız var. Ular bizlerge meraklı böyle bir evvelden olan köylerini, bugün günde kalan kalıntılarını gösterdiler. Nogaylık tarafı desek, aklımıza birden bu çöl yerlerde abideler ne yapsın? Bu yerlerde adamlar işte alçaktır. Toladan yasalgan evlerde yaşaganlar. Bunlardan ne kalgandır desek, yanılamız. Bu da bizim tarihimiz. Mesela geçenlerde rahmetli Şakir Selim'in hatırlarlarını okugan vakti. Öz Büyük As yanılmasam köyüne barganda eskiden kazılgan kuyunu tek sütunları ve çığırığı kalgan hakkında yazar. O köyge barıp olamadık ama o köyge yakın olgan bir iki köylerge bargandan sonra gerçekten de şu evvelde yerli halkın kazan terin çukurlarını gördük ve öyle bir aciz aldı ki üstleri açık, içine hayvan da düşebilir, insan da düşebilir. Bunu seviyorum bu yolganı. Ama bugün günde bu kuyulardan faydalanmak mümkün olur diyeyim. Hem turist tarafından yani adamların getirip de göstermek buna Kırım'daki halk, çöl tarafında yaşayan halk suyunu böyle bir derin kuyulardan bir vakitleri özünü kaptan. Onu kazmak için elbette ona tecrübe gerek, ona bilgi gerek. Onun için Hansaray degende, Baksaray degende, Kırım degende biz özümüzü tek bu şehirden ya da bu Hansaray'dan tek sınırlanmayıp yani bizim tarihimiz bay, bizim tarihimiz bizler için gururlu olmalı ve şu sebepten arşivlerde çalışan insanlara teklifim toplagan şu yazılarını tezden halka, birinciden halka yetkizsinler ve halkımız tarihimizni ecnebi yazıcıların elinden çıkan kitaplardan değil de bizim kolumuzdan çıkan, bizim degende ben şahsen özüm için demeyeyim ona. Yani bu tarihini sahipleri yazgan tarihinden öğrendiler. Bir misal kendinde sizge. Bir vakitleri Avdet'te Nikolayenko degen bir tarihçi var idi. Ukrayna olsa gerek. Cenubi Afrika'da yaşasa gerek. Olama onun bir kısa bir makalesi rast gelgende, o yerde o yazganda. Ve onun yazısı aklımda kaldı ki, hareket etmeyin ki Kırım tarihini büyük böyle bir eser olarak yazmağa. Siz Kırım Tatarların şu yaşayışların kısa böyle bir makalelerde tasvirleyin. Ne vakitte şu Kırım Tatarlarının yaşayışı yufaçık böyle kısa
makalelerde tasvirlenген uların derecesi çoklaşandan sonra mutlaka bir insan tapılır da ve şu kısa makalelerde olan malumatını toplap da büyük bir eser dünyaya yaratır degen sözler bugün günde men ağına ne kadar doğru o adam o vaktinde bizlerge teklif etken. Onun için arşivde malumat çoktur. Tek ona sabır gerek ve devamlı olarak şu arşivge baracak, çalışacak. Özüne bir mevzu seçip algan insanlara tek gelecekte tebrikler diyeceğim işte. Onlara isteyeyim. Şükriye ağam, mına bizim tarihimizni alsaq, tarihimiz etrafında birçok mifler yüz beri. Ama bizde halkımızda hem de tarihçilerimiz çok var. Bu miflerge, bu miflerini toxtatmaq için bizler ne yapmalımız? Siz hem meraklı hem aciz böyle bir acınaklı bir meseleni ko'tardınız. Gene de sizge bir misal getirmek isteyeyim. Mif degende bu mifler tek tarihimizden bağlı değil de bizim bugünkü yaşayışımızdan da bağlı. Misal bizim halkta neçindir sonra bir 200 yıldan devamında böyle bir hususi böyle bir çizgi peyda oldu. Biz daima özümüzü bireylerin önünde aklamaya tırışamız. Dersin ki bizler bireylerin önünde kabahatlımız. Ta Özbekistan'da olan olsa hicrette etrafımızda başka halklar var. Bunlar da o toprakların özünü tanıyıp devlet kurumu başkaydı. Ama Kırım'a qaytıp kelgenden soň toktamay özümüzne bizlerin başımızga, bizim aklımızga kirsetilgen fikirlerini biz niçindir kabul ettik? Misal da Kırım Hanlığı devrinde Kırım Hanlığı olgan vaxtida bizlerine bu hanlık, bu Tatarlar tek çapul yapıp birevlerin toprağını, birevin malını, mülkünü talap esirlerin evine getirip de bu esirlerini satıp da böyle yaşayış kuraykenler degen böyle laflar ko'tarilganlar. Ondan sonra birinci Kırım icralinin neticesinden son bizlerine Kırım Cenk'in devrinde 1854-56 senesinin Cenk'in neticesinde bizlerine satkın dep kapatılanlar. Sovet devri kurulgan vaxtda Sovet hükümetine karşı çıkamız dep de vaxtda da bizlerine kabatlama tırıştılar. 44 senesi gene de satkın oldu. Bugün günde aytmak haceti yok. Onu herkes bilir. Yani bu fikirlerden biz kurtulup olamasak bu fikirler bizlerge tesir edecek. Onun için tarihi malumat, tarihi menbalar bu kusurunu doğurtmak gerek dep tanıyın. Ve şu sebepten kolumdan kelgene kadar bilgenime göre kısa olsa da makaleler ya da alıngan şu kitap ile halkımızda şu bizim halkımıza ait, bizim halkımızda aslında zıt kelgen bu hususi çizgilerden kurtulmak için bizim tarihçilerimiz de elbette öz hisselerini kurmaya borçlular dep sayan. Şükriye ağam, men şimdi tekrar istedim ki mına Kırım Tatar medeni abidelerinin tarihine kayıtmağa. Ve bilesizim aslında pek meraklı. Bizim medeniyetimizde çeşmelerini alsak, çeşmeler hakkında ne aytmağa mümkün? Çeşmeler bizim mimari cihetinden, medeni cihetinden nasıl bir yer alaydılar?
Birinciden kardeşim bu dini diyeceğimiz abideler. Ne için degende? Çünkü biz özümüzü Müslüman diye kabul etsek, dinimizde gösterilen ki bir insan gelecekte Allah'ın önünde sevap ile durmak için bu dünyada bu olup bittiğinden son cemaate hizmet edecek böyle bir binalar kurmak gerekiyor. Ne için degen? Neye esaslanan? Çünkü çeşmelerin üstündeki olan yazılar gösteriyor ki ekseriyet aldı. Yani onu kurdurgan insan Allah'ın razılığını kazanmak için yasagan. Yani özünü gelecekte men adım kalsın da adamlar beni hoş, beni mahtap da ansınlar değil. Yani Allah'ın huzuruna vargandan sonra şu çalışkan çeşmeler, şu çeşmelerden akkan sular, yani Allah'ın önünde bu insanın bu dünyada yapkan günah hatalarını belki silmeye ve Allah'ın razılığını kazanmaya bir sebep olur. Evet de Baksaray'da yazganlarına göre yüzden ziyade çeşme, çokraklar, hazneler olan. Bugün de bireylerge hazne desen bile belki hazne ne olganı aytıp da olamazlar. Lakin bu mimari taraftan çeşmeler, mimari taraftan bizler için kıymet olsa da ikinci taraftan ise onu bizim dedeler 100 yıl evvelsi, 200 yıl evvelsi mimarcılık numunesi gibi bizler için onu kaldırmaları yok. Onu işlettirmek için bugün de bizim başımıza atmak gerek. Yani onu kurdurgan insan yarın ben sizlerge böyle miras kaldırdım. Siz ise onu tek abide olarak adamların önünde onu gösterdiniz de içinde ise akmagan sularına niçindir akızdırmadınız? Niçin insanlara bu şunu yetkizmediniz degende biz nasıl cevap vereceğimiz de düşünelim. Evet, tarihçilerin yazganına göre şehrimiz suğa bol idi. Ama bazı vakitleri su kıtlığı da olgan. Ve şu sebepten çeşmeciler olgan. Çeşmeciler şu su yolaklarını vakitten açıp temizlep cemaatta temiz su getirilmeye hareket etkenler. Ve şu çeşmelerini ekseriyeti vakıf çeşmeleri olgan. Yani hayriyet kazanmak için insanlar, allı takatlı insanlar öz parasına çeşmelerini yapıp çok sahalarda camilerin yanında çünkü Müslümana camiye girmek için evvelen abdest almak gerek. Yani bakınız çeşmeler bizler için bugün de tek mimari cihetten abide değil de çeşmeler bizler için bugün de bunu kurduran insanların almak için ve kolumuzdan kese hareket edip bu çeşmelerini, haznelerini, çokraklarını canlandırmaktır. Yani halka sonu yetkizip ve onu kullanan insanlar, cemaatimiz bu şeyini yapan insanlara dua okup da onlara Allah'ın önünde yapan günahlarını affedip böyle duada kalmakla işte bizim boyun borcumuz diye ben sayam. Шукрия агам, веда бір меселе ақында сіз не лаф етмеге істем. Сіз сөйле бір güzel bir fikir aytınız. Biz gerçekten de devamlı özlerimizni ahlаймыз, ama unutamız ki mına halkımızın ne kadar güzel medeniyeti бар еді. Ve tahsil sistemasi hakkında siz ne laf etmege isteyim. Evvelleri elbette ki biz hepimiz zincirli medreseni bilemiz. Şarkı Evropa'da birinci Öyle üniversitetlerden biri olgan edi, medreselerden biri olgan edi. Zincirli medreseden gayrı da neni aytmağa mümkün? Mana tahsil sistemasını alsak, mekteplerini alsak. Anladım. Ben başlara hakkında aytarım çünkü Kırım boyunca o kadarlık malumat
günde yok. Bugün günde onu başka mütehassıslar sizlerge açıklarlar. Başsarayını alsak ise evet yazanlarına göre ve bilgenimize göre bugün günde 3 medrese olan, şehrin 3 kenarında yerleşken, yani Salaçık'ta ortasında olan orta medrese ve Kansaray'ın azlarına Han Camii'ye bir tarafında karşı olan Han Medresesi. Demek bu devirde ihtimal şehirdeki yaşayan cemaatta 3 medrese yeterlik olgandı. Bilmiyorum tapu kadarla. Ama medreseler cemi olarak benim kolumda olan menbalara göre tahminen bir 200 adam bir kereden kabul edebilirdiler. Çünkü o vakitteki medreseler içinde ayrı yaşamak için odalar da vardı. Ve o odalar büyük olmaganı sebebinden elbette okuma isteyen soruların hepsini üyelerine kabul edip bulamaz ediler. Bu var. İkinci taraftan gene de Kadı Asker kitaplarına ve başka menbalarda esaslanıp aytmağa mümkün ki pek çok camilerin ayrı özün mektepleri olgan. Mektepte çalışan hocamı, mektepte olan mazinli ya da imamlar bir yerde okuyan balalara hocalık yapmalar. Ben şimdi sizge Kırım Hanlığı'nın son devrini aytarım. Çünkü 16-17 asırlarda nasıl olganını tam onda malumat olmagan sebebinden o hakkında bu şey açık olamam şimdi. Ama 18. asır sonundan ve 20. asrın başındacı cemaatta yeterli derecede mektepler olgan. Hatta köylerde, Baksaray rayonunda cemaat köyde mesela Ağır köyünde şu arşiv malumatlarına göre cemaat toplanıp öz arasında bir insanı seçip eski mektep harabe alına kelgeni sebebinden para toplaydı ve Akmeşik'e varıp o yerdeki memuriyetten izin soruyorlar. Öz parasına mektepte, yanı mektebini yaşamagan. Yani bu gösteriki cemaatta okuğa istek olgan seyahatçılar daima Kırım'ı ziyaret etken soruları, çet memleketten kelgen soruları da daima bunu aksep edilir. Kırım'daki cemaat okuğa, yazığa, başka halklara bakkanda üstün edilir. Ama mesela sorarsanız medreselerde nasıl fenler öğrenirler, ne öğretirler? Gene de mesela 19. 20. asırın başlarında okul yerde nasıl nizamda olganını onu bu hakkında hem de kitapları yazıldı. Lakin beni bu çok beni meraklandıran bu Kırım halkının devri. Yani o devirde talebeler ne öğrengenler, nasıl kitap okuyorlar ve bu yerde Cenk'ten evvel Kansaray'ın kitaphanesinde pek çok kitap Hüseyin Baraninski toplagandı. Ve onun içinde Zincirli Medrese'ne bay böyle bir kitaphanesinde kitapları da çıkkendi. Şimdi şu kitaphanenin kitaplarını öğrenip alsak göremiz ki şu Hanlık devrinde dünyanın çeşit yerlerde yaşayan Müslüman müelliflerin yazan kitaplarında Kırım'da belliydi. Belli olgandan sonra ben böyle düşünüyorum ki demek müderrisler, hocalar talebelerge de şu kitaplarını göstergendirler ve talebeler kitaplarını okugandırlar elbette. Onun için bu sahada çalışacak insanlara teklifim bu tek bizim medreselerin, okulların 19. 20. asrın başlarından sınırlamak gerekmedi. Yani 18, 17, 16 asırlarda bizim ballarımız, bizim dedelerimiz nasıl kitap okuyanlar, ne öğrengenler, ne onlara öğretkenler
elbette bizlerge o vaqtdagi bizim medreselerimiz ne derecede, ne yükseklikte olganını elbette gösterecek. Ve Şükrü ağam, öyle bir mühim meselelerden biri bugün mına Kalga Sultan yerleşken topraklarında neler ola, nasıl vakalar ola ve Kalga Sultan hakkında ne aytmağa mümkün? Siz Kalga Sultan deyiz şimdi. Dünyanın bana bir köy cemaattan adam vekil geldi de ve dedi ki Bağatır köyünde, bekim şimdi Bağatır'ın evveldeki sakinleri eşler ya da tamırları Bağatır olgan soğları eşler. Bağatır köyünde eski caminin karşısında olan küçücük bir meydanda eskiden kalan mezarlık var. Bir 44 senesinden son bu mezarlıktan gelmeşekleri yok ettiler. Üstünde baştaşları yok. Ama 25 senesi doğan İlyas Ağa degen bir insanını bir vaxtları tərifləgəndən göre bir yerde mezarlık olğanını belli. Şimdi bir yerlerde nasıl da bir bina kurmak istəyirkenler. Bakınız, daha geçen hafta Şuma köyünde tıpkı bana benzegen böyle bir hadise oldu. Mezarlığın üstünde bir evler ev kurmaya başladı. Siz Kalga Sultan dediniz. Yok, pek güzel meseleni koteriyorsunuz. Bu gerekli mesele, doğru aytasınız elbette ki. Bir yerde mesela ölülerge tinçlik vermegenden son Kalga Sultan'ını sarayını aytmağa acıdı. Ben bir yerde sizge bir latife aytıp vereyim. O bir vaxtları belli edi bir latife. Birkaç insan bir insanı urup otururkenler. Urgan vaxtda o insan arkam deb ağlanaydı. Urgan aydıtlar bunu anlagandan sonra toxtadılar ve sorarlar. Biz seni deyip başına olsak sen arka değilsin. Ayağına tepsek arka değilsin. Ne sebepten? Bu insandan sonra cevap vergen. Mene arkam olgan olsa siz beni yer ediniz mi? Ben belesem Kalga Sultanı meselesi, Han Sarayı'nın meselesi, mezarlıkların meselesi ve tek bu meseleler değil, tek tarih değil. Cümle başka meseleler şu şeye bağlıdır deyip sayar. Yani arka gerek, arkamız yok. Ama işimiz ne yapar devam etmemiz ve ben bilesem umut etmemiz hep neticelerimizge erişirmiz. Şükrü ağam, biz sizge can yürekten minnetdarmız. Bizlerden meraklı malumatlarla paylaşkanınız için, tarihimizni kaygırganınız için ve sizin yapkan araştırmalarınız için biz sizge samimilik ile sağ olun aytamız. Çok sağ olun Şükrü ağam. Allah razı olsun. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyemiz. Hatırlatam, yayınımızın misafiri belli Kırım Tatar tarihçisi Şükrü Seytumirov olgan edi ve şunu ayrıca hoşmağa isteyim. ATR'nın YouTube sayfasına abone olunuz. Bundan da gayrı ATR kanalına kırınız, ATR xorantasına kırınız, Patreon'a kirmek için ATR'nın xorantasın azası olmalısınız ve böyle etip kanalımıza destek gösterip bizim sesimiz olabilirsiniz. Keliniz birlik olayıq ve bizler sizler için güzel leyhalarını çıkarmağa, yapmağa devam edeceğimiz. Şunun için keliniz erciyetten birligimizni saklamağa tırışayıq ve aşıqayıq. Men ise şu dahaga sizlerle sağlıklaşam ve bir haç dahadan bu studiyada tekrar görüşürüz. Bizle olunuz.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Мен қартлық іч sevmейм. Яшлық мені бегенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да іч білмей. Өз башыма қалам yolda бір şey келмей елімден. Ағлайым. Айтам алымны kimse аңламай тілімден. Көкке учажағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей йыландай ағызын ача. Үрке ютылмақтан жаным, яшамақ істейм мен. Душман олса жаным ақалық, валлай, достайым мен. Шаштым артық, білмейм мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimде юрек. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер, авалар, көзім ілек көрамайым, кемлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, içim янмақтан көе. Açsam, бір чоқ осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бурның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге чықсам тек башыма ағланам өлеңлері. Айланам тав кенарларын, ясланам черенлері. Дuygularımны топлайым, көкке ерге бақынам. Әр шейде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? İşte tavlar, işte göller bir-birine bakışa. İşte sular yerden çıka bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça, uça. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşында еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір еті башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесіні Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp, Moskvada Butyrka hapisxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 yaşında қазанды, 25 yaşında ise 2 defa қараман oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetке қаршы isyan etip, ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır.
Сайгылы телесерджілеріміз бүгін яйны девам еті ве мен сізлеріні небетекі мұсафырымызден таныш етмеге істейм. Бұл ген чамапек истидатлы Қырым татар язычызы ве енді адлиеджи Бекир Аблаев. Селям алейкум, Бекир бей. Алейкум селям, Алимас ханым, хош келдіңіз. Бекир бей, сізні бақытлы балалық даққалары адлы китабыңыз шықты. Велбеті ки бұл мұнасибет еле біз сізні қайырлаймыз. Ве бұл китап не ақында? Хотел бы сказать несколько слов о книге. Чувствую за поздравления. Во-первых, эта книга называется «Мгновение счастливого детства», и это книга-сборник рассказов, которые были написаны мной на протяжении последних 10 лет. В эту книгу вошли истории, услышанные мной от моего дедушки Абдуришита. Помимо этого, туда вошли также темы, вернее, рассуждения о тех темах, которые меня действительно беспокоят ежедневно. И именно на страницах этой книги можно увидеть данные темы. Это тема истории Крыма, крымских татар. Это тема отношений между людьми, базовые человеческие потребности, ценности. И все это, скажем так, реализовалось вот в такой книге. Сейчас я демонстрирую ее на экране. Как раз книга называется «Мгновение счастливого детства». Она вышла на 3 языках, и об этом я сейчас хотел бы вам рассказать. Буйрныз, Бекир бей. Книга вышла на 3 языках, на украинском, крымско-татарском и на английском языках. Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех людей, которые помогли мне в издании этой книги, потому что это действительно большая работа переводчиков, литературных редакторов, потому что без их помощи действительно я бы не смог сделать то, что я запланировал. Во-первых, хочу сказать, что книга переведена на английский язык профессионалами, людьми, которые занимаются профессиональным литературным переводом. Помимо этого, на крымский язык переводилась рассказы из этой книги. Одна из преподавательниц в нашем Крымско-татарском культурно-образовательном центре Крыма, в котором я тоже имею честь работать, Мамури Чабановой. Помимо этого, отдельные рассказы были переведены еще, скажем так, когда я учился в школе, и эти рассказы переводил журналистский коллектив таких газет, как «Яна Дуня» и «Крым». За это тоже я хочу поблагодарить их и сказать свою безмерную благодарность за такую помощь. К сожалению, я сам не могу пока писать на родном языке, на таком достаточно высоком литературном уровне, как пишут наши современники, крымские татары, но буду стараться, и, быть может, когда-нибудь уже и без переводчика обойдемся, и я смогу выдать сборник своих рассказов именно на крымско-татарском языке. Почему вообще важно? Многие спрашивают, чем эта книга отличается от других. Хотел бы сказать, что, во-первых, это впервые, когда моя книга вышла на 3 языках одновременно. И, к примеру, носитель украинского языка и носитель крымского языка может сравнить те самые переводы. Помимо этого, эта книга первая, которая вышла на английском языке, поэтому мне кажется, что через вот такой культурный продукт, даже через эту простенькую, на первый взгляд, книжку, сборник рассказов, мы сможем популяризировать историко-культурное наследие крымско-татарского народа в Европе и вообще в мире. Бекир бей, ясылында мына Украинада енді қачынжы китабыңыз шықты, сіз оқисыз, çalışасыз, бір чоқ китапларыны шығарасыңыз. Мына қытада қачынжы китабыңыз шықты ве кімінің дестегі или сіздің китапларыңыз шыға? Во-первых, хотел бы сказать, что это уже 8-я моя работа. Не скажу, что эти книги написаны и изданы на высоком художественном литературном уровне. Это, конечно, не так. Мне еще очень далеко до маститых крымско-татарских писателей, до зарубежных писателей, которых я для себя ставлю в пример. Но именно вот эта книга, хотел бы на ней сфокусироваться сегодня, потому что она является, скажем так, результатом моего литературного творчества за последние 10 лет. И мне очень важно узнать мнение
не только аудитории, в первую очередь, первой целевой аудитории детей, но также и взрослых. Помимо этого, я очень надеюсь, что эту книгу мы сможем презентовать и, быть может, распространить в культурных центрах Украины и мира среди украинской и крымской диаспоры по всему миру. Понимаем, что в условиях карантина и нынешней ситуации это проблематично сделать в офлайн режиме, но будем надеяться, пока что все проводится в онлайн режиме, поэтому, быть может, у нас получится презентовать эту книгу в огромных культурно-образовательных центрах Львова, Одессы, Днепра, Стамбула, Анкары и других городов Украины и зарубежья, Европы и мира. Мгм. Ama bu kitabınız kim sizge destek etti? Да, забыл тоже сказать насчет и этого вопроса. Первое, что хотел бы сказать, что вообще кто мне помог и в издании этой книги, действительно, это моя общественная организация «Крым Алиса», «Крымская родина», в которой я имею честь работать. И первое, что хотел бы сказать, что благодаря и поддержке Ани Фехановой Курсиитовой, главы организации, также и преподаватели нашей организации Мамуре Чабановой, помимо этого и литературных переводчиков, литературных редакторов Надии Гончаренко, мы смогли издать такую книгу. Первая, эта книга издана в рамках проекта про культуру Крыма «Йол». И в рамках этого проекта были, скажем так, реализованы множество культурных продуктов. Между ними, скажем так, вышла и эта книга. И благодаря такому сильному авторскому коллективу, в том плане переводчиков, литературных редакторов, также художников, о которых я, к сожалению, не сказал, хочу сейчас сказать, и огромная благодарность Марлену Гафарову. Я надеюсь, что она тоже смотрит нас с Крыма, потому что множество людей, которые приложили, вернее, приняли участие в издании этой книги, именно находятся сейчас в Крыму, и я надеюсь, они тоже сейчас нас смотрят. Мгм. Бекербей, біз сіздің енішлеріні көргенде әлбетте кейпіміз құванамыз. Веда бір китап ақында сізіне лафет меге естем, керчіктен де пек кереклі китап «Қырым татар тарихи». Бұл китап üzerinde сіз çalıştınız ve siz nasıl devirlerге ait sayfelеріні keşfettiniz? Первое. Сразу хочу сказать, что я не являюсь историком по образованию, но, скажем так, очень интересуюсь историей своего народа, крымских татар, в частности, историей Крымского ханства. И это учебник, о котором вы о котором вы только что упомянули, это было первое учебное пособие по истории Крыма и крымского народа, адаптированное для детей. К сожалению, до этого момента мы не имели возможности найти какой-либо литературный документ, научный документ, который был бы простым языком, объяснял бы детям историю Крыма и крымских татар. Поэтому в рамках проекта, исторического проекта, авторский коллектив, серьезный авторский коллектив, куда входили и всеми известная крымстатский историк Нара Бекирова, Андрей Иванец, Юлия Тыщенко, Сергей Громенко. Мы работали над книгой по истории Крыма и крымских татар. Что конкретно делал я? Я выступил одним из соавторов одних из разделов этого учебника, этого учебного пособия в контексте истории крымско-татарской государственности, а именно истории Крымского ханства. На страницах этой книги, этого пособия мы говорили о том, какие отношения политические, культурные, социальные были между крымскими татарами и украинцами. Мы говорили о политических союзах крымского хана и украинских государственников. Помимо этого, мы имели возможность размечать несколько мифов и стереотипов, которые навязывались о крымских татарах сначала Российской империи, а затем Советским Союзом. И я надеюсь, и вернее я знаю, что некоторые мифы мы действительно смогли развенчать, и благодаря этому культурному продукту многие люди, которые интересовались историей Крыма, узнали правдивые исторические сведения об истории одного из коренных народов Украины, а именно крымских татар. Как я уже сказал, мое задание было это изучение и описание, адаптация материала по истории Крымского ханства. Ведабірлей хақында сізден лафет меге есте, мұны Крым, Крым цемі бөлей хақында не айта білесіңіз?
Достаточно новый проект. Узнал я о нем совершенно случайно, поскольку в социальной сети Facebook мне обратился один из волонтеров, который занимался именно этим проектом. Этот проект он был разработан организаторами, выступили платформа курсов, образовательных курсов «Прометеус» совместно с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко. Я хотел бы сказать, что действительно большой и талантливый экспертный состав, который взял участие в этом проекте. Помимо этого, хотел бы сказать, что в чем уникальность этого проекта и, наверное, важность? Это через определенные тестовые задания, интересные материалы рассказать людям, которые, к примеру, не являются крымскими татарами, рассказать, кто такие крымские татары. Сам курс называется «Крым – це мы». А вернее, с кем ассоциируется Крым в первую очередь? Действительно, с крымскими татарами. Поэтому через этот проект многие люди, которые интересуются историей Крыма, они узнали о историко-культурном наследии крымско-татарского народа. Помимо этого, они узнали о культурах, обычаях крымских татар. И для того, чтобы все эти знания подкрепить, вернее закрепить, были разработаны специальные тестовые задания. Некоторые из них я проходил. Скажу прямо, даже в нескольких тестовых заданиях я допустил ошибку, но потому что я считаю, что каждому из нас нужно все равно учиться, обучаться и развиваться, и в историко-культурном плане тоже. Ве Бекирбей бүгін сіз насыл лейхалар üzerinde çalışасınız? Хотел бы сказать, что множество проектов, в которых мы содействуем в качестве Крымско-татарская общественная организация «Крым Алисы», «Крымская семья». Для нас очень важно, вот это я хотел бы сейчас отметить, хорошо, что мы на телеканале АТР, по сути, главном рупоре Украины для крымских татар. Я хотел бы сказать, что все проекты культурологические, исторические проекты, которые мы делаем только с одной целью — помочь каким-либо образом крымским татарам, крымчанам и популяризировать наше историко-культурное наследие, наши культурные исторические институции в Украине и в мире. Если говорить о сегодняшних реалиях, то сейчас мы реализуем один из проектов по возрождению крымско-татарского языка. Я являюсь менеджером, не являюсь специалистом. Это уж точно у нас в команде есть действительно специалисты, это преподаватели крымско-татарского языка и литературы, которые прямым образом работают в этом проекте. В чем заключается проект? Проект заключается в том, чтобы разработать первые адаптированные учебники и рабочие тетради по изучению крымско-татарского языка на основе латинской графики. Наверное, многие из телезрителей видели и сейчас тоже покупают те самые учебники, рабочие тетради по изучению английского языка, французского языка, в которых пошагово с инструкциями расписано, как не носителю обучаться и овладеть этим языком. К сожалению, если мы проведем анализ научно-методологической базы изучения крымско-татарского языка, сейчас таких учебников и рабочих тетрадей не так уж много. И вот этими силами, нашими человеческими силами, мы хотим добиться того, чтобы создать такие культурные продукты для того, чтобы крымские татары, крымско-татарские дети и не только крымско-татарские дети имели возможность изучать язык крымских татар. Благодаря заданиям, которые будут там, благодаря интересным материалам, которые будут там, благодаря тем самым интересным картинкам, через которые мы сможем передать дух народа, историю, культуру, мы считаем, что мы сможем не только изучить, не только научить людей крымско-татарскому языку, но через данные учебные пособия, продукты, мы сможем рассказать и об истории и культуре нашего народа. Помимо этого, в рамках этого проекта мы готовим определенные видеоролики по литературе крымско-татарского народа. На днях, кстати, выйдет одна из видеоработ, посвященная Юнусу Кандыму, а также несколько других работ о выдающихся литературных деятелях среди крымских татар. Это, если говорить вкратце, о проекте, который сейчас реализуется. А вообще хотел бы сказать, что все, кто интересуется именно какими проектами опекается наша
организации я предлагаю ознакомиться с социальными сетями в сети интернет, в которых подробно написано, чем мы занимаемся и какие проекты мы сейчас реализуем. Бекербей, çok sağ olunuz. İşlerinizde muvaffakiyetler tileyimiz. Sağ olunuz bizlerle bağlanğanınız için biz sizge can yürekten Sizge sağ olun. minnettarmız. Saygılı teleseyircilerimiz, yayınımızına devam etemiz. Hatırlatam, yayınımızdan misafiri, yazıcı Bekir Ablayev olğan idi ve men sizlerini da bir meraklı misafirimizni tanış etmege isteyim. Bu belli jurnalist, tercüman Alina Hanım Bondarenko. Selamun aleyküm Alina Hanım. Selam Elmas Hanım. Böyle aytınız belli, men hiç de belli de gülüm alada. Endi mına terdi Çok olğаны sağ için sen çok işler yapasın, şunun için doğru men aytam belli endi tercüman, jurnalist. Alina Hanım, bugün biz tercümeler hakkında laf edecekmiz ama ilk evvela mına Kırım Tatar tilini öğrenmek için bugün Ukrayna'da nasıl imkanlar var? Elbette birinciden benim alma mater, Taras Shevchenko Kiev Milli Üniversitesi'nde endi kaç 8. yıl. 8. yıl Kırım Tatar tilini öğretirler. Bu Kırım Tatar bölüğü 2014 senesi açıldı. Men şimdi 6. kurstam magistraturanı bitireyim ve menden evvel endi 2 kere mezunlar çıktılar. Onun için bizim üniversitetimizde bütün isteyenler Kırım Tatar tilini öğrenebilirler. Bu yıl bizde de aspirantura açıldı. Demek Kırım Tatar hocaları olacak. Ümit etem gelecek yılda kısmet olsa men de aspiranturaga kirip olacağım. Öyle. Son elbet bilemiz ki Kırım'dan koçken Tavriya Milli Üniversitetimiz var. Anda da Kırım Tatar tili edebiyatını öğrenmek mümkün. Hem de bilgenime göre bu seneden başlap yanlışmasam olarda da pek meraklı yani bölükler Kırım Tatar tiliyle bağlı ihtisaslar peyda oldu. Tek Kırım Tatar tili ve edebiyatı değil. Anda şimdi Kırım Tatar tili ve edebiyatı, jurnalistika ve İngiliz tili bölüğü açıldı. Menimce pek meraklı. Demek ATR telekanalımız için yani mütehassıslar çıkacaklar andan. Onun için bekleniz. Sizge gelecekler ümit etem. Öyle. Son da bilgenime göre aynı bu TNU'da Tavriya Milli Üniversitesi'nde bir merkez var. Birlik değil. Şimdi aytacağım. İşte talebeler için, mektep talebeleri için bir merkez açıldı. Fidan merkezi açıldı. Kaçıncı senede açılganını men bilmeyeyim ama gördüm ki anda bütün isteyenler mektep talebeleri işte anda girebilirler ve Kenya'da Kırım Tatar tilinden, edebiyatından ve hatta medeniyetle bağlı demek derslerini alabilirler. Son da ne var mesela Kiev'de? Elbet Bekir de aytkanına göre Kırım ailesi büyük ise koşa. Anda bütün Kırım Tatar balaçıklarını toplap onlarga güzel dersler verirler hem Kırım Tatar tilinden, tarihinden hem de oyunlarını öğretirler. Gerçekten benimce büyük bir iş yaparlar. Kırım evi var elbette. Anda da bedava kurslar var Kırım Tatar tilinden hem de tarihinden. Olarda Türk dili kursları hakkında ilan yapaydılar ama açıkçası bilmeyeyim onlar açtılar mı yok mu ama Kırım Tatar tilinden kurslar var ve bilem ki bu yıl bu kurslara katılmaya isteyenlerin sayısı pek büyük idi. İşte hatta herkes için yer tapılmadı yazık ki. Lakin benimce bu da kurslar pek güzel. Anda hem Kırım Tatarlar hem de başka milletlerinin vekilleri gelirler. Bilem ki anda hem Ukraynalılar hem de Japonlar var. Herkes koşulabilir. Onun için benimce imkanlar var, yerler var. İstek olsa çaresini tapmak mümkün. Son men de aslında bazı Skype vasıtasıyla bazı derslerini verebilirim. Onun için ne pravах reklam edegen bana da pek isteğiniz olsa bana da yazabilirsiniz beraber işte tilini öğrenebiliriz. İstek olsa benimce yerini tapmak mümkün. Pek güzel, pek meraklı. Alida Hanım, ya Kırım Tatar tili sizge nasıl imkanlar açtı? Bana nasıl imkanlar? Birinciden belki de 19 yaşında alıp barıcı oldum. ATR telekanalında çalışmaya başladım.
Benim için bu büyük bir şey oldu ve o vakitlerde böyle aytmak mümkün ki ben dönüşüm devrini yaşadım. Sonra bu elbet ben küçük bir şehirden Ukrayna'nın en güzel şehrine kirip oldum. Taras Shevchenko Kiev Milli Üniversitesi'ne kirmek için gerçekten büyük gayret gerek, çok güzel bağlar almak gerek ve bu kolay bir iş değil. Ve Kırım Tatar dili bana böyle bir imkan açtı. Sonda nasıl imkanlar? Elbette çeşitli halarda iştirak ettim, çeşitli tercümeler yapaydım. Bizim reintegrasya nazirliğimiz için tercümeler yapaydım, onların saytı için. Hatta bilem ki şimdi bizim üniversitetimizden bir talebesi, o 4. kurs talebesi, öz bakalavr işi için bu biz yapkan tercümelerini araştıra ve baka. Demek anda nasıl bu ofisyal üslubu kullanılgan edi, anda belki de bazı hatalarını tapa. Çünkü biz de studentlerimiz, biz de daha öğrenemiz. Benim için bu gerçekten pek meraklı oldu. Son nasıl imkanlar? Böyle de aytmak mümkün. Gerçekten Kırım Tatar dili bana yeni bir dünya açtı. Çünkü bu dilin beraber ben de Türk dilini öğrenmeye başladım. Ve bizim üniversitetimiz studentler için pek güzel imkanlar yaratan. Bizde bu dönüşüm programları var. Ve eğer mesela biz Kırım Tatar bölümünde okusak ya da bizde de Azerbaycan dili var, Azerbaycan dilinde okusak biz de Türkiye'ye barabiliriz. Demek bizim kafedramız studentler için böyle stipendiyalar ve dönüşüm programlarını kıdıra ve biz de onlarda iştirak edebiliriz. Böylece ben 3 yıl içinde İstanbul'da yaşadım. Anda Türkiye'nin en eski üniversitetinde, İstanbul Üniversitesi'nde okuyordum. Onun için öyle eğer siz mesela hem Kırım Tatar hem Türk dilini hem de belki de başka Türk dünyanın dillerini öğrenmeye isteseniz bizim üniversitetimizge girebilirsiniz ve sizde çok imkan olacak. Nasıl biz güzel neticelerini görüyoruz. Alina sen o kadar endi Kırım Tatar dili o kadar sende yangıray. Pek yaxşı seviyede o kadar temiz. Men mına seni dinlep uzun öyle bir ayrette kalam ki. Alina, ya tilini öğrengende sen nasıl usullarını, mına Kırım Tatar tilini öğrengende nasıl usullarını kullandın? Elmas Hanım, her vakit bana bu sual veriyorsunuz. Gerçekten Çünkü biz laf etip olamayız. Gerçekten her vakit siz de beni düşüncelerge daldırasınız. Ben de her vakit böyle anlamaya tırışam. Düşünmeye başlayayım, nasıl böyle oldu, nasıl öğreniyordum, nasıl kıyınlıklar rast geliyordum, belki birinci kurslarda. Çünkü endi 6 yıl geçti, belki düşünüyorum bir şeyini unuttum. Menimce en mühim bir şey bu dilini sevmek ve motivasyonu tapmak. Çünkü beğenmegen bir dilini öğrenmek pek zor ola. Ben aytmak gerek ki Kırım Tatar dilini beğendim. Bu menimce böyle korungen bir şey. Mesela misal getirebilirim. İngiliz dilini ben hala da öğreneyim ve onu böyle yüksek seviyede serbestçe laf etmek için öğrenip olamayım. Bu dilini belki de o kadar beğenmedim, bilmiyorum. Çünkü gene de praktika gerek. Bu ikinci aspekt. Birinci madde bu demek istek ve dilge sevgi. İkinci praktika. Bizim üniversitetimizde benim ihtisasımda hem İngiliz dili hem Kırım Tatar dili var. Kırım Tatar dili birinci yerde. Onun için bizde haftada belki 8 Kırım Tatar dersi vardı ve 2 İngiliz dersi vardı. Onun için elbet belli ki 2 ders olganda İngiliz dilini pek de mükemmelleştirmeyeceğim. Lakin Kırım Tatar dilinden bizde çok praktika vardı. Bu ikinci en mühim şey. Usullar farklı olabilir. Görüyorsunuz, şimdi mesela birkaç güzel kitap çıktı Kırım Tatar dilinden. Bizim Dilara hocamız kitabını çıkardı hem de Abibullah hocamız. Ben birinci kurska kirgende böyle kitaplar yok idi. Demek hocalarımız başka usullarını kıdıraydılar. Biz çok konuşaydık. Benimce konuşup bu pek mühim usul. Çünkü sen çok okuyabilirsin, çok yazabilirsin. Lakin bu konuşma
güzel konuşma seviyesine yetmek için tek konuşu praktikası gerek. Bizde bu praktika vardı çünkü çok kitap yok idi. Ne yapaydık? Konuşaydık. Elbette Kırım Tatar eserleri var, çok eser var. Güzel ki çok eserini endi internette tapmak mümkün. Bazı eserlerini bizim hocalarımızın böyle ev kütüphanelerinde var idi ve biz bu eserlerini de okuyorduk. İşte böyle hem de üçüncü böyle mühim bir madde bu motivatsiya. Aytkanım gibi motivatsiya aslında pek meraklı bir şey. Bizde bu yıl işte magistraturada okuyum ve bu yıl bizde çok metodika, usulşünaslık dersi vardı. Benim için pek meraklı oldu. Ve biz de bu motivatsiya meselesini müzakere ettik. İşte hocamız bizge anlattı. Motivasyonun aslında iki çeşidi var. Bu demek dış motivasyası ve içki motivasyası. Ve dış motivasyası bu ne? Mesela eğer güzel okusan, ana baban sana bir şey bağışlayacak. Bu demek dıştan gelgen bir motivasyon ya da aksine. Yaramı okusan, ana baban seni söyleyecekler, ceza verecekler. Ve bu motivasyon çok çalışmay. O bir kısa vakit içinde çalışabilir. Sonra kendi de çalışmaz. Hem de eğer cezalar hakkında aytsak, bu negatif emosiyalar altında algan bilgiler, onlar da pek kısa vakit içinde unutula. Çünkü bu negatif emosiyalarını her vakit unutmak isteyimiz. Son içki motivasyası. Aytım, onun da iki çeşidi var. Bu perspektif motivasyası ve prosesual. Bu ne demek? Perspektif motivatsiya menimce bir güzel studente bu motivatsiya var. Student üniversiteye kirgende anlay. Eğer ben güzel okusam, ben gelecekte güzel işini alacağım. Yüksek maaşlı bir iş tapıp olacağım ya da bilmiyorum işte muvaffakiyetli olacağım. Ama bu motivatsiya da bazıda çalışmaz. Çünkü bu biraz uzak planlar hakkında. Ve o pek uzak olduğu için bazıda onu kaldırabiliriz. Mesela ben bugün bunu yapmayacağım, yarın yapacağım, hiçbir şey olmaz. Bu pek uzun planlar. Ama prosesual motivasyaya o en faydalı ve en produktif. Benim misalimde bunu gördüm. Gerçekten prosesual motivasyaya bu demek eğer bir dersten zevk almak ve bu prosesten zevk almak. Onun için prosesual. İşte Kırım Tatar dili mesela öğrengende eğer bir dersten zevk almalısın. Tek uzak planlardan değil ya da her vakit böyle düşünüp şimdi kendime bu Kırım Tatar dilini öğrenmek gerekim. Lakin belki de sonra güzel bir şey olacak. Yok böyle çalışmaz. Kendime her vakit yeni manyalar peyda olacak. Her vakit işte yeni işler peyda olacak. Ben de aynı. Eğer bir dersten işte zevk almaya tırışaydım ve bu çalıştı. Bizim hocalarımız pek güzel idi. Onlarını pek beğendim. Onun için bu okuv prosesi bana kolay idi. Öyle. Mana yakında, men tercüman Nafle aytmadım. Yakında Kırım Tatar Wikipediyasına makaleler yazmak için marafon olup geçti. Ve sen de o marafonda iştirak ettin. Kim bu leyha üzerinde çalıştı? Bu leyha pek muvaffakiyetli oldu. Böyle aytabilirim. Bu leyha üzerinde herkes çalışabilirdi. Aslında bu leyha integrasya nazirligi tarafından teşkil edilgen idi. Ama ona bütün isteyenler koşulabilirdi. Ve bu hem Kırım Tatarlar hem de bizim studentlerimiz, Kırım Tatar dilini öğrengen studentler ve talebeler koşulabilirdi. Bu leyha üzerinde yanlışmazsam Wikipedia'nın Kırım Tatar versiyasına 300'den ziyade makale tercüme edildi. Ve Wikipedia'nın Kırım Tatar Wikipedia'sının reytingi de pek arttı. Eskiden bu marafondan evvel Kırım Tatar Wikipedia'sı yanlışmazsam o 220. yerdeydi bütün Wikipedia'lardan. Şimdi bu marafon olup geçken son 170. yerge kotarıldı galiba. Böyle demek bu gerçekten yüksek neticeler menimce.
Ve biz çok makale tercüme ettik. Men mesela 50'den ziyade makale tercüme ettim. Onlar pek uzun değil elbette. Çünkü bizge gerçekten çok makale tercüme etmek maksadımız idi. Ve sonra bu kısa makalelerini endi devam ettirmek mümkün. Şimdi bu işini böyle başlamak gerek idi ve daha da çok makale tercüme etmeye tırışmak gerek idi. Ve çok insan koşuldu ve aytabilem bizim studentlerimizden koşulganlar var idi. Demek Kırım Tatarca mülkün yazmağa endi Kırım Tatarca Wikipedia'da Kırım Tatar tilinde malumatlar çıkabiliyor. Evet, anda biz Ukrayna tilinden makalelerini tercüme ettik. İsteseniz siz de Kırım Tatar tilinde makale koşabilirsiniz. Demek tercüme etilmegen birden Kırım Tatar tilinde yazılgan makaleni de koşmak mümkün. Lakin o bütün Wikipedia şartlarına uygun olmalı. Anda bütün bağlantılar yapmak gerek. İşte böyle. Peki meraklı ama tercüman olarak nasıl kıyınlıklarına rast geliyorsunuz? Benimce Kırım Tatar tilinin böyle tercümesi alanı alganda en büyük bir problem bu Google Translate olmaması. Çünkü aslında tek Google Translate değil, umumen otomatik tercümesinin olmaması. Hatta bu Wikipedia üzerinde çalışkanda, bu Wikipedia'da anda otomatik tercümesi var aslında. Anda bir dogmecik var, ona basasın ve mesela Ukrayna tilinden Rus, İngiliz tiline bu otomatik tercümesi böyle kolayca çıkar. Bütün bağlantılarının, bütün resimlerinin, anda mesela resimlerinin adları var. Ve o böyle güzel şekilde çeviriyor, tercüme etti. Bizde nasıldı? Biz Kırım Tatar versiyasını açamız, bir Ukrayna makalesini alamız, dogmecik'e basamız ve bizde yine bu Ukrayna makalesi peyda ola. Çünkü Kırım Tatar otomatik tercümesi yok. Ve bu pek zor idi. Çünkü biz elden bütün bu bağlantılarını koşmak gerek edik. Ve daha da çok tercüme değil, bu proses daha çok vakit bu proseske vakit ayıraydık. Bu zor. Ama gerçekten de bu marafonlar sayesinde eğer başka marafonlar, başka konkurslar bilmem peyda olsa biz bu otomatik tercümesine yakınlaşacağız. Çünkü internette ne kadar çok Kırım Tatar mitingleri olsa o kadar kolay sonra bu otomatik tercümesini yapmak. Google Translate için Kenya'da internette belli bir sayı bu Kırım Tatar mitingleri olmak gerek. Şimdi yazık ki yok. Ve ne kadar çok biz tercüme etsek ve böyle paralel tercüme olsa o kadar kolay biz bu otomatik tercümesine geçeceğiz. Ben sizden razıyım çünkü Google Translate ve aslında otomatik pek yardım etti. Ama bu işini pek öyle kıyınlaştıra her bir sözünü tercüme etmek için. Ama tercümelerge kelgende en kıyın şekli bu şiiri şekilleri ve şiiri şekillerini tercüme etmek için aslında istidat gerek. Ve siz bu işini beceriyorsunuz. Lütfen bu hakkında da tarif etiniz. Men özümni şair saymayım. Men bekir mesela gibi işte yazıcı değilim. Bu benim için daha çok hobi gibi. Ve yazık ki sonki vakit buna çok vakit kalmay. Birkaç Kırım Tatar tilinden Ukrayna tiline birkaç şiirçığımını tercüme ettim. Hem de Kırım Tatar tilinde hatta bir şiir yazaydım. Bu Kırım İnciri konkursu için. Benim için bu meraklı. Çünkü ballıktan beri bilmem mektepte belki 5. sınıftan beri ben bazı şiirçiklerini yazaydım. Ve bu kafeye ben bunu beğendim. Benim için bir şey kafeyi kullanıp bir şey yazmak zor değil. Ya da bir hikaye yazmak ya da şiir yazmak işte fark etmez. Lakin Kenya'da anlayayım ki güzel şair olmak için tek güzel kafeye yapmak değil. Daha pek doğru tercümeler yapmak gerek. Bütün şartlara uygun tercümeler yapmak gerek. Bütün bu tercümeler sırlarını bilmek gerek. Ben şimdi ona çok vakit ayırmayayım. Lakin bazıda bizim hocalarımız da bizge vazifeler veriyorlar. İşte bana sizge bir Kırım Tatar şiiri, belki onu tercüme edip olursunuz. İsteseniz bu kafeyesiz olacak. Lakin elbette ben böyle yollarda her vakit kafeye
кулланып, böyle şiiri şekilde yazmağa tırışam. Bizde de mesela üniversitetimizde bazıda edebi akşamları geçiriliydi. Men bir Şakir Selim'ge bağışlanan edebi akşamda iştirak eteydim ve bu akşam için biz de şiirlerini tercüme eteydik, onlarını ezberleyip okuyorduk. İsterseniz sizinle paylaşabilirim. Mende Elbette ki pek bu isteyimiz. Şakir Selim'nin küçük şiirçiği var, onu tercüme ettim. Kuş yaprakları tokule tokule. Şimdi bizde bizim kuş mevsimimiz geldi. Endi noyabr ayı geçiyor, onun için pek aktüel. O kısa sizge okuyacağım. Birinciden Kırım Tatar tilinde orijinalını okuyacağım, sonra benim tercümemni. Kuş yaprakları tokule tokule. Sen yoksun yanımda, kalbim okune. Aşkımız sönmesin bu hamlı kuznen. Muhayip dura kok tamçılı kuznen. Muhaydı çatırdak, muhaydı salgır. Asrette yaşamak ne kadar ağır. Yapraklarını aman rüzgar savura. Güzelim uzaktasın, kalbim ağıra. Aşkımız sönmesin bu hamlı kuznen. Muhayip dura kok tamçılı kuznen. Muhaydı çatırdak, muhaydı salgır. Asrette yaşamak ne kadar ağır. Bahçalar giydiler altın tüs fesin, yüksekte eşitile turnalar sesi. Sen ketme olarnen, ey telli turnam, sensiz men küzlerde yaşap olamam. Muhaydı çatırdak, muhaydı salgır, asrette yaşamak ne kadar ağır. Ve tercümем. Осіннє листя з неба без перестанку лється. Тебе немає поряд, і тужить моє серце. Нехай кохання наше не згасить сумом осінь. По хмурих очах неба застигли дрібні сльози. У нудзі гнітючий чатирдах з салгиром. Як же важко в серці із тугою жити. Ох, як теє листя вітер розвиває. Моя красуне, ти далеко, і серце мені крає. Нехай кохання наше не згасить сумом осінь. По хмурих очах неба застигли дрібні сльози. У нудзі гнітючий чатирдах з салгиром, як же важко в серці із тугою жити. Вже сади вдягнули феси золоті, здалеку лунає голос журавлів. А ти не рвися з ними, лебідонька моя, без тебе вічну осінь не зможу жити я. У нудзі гнітючий чатирдах з салгиром, як же важко в серці із тугою жити. Pek güzel. Böyle şekilde. Ama güzel. ben hiç de şair sayılmam. Çok sağ olun sizleriniz için. Pek güzel. Çünkü ben uzun bilem şiiri şekillerini tercüme etmek için istidat, kabiliyet gerek. Maşallah Alina ve en esası mına hem Ukrayna hem Kırım Tatar tillerini popüler etmek. Milletlerimiz için bu pek mühim bir rolü, nasıl diyeyim, medeni diplomatiya deyimiz. Bu pek bugünkü günde bu da bu pek mühim bir vasta, mühim bir şeyler. Ve yakında Alesya Ukrayinka'nın Lisava piyesnya Kırım Tatar tiline aslında o eskiden Yunus Kandım tarafından tercüme edildi. Ve yakında kitap çıktı. Bugünkü günde ne aytarsınız buna böyle ihtiyaçlarga, böyle işlerge biz muhtaçmız? Elbet biz muhtaçmız. Kırım işgal edilgen sonra bütün güzel ilmi işler, Kırım Tatar dilini araştıran için bütün şeyler Kırım'da kaldı. Şimdi bizde bu tabii Ukrayna'da ne kadar çok tercümeler, ne kadar çok ilmi işler peyda olsa, birinci sırada bu bizge, studentlerge, Kırım Tatar dilini öğrenenlerge büyük bir yardım olacak. Bu kitapçık, Orman Türküsü, endi bizim üniversitetimizde hatta var, bizim Abdullah hocamız bizge onu getirdi. Men de mesela os ilmi işimde, os magister işimde, belki de bu kitapçıktan misallerini alabileyim. Çünkü men şimdi tamam tercüme hakkında işimni yazam, men de frame tercümesi olacak. Bu tercümenin bir çeşidi, situatif tercümesine yakın. Ve benim işim tamam Ukrayn dilinden Kırım Tatar diline tercümelerine bağlı. Ve elbet benim için mesela bu pek güzel bir haber. Demek da bir kitap peyda oldu. Çünkü daha evvel ben kaydan bu tercümelerini tapaydım. Mesela Kırım İnciri kitaplarından. Endi mende 3 kitap var ve anda
tercüme rubrikası var. Anda da tek Kırım Tatar tilinden Ukrayna tiline değil, aksine de Ukrayna tilinden Kırım Tatar tiline meraklı tercümeler var. Hem de bu mesela Orman Türküsü bu daha çok klasik edebiyat, anda daha çok zemanevi eserler var. Bu klasik edebiyatını, Ukrayna klasik edebiyatını Kırım Tatar tilinde biz okuy bilsek ve Kırım Tatarlar bizim edebiyatımızı okuy bilseler, elbette bizler için bu pek mühim. Bilmeyeyim, hem de siyasi taraftan mühim. Erciyetten pek mühim. Hem farklı miflerden vazgeçmek için bu da güzel bir vastadır. Ve Kırım inciri, bana aytıp geçti Kırım inciri hakkında. Kırım inciri, Kırım Tatar tilini popüler etmek için nasıl bir vasta? Bu pek güzel vasta, pek güçlü, pek ciddi. Aslında böyle konkurslar, marafonlar, benimce onlar işte yeterli olmaz. Her vakit daha çok olsun. Kırım Tatar tili şimdi böyle aldı ki işte yeterli sözünü benimce işte kullanmayız. Ve onu kullanmak gerek yok. Ben de Kırım inciri için mesela geçen yıl bir şiirçiğini yollaydım. Bir şey anda demek bu kitapta benim şiirimni de neşir ettiler. Ben pek memnun kaldım. Benimce başka insanlar için bu gibi konkurslar onların içki motivasyasını arttıra, koteriye. Pek güzel bir şey. Aslında bu Kırım Tatar tilini nasıl popüler etmek mümkün? Sualge geçsek, ben de sizinle böyle bir haberini paylaşmak isteyim, bir haberini. İşte belki işitkendirsiniz, Ukrayna'da büyük bir leyha var. Bu Ukrayner leyhası. Bu leyha çerçevesinde çok gönüllü çalışan. Bu insanlar Ukrayna'nın çeşitli köşelerine vararlar. Meraklı insanlarla tanışarlar. İşte yeni zanaatlarını, belki de yeni değil, daha çok eski Ukrayna'nın ananevi şeylerini araştırırlar, zanaatlarını, sanatlarını ve umumen böyle Ukrayna'da meraklı olup geçen hadiseler, meraklı insanlar hakkında makaleler yazarlar. Ve onların büyük bir saytı var. Bu saytın yanlışmasam 12 dil versiyası var. Anda hem Ukrayna, Rus, İngiliz, Alman, Fransız, hatta Türk dili var. Azya dilleri de var. Japon dili de var, hatta Türk dili var. Lakin ne içindir? Tamam Kırım Tatar dili yok. Benim için bu hiç de anlaşılmayan bir şey. Çünkü biz her vakit Kırım bu Ukrayna'nın ayrılmaz parçası aytkanda, demek Kırım Tatarlar öz ana dilinde Ukrayna hakkında okup olamaylar. Ama bu büyük bir leyha ve gerçekten bu leyhanın esas vazifesi bu tamam Ukrayna nedir deyip sualge cevap vermek. Ve ben bu Ukrayner gönüllüleriyle konuştum ve onlar bu Kırım Tatar versiyasını yapmaya razılar. Lakin ne gerek? İnsanlar gerek. Demek bu makalelerini tercüme etmek için ve bu yeni bir dil versiyasını açmak için en az 10 insan gerek en başında. Çünkü kendi de aytam bu gönüllü bir projekt ve elbette ona her bir insan ona çok vakit ayırmayacak. Çünkü işte o anda para kazanmayacak. Bu tek istek olsun deyip bu leyhaha koşulabileceğimiz. Ve her bir insan eğer haftada birkaç saat ayırsa bu ende pek güzel olacak. Onun için ne kadar çok insan olsa bu iş o kadar tez geçecek. İşte aytam bu versiyonu açmak için bizge insanlar gerek. Onun için ben bütün seyircilerimizge müracaatta bulunam. Eğer isteğiniz olsa geliniz bu işe beraber koşulayık. Çünkü ben mesela pek isteyim. Ben bu leyhanı biraz araştırganda anladım ki gerçekten Kırım Tatar versiyası peyda olsa bu bizim için pek faydalı olacak. Hem de Ukraynalılar hem de Kırım Tatarlar için. Ben bu işe koşulmaya pek isteyim. Lakin ben bir özüm onu yapamam. Onun için herkesini çağıram. İsteğiniz biraz, hatta biraz vaktiniz olsa yazınız ya da bana yazabilirsiniz ya da Ukrayner Facebook sayfasına yazabilirsiniz. İşte mesela ben Kırım Tatar dilini bileyim. Bu hem Kırım Tatarlar hem de Ukraynalılar olabilir.
işte мен Кырым татар тілін білем, мен böyle Кырым татар версияңыз пайда болса, мен мемнуниетнен қосылacağım. Яза білесіңіз, тек украин ya da рус тілінде yazınız, çünkü belki de Кырым татар тілін de білмейлер. Ve келіңіз bunu beraber yapayıq. Benim için pek güzel olacak. Мен де қошылам, çünkü мен de ara-sıra bu saytını okuyayım ve bu leyhanı pek beğeneyim. Pek güzel leyha ve ne kadar çok gönüllü insanlar bu makalelerini tercüme etse, erciyetten men bilesem faydalı olur. Ben sizinle de davet ettim, Elmas Hanım'ı geristeginiz olsa, siz de koşulunuz, beraber yapayıq. Koşulurım. Güzel bir hayı. Güzel bir hayı erciyetten hem de en esası hem de Kırım Tatarlarını tanıtmak hem de Ukraynalar beraberlikte güzel bir leyha ve yaxşı bilgiler almak. Bu da güzel bir vasta. Ve Kenede mevzumuzga qaytsaq, mını tercüme etkende, Alin, mağa pek meraklı. Ya sen tercümeler etkende sen nasıl elifbeni kullanasın? Kiril elifbeni kullanasın ya da Latin elifbesini kullanasın? Aslında men elnin yazganda vaqt Latin elifbesinde yazam. Kırım tatar tilinde. Çünkü üniversitette bizni böyle birinci kurstan bizni böyle öğrettiler. Tek elnen demek biz Latin elifbesinde yazamız. Hocalarımız tahtada vaqt Latin elifbesinde yazarlar. Bilgisayarda bazıda Kiril elifbesi de ola. Çünkü bu pratik tarafından. Eğer tez bir şekilde bir şeyini yazmak istesem, men Rusça daha da kolay, Rusça, Ukrayince daha da kolay, daha da tez yazam. Ama aslında İngilizce'de bir şeyini pek tez yazmaya gerek olsa, men de İngiliz sözlerini böyle Rusça yazabilem. Aslında menimce şimdi tercümeler tek Latin elifbesinde çıkarılmalı. Çünkü endi Latin elifbesi kanuni böyle resmi bir şekilde kabul edildi ve herkes için bu da kolay olacak. Elbette anlayımız ki aslında Kırım Tatar dili bu Türk bir dili, o Kiril elifbesinde de Latin elifbesinde olmalı. Lakin ondan gayrı pratik cihetten baksak. Men birinci kurska kirgende üniversitetimizde, bizim grupamızda bazı insanlar, bazı studentler tek Ukrayn dilinde konuşaydılar. Ve onlar Ukrayn mekteplerine katnaydılar. Anda Rus dili dersleri yok idi. Onlar elbet Rusçanı güzel anlayırlar, lakin konuşmaylar. Ve onlar için bu Kiril elifbesinde yazılgan ı ya da tвердый знак harflerini okumak pek zor idi. Men Lugansk vilayetinden elbet men Rus mektebine kirgenim için mana bir idi. Lakin aslında Ukrayn dilinde laf etken ya da Ukraynlar değil başka milletlerinin vekilleri için Kırım Tatar tili öğrengende elbette Latin elifbesi gerek. Onun için men pek kuvandım ki endi Latin elifbesi kanuni resmi şekilde Ukrayna'da kabul edilgen ve menimce şimdi biz daha çok Latin elifbesine geçeceğimiz. Bu gerçekten daha kolay olacak. Biz eğer hatta bir misal alsak, hatta mektep balları için Kiril elifbesinde yazılgan sözler vaqt daha uzun. Ve ballar, hem de biz birinci kursta okugan talebeler, biz de daha ballar edik. Bizler için de ya da Latin elifbesinde daha kısa sözünü okusak ya da bir Kiril elifbesinde yazılgan daha uzun sözünü okuma arasında büyük bir fark idi. Nasıl sözünü alsak? Mesela ocalık hatta ocalık sözü. Latin elifbesinde yazsak kaç harf olacak? Ocalık 6 harf. Eğer biz Kiril elifbesinde yazsak anda C olacak ve K tвердый знак. Demek 8 harf olacak. Küçük bala için bu büyük bir fark. Bizler için de. Ama pek güzel misal getirdin. Elbette en esası bu Latin elifbesi hem de kolaylaştıra hem de telaffuzga elbette ki Latin elifbesi uya. Ya buna Wikipedia'da nasıl elifbede Wikipedia yazılı? Latin elifbesinde, tek Latin elifbesinde. Latin elifbesinde. Bu da güzel. Ve Ukrayn ve Kırım Tatar lügatlar hakkında laf etsek, bu mesele hakkında ne etmeye mümkün? Böyle teşebbüsler var mı?
лугатлар бармы Украин ve Кырым татар тілінде? Gerçek aytsam, yanı lugatlar hakkında hiçbir şey duymadım. Sonki yanı lugat bu fenler lugatı бар еді. Анда böyle kitapçık bizim üniversitetimizde o peyda oldu ve menimce internette de onu şimdi almak mümkün. Müellifini yazık ki hatırlamayım. Lakin bu kitapçıkta tarihten, biyologiyadan, başka fenlerden terminler бар еді. Demek bu böyle bir daha çok teknik bir lugatı бар еді. İnternette Kırım Tatar lugatları var, lakin elbet eski varyantlar. Yani lugatlar hakkında yazık ki hiçbir şey bilmeyeyim. Ben mesela daha çok alem imediniye lugatını kullanam. Canlı lugat var, lakin yazık ki ben ne için olganını bilmeyeyim, lakin yani versiyalarında endi canlı lugat yok. Ben onu böyle hata ile sildim telefonumdan ve endi kendide indirip olamayım. Ne içindir? Yazık ki çünkü bu lugatını ben beğeniyordum. Başka küçük lugatları var telefonlar için. Ama benimce böyle en tulu, en zemanevi lugat bu kendide alem medeniye. Eğer lugatlar, yanı lugatlar peyda olsa bu elbette pek güzel olurdu. Lakin şimdi böyle teşebbüsler hakkında hiçbir şey yaşadım. Ama elbette ki elektron lugatlarga biz pek muhtaçmız ve Kenya'da kim bu işlerine uğraşa böyle acele şekilde elektron bir lugatlarını çıkarsa ben bilesem hepimiz için pek mühim olacak. Alina Hanım, ya mına senin okugan talebeler, onlar özlerini, mına Kırım Tatar tilini öğrenip özlerini tapıp oldular mı? Benim grupumda birinci kursta 12 kişi var idi. Son 4. kursta biz mezun olgan son bizde tek 8 kişi oldu. Ve magistraturaga tek 4 kişi kirdi. Bir kızımız şimdi de ATER'de çalışa, o Kırım Tatar tilinin çalışmaga istey, o benimle belki de aspiranturaga gelecek. Daha iki kızcık daha çok İngiliz tilinin uğraşacaklar. Onlar magistraturaga kirdiler, çünkü bizim magistratura programımızda da İngiliz dili var. Onlar benimce Kırım Tatar tilinin çok çalışmayacaklar. Belki onu unutmayacaklar, ümit etsem bizim leyhalarımızga da koşulacaklar. Lakin onların işi başka sahalarla bağlı. Ama benimce bu Kenya'da güzel. İşte endi kaç 8. yıl bizim üniversitetimizde Kırım Tatar tili öğretili. Ve eğer bir nasıl yıldan eğer mezunlar demek eğer yıl mezunlarından birkaç kişi Kırım Tatar tilini öğrense ve ya da hocalar ya da tercümanlar olmağa isteseler bu pek güzel olurdu. Ümit etsem ben de aspiranturaga kirsem memnuniyet ile başka insanlara da Kırım Tatar tilini öğreteceğim. Ümit etsem. Pek güzel. Ve bugün sen nasıl leyhalar üzerinde çalışasın? Bazı leyhalar da çıkmadılar, onun için onlar hakkında da anlatıp olamayım. Aslında şimdi daha çok güçlerim okuvuma yollayım ve okuvumla uğraşam. Çünkü bu biraz ciddi bir yıl benim için. Bu magistraturanın sonki yılı diplom işimini yazmak gerek. Hem de aspiranturaga girmek istesem, bana da ilmi işlerini yazmak gerek. Tek diplom değil, da başka ilmi makaleler yazmak gerek. Onun için okuvumla uğraşam. Son şimdi da böyle ciddi bir şekilde Türk dilini de öğrenmeye tırışam. Kiev'nin güzel bir kurslarına baram ve Türk dilini de öğrenmeye isteyim. Kırım Tatar tilini ben unutmayayım. Onun için merak etmeniz. Lakin benim için Türk dilini öğrenmek de mühim bir şey. Hem de yine Kırım Tatar tilinde daha serbest konuşmak için benimce Türk dili tek yardım edecek. İşte keder etmeyecek. Öyle onun için okuvum, bazı leyhalarım var. Bazı Kırım Tatar ve Türk talebelerim var. Onlara bazı da dersler vereyim. Bu çok ders değil. Birkaç talebem var. İki talebem Türk dilini öğreniyorlar benimle. Ve iki talebe Kırım Tatar dili.
Ama pek güzel. Ama mına Kırım Tatar tili sana pek güzel imkanlar Evet. yarattı. Güzel imkanların var. Alina Hanım, biz sağacan yürekten minnettarmız ve bütün işlerinde sana muvaffakiyetler dileyimiz ve çok sağ ol. Siz de çok sağ olunuz davet etkeniniz için çok sağ olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz ve hatırlatam yayınımızın misafiri Ater telekanalının jurnalisti, tercüman Alina Hanım Bondarenko olgan edi. Yayınlarımız ise devam etti. Meslekdeşlerim sizlerine aktual mevzularla tanış etmeye devam edecekler. Bizle olunuz. Gönlüm hasta, gözüm tonuk. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар diler bizge kele. Bulbul yırlay, güller küle. Hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, tüvent korkak. Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak, nasıl kirsіз, nasıl appaq. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete, biri batır, kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var, halkını iddia etkenler var, cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradanım,
Allah'ım, sen dokuzsuz min var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekli, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayık Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесердюлері бүгін информацион программасына серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам ве невбеттеки 4 саат бұл студияда мұсафирлерінен біз күн девамында юзберген актуаль хаберлеріні музакер етеміз. Бөйлей медени месейлерден, теледебият месейлерден бағылы яйынлардан sonra сейси яйынларға керечеміз ве сейси вазиет ақында лаф етмеге девам етеміз. Хусусан хаберлеріміздің чохусы ишгаль етілген топраклар или бағлыдыр. Добрый вечер. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться к нам по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. С правой стороны в чате вы можете писать ваши вопросы, которые мы в течение эфира будем озвучивать нашим гостям. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Режиссеры периодически выводят ссылку на экраны. Можете вот пройти по той ссылке, которую вы видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на непростом информационном фронте. А этот блок я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Именно сегодня, 8 ноября, год назад завершилась Вторая Карабахская война, также известная как 44-дневная национальная освободительная война Азербайджана за освобождение Карабаха. Операция по деоккупации территории Карабаха, которую в тот период никто не ожидал. Поначалу многие отнеслись к событиям 27 сентября 2020 года как к очередному пограничному конфликту, как очередной эскалации между Азербайджаном и Арменией. И между тем, уже в первую неделю боевых действий стало понятно, что это не просто приграничный конфликт, а полноценная военная операция, которая кардинально изменила ситуацию и баланс сил на Южном Кавказе. С нами сейчас на прямой связи Фарис Исмаилзаде, директор внешнеполитических программ Дипломатической академии Азербайджана. Я предлагаю вместе его поприветствовать. Фарис бей, мираба, ассаляму алейкум.
Добрый вечер, салам алейкум. Очень рад вас видеть. Взаимно мы вас также поздравляем с годовщиной освобождения и деоккупации карабахской территории. И сегодня нам интересно, как сегодня непосредственно происходит реинтеграция Карабаха в Азербайджан. Расскажите подробнее, какие программы уже задействованы и имплементируются в Карабахе. Огромное спасибо за приглашение и спасибо большое за поздравления. На самом деле это великая победа не только азербайджанского народа, но всего тюркского народов тюркского сообщества. Я знаю, что наши друзья в Турции, в других тюркских странах очень радуются за нас, потому что впервые, может быть, впервые за последние 100 лет тюркские народы смогли сплотиться, и азербайджанский народ показал свою волю. И мы смогли доказать, что Карабах — это исконно азербайджанская земля. Мы можем ее защищать, мы можем ее освобождать. И сегодня тысячи людей, тысячи азербайджанцев, наших друзей из других стран вышли на улицы в Баку, празднуют большую победу и годовщину этой великой победы. Сегодня в Карабахе происходит очень много восстановительных работ. Буквально за 8 месяцев был построен очень современный аэропорт, международный аэропорт Физули. Еще 2 новых аэропорта строятся. Строятся тысячи километров новых дорог, электростанций. Наше видение по Карабаху, видение азербайджанского правительства — это полностью восстановить эти земли, разминировать эти земли, восстановить жилые поселки, переселить туда беженцев. Как вы знаете, у нас около 1 миллиона беженцев и внутренних переселенцев. То есть видение будущего Карабаха — это мирное сосуществование, это восстановление, это инфраструктура. И буквально за короткие сроки очень много было проделано, новые железные дороги строятся. И что очень важно, что одним из самых крупных элементов карабахского восстановления — это восстановление транспортной артерии между Турцией и Средней Азией и Кавказом, что будет проходить через Зангезурский коридор. А скажите, а как сформирована власть сейчас в этом регионе и сформирована ли она вообще? Есть ли это приезжие из Баку люди в Карабахе участвуют в управленческих вопросах, или же из числа местных жителей организованы и сформированы органы местного самоуправления? Допущены ли к органам местного самоуправления этнические армяне, проживающие в Карабахе? А вы знаете, те земли, которые были освобождены и сейчас находятся под контролем Азербайджана, мы были шокированы, насколько они все разрушены. Буквально все поселки, все города снесены до нет. То есть там не осталось никаких жилых помещений. И, в принципе, приходится все это заново строить, заново восстанавливать. Единственное, что в городе Шуша, который является горным городом, остались некоторые помещения, и там работает спецпредставительство президента Азербайджана. Туда назначен спецпосланник, и там ведутся интенсивные восстановительные работы. В принципе, компании, которые там работают, привозят рабочую силу из Баку, из других городов Азербайджана. Но в дальнейшем, уже в ближайший год, я думаю, Азербайджан планирует переселять бывших беженцев туда, как только произойдет разминирование, как только построятся новые дома. Уже в Зангелане построили первый Smart Village, то есть первые восстановительные работы начались. И, в принципе, те беженцы, которые хотят вернуться, в ближайшем времени получат эту возможность. Я также хочу сказать, что по поручению президента наш университет подготовил специальный проект «Соцопрос среди беженцев». И мы опросили около 2000 семей, скажем так, выборочно. И большинство из них, конечно, очень хотят вернуться в свои родные поселки, родные села. И я думаю, в этом направлении будут работать и правительственные структуры. И очень важно туда привлекать иностранный бизнес, иностранные инвестиции. А что же касается армян, которые остались в Карабахе, на данный момент Азербайджан предлагает интегрировать этих армян. Их не очень большое количество, около 20-25 тысяч. Мы хотим, чтобы они стали полноценными гражданами Азербайджана, приняли азербайджанское гражданство, и в дальнейшем они тоже будут вовлекаться в бизнес-проекты, в восстановительные работы. Многие из них показывают какой-то интерес к экономическим проектам в регионе. Я думаю, в дальнейшем, как только Карабах будет восстанавливаться, армяне и азербайджанцы смогут вместе работать и вместе
сосуществовать в мирных условиях. То есть правильно ли я понимаю, что пока паспортизации армянского населения в Карабахе и в Нагорном Карабахе нет? На данный момент, к сожалению, нет, потому что армянское население сейчас живет достаточно изолированно. Там расположены, вы знаете, и российские миротворческие силы, Да. и очень мало контактов. Но Азербайджан, правительство Азербайджана призывает армян к реинтеграции. И мы знаем, что российские миротворческие силы останутся там только еще на следующие 4 года. И поэтому эти 4 года надо использовать для того, чтобы мирным путем армяне также были реинтегрированы в Карабах и в азербайджанскую территориальную целостность. А какую роль так называемые российские миротворцы в Карабахе сейчас выполняют? И какова вероятность того, что через 4 года русские оттуда выйдут? На данный момент российские миротворческие силы способствуют тому, что активные военные действия прекращены, соблюдается режим прекращения огня, и как бы они служат тому, чтобы провокаций не было со стороны сепаратистов. Но в то же время я считаю, что это временная все-таки миссия, и Азербайджан надеется на будущее региона без иностранных миротворцев. Мы думаем, что все-таки армяне и азербайджанцы могут мирно сосуществовать, и для этого есть все предпосылки, и восстановительные работы ведутся, экономические возможности, и инвестиции Азербайджана. Я думаю, что в целом Азербайджан видит будущее региона без иностранных военных войск и военного присутствия. Я так в целом думаю, что такая позиция. Фаризбей, а как вы считаете, вот какова вероятность возможной эскалации конфликта и возобновления, собственно, этого масштабного конфликта? Мы видим, что несмотря на те огромные внутриполитические проблемы, которые есть в самой Армении, тем не менее там сохраняется такое радикальное реваншистское крыло, которое бы хотело снова завоевать и забрать карабахскую территорию. Вот есть ли такая вероятность? Вы знаете, вы совершенно верно сказали, в Армении есть очень много политических партий, которые очень радикально настроены, они поддерживают реваншистские взгляды. Это, конечно, не способствует установлению мира. Мелкие провокации бывают со стороны сепаратистов, стреляют в сторону азербайджанских войск. Очень большую проблему еще создают мины, которые сепаратисты оставили. Но в целом я хочу сказать, что будущее Армении, и это, наверное, премьер-министр Пашинян понимает, будущее Армении — это в мирном сосуществовании с соседями, с Турцией в первую очередь и с Азербайджаном. Это открытие границ, открытие коммуникаций. Вы знаете, что все эти 30 лет Армения была в большой изоляции, граница с Азербайджаном и граница с Турцией заблокирована, нету торговли, нету коммуникаций. И Армения не может развиваться, экономически развиваться. Поэтому, я думаю, здравомыслящие партии и политические круги понимают, что будущее Армении, будущее армянского народа — это нормализация отношений с соседями, это мирные проекты, мирные коммуникации, открытие транспортных артерий. И в этом-то и заключается красота Зангезурского коридора, что она объединяет не только Турцию с Кавказом, Турцию с тюркским миром, но она создает для Армении возможности выйти на международные рынки через Турцию, через Азербайджан, восстановить железнодорожные проекты, автомобильные магистрали. Я думаю, что все-таки мы надеемся, что за эти 4 года, пока российские миротворцы там, армяне поймут важность сотрудничества и наладится экономическое сотрудничество между нашими странами, и безопасность в регионе будет поддерживаться благодаря нашим силам, а не иностранному контингенту. Если мы обсуждаем эту ситуацию с геополитической точки зрения, Фаризбей, как вы считаете, как национально-освободительная война за Карабах повлияла на изменение, на баланс сил в этом регионе и на Южном Кавказе? Очень сильно поменяла баланс. Мы знаем, что на данный момент фактически Южный Кавказ попал под влияние 2 региональных держав, но влияние это может быть громко сказано, но по крайней мере Россия и Турция являются гарантами безопасности,
и прекращения огня. Турция очень сильно усилилась в регионе. Вы знаете, что раньше Турция участвовала активно в энергетических проектах Каспийского региона. С помощью Турции Азербайджан, Казахстан и другие страны выходят на международные рынки. Но на данный момент Турция также и в военном смысле, и в политическом смысле очень сильно присутствует на Кавказе. Также усилились позиции Израиля. Произошли небольшие изменения в балансе сил. Иран, я думаю, чувствует себя ослабленным. Иран чувствует себя изолированным от процессов. Также я бы сказал, что западные державы потеряли небольшое влияние, потому что Минская группа, где Франция и Америка активно участвуют, они сейчас в пассиве сидят. Минская группа фактически не предлагает новые модели для будущего Карабаха. Я думаю, что в будущем роль Турции будет усиляться не только в Кавказе, но и в Центральной Азии, в Каспийском регионе. И в целом большое пространство Евразии попадает под сильное влияние Турции. И это, в принципе, позитивный шаг, позитивный сигнал для стабильности региона. Ну, мы понимаем, что основными переговорщиками в этом ключе во время войны были Россия и Турецкая Республика. Вот как вы считаете, в какой момент турки заняли более доминирующую позицию в этом пасьянсе? Вы знаете, Турция всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, Турция всегда помогала Азербайджану модернизировать свою армию. Но когда в июле 2020 года армяне напали на Товузский регион Азербайджана, и это регион, где проходят главные региональные энергетические проекты, это и газовые трубопроводы, и нефтяной трубопровод, и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, это был сигнал того, что армяне нападают не только на Карабах, но и на другие регионы, и это может повлиять на ослабление позиции Турции. Я думаю, в тот момент Турция тоже поняла, насколько опасна армянская экспансия. И я думаю, что вот летом 2020 года Турция приняла решение очень активно поддержать Азербайджан, поддержать военные действия Азербайджана. И политическая поддержка Турции именно помогла в конце концов освободить Карабах. Украина во время национально-освободительной войны Азербайджана за Карабах дипломатически, политически, всячески поддерживала Азербайджан. И, в принципе, Украина Азербайджан определила для себя как стратегического партнерства. Знаете, что у нас идет война с Россией, наши территории оккупированы, идет война на востоке Украины, полуостров Крым находится под оккупацией. Вот в случае некой эскалации или вторжения России в Украину и более широкомасштабной войны, поддержит ли Украину политически, дипломатически Азербайджан и Турция? Вы знаете, я недавно читал заявления турецких политиков, дипломатов по поводу Крыма, причем это было сделано на фоне эскалации ситуации в регионе. Я думаю, что Азербайджан и Турция всегда будут поддерживать Украину, всегда будут поддерживать территориальную целостность Украины. Для нас Карабахский конфликт, он не только конфликт между Арменией и Азербайджаном, но он также пример других этнических, сепаратистских конфликтов в регионах Кавказа и бывшего Советского Союза. Это та же самая Абхазия, Осетия, это и Крым, и Приднестровье. Все эти конфликты, они связаны между собой, они очень похожи. И поэтому мы очень сочувствуем украинскому народу. Мы понимаем, что украинский народ тоже понимает, насколько то, что произошло в Карабахе, как бы близко к сердцу воспринимает у себя дома. Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшем будущем территориальная целостность Украины тоже будет восстановлена. Это, безусловно, должно быть. И Турция и Азербайджан всегда будут поддерживать именно эту политику, что и недавно было высказано со стороны премьер-министра Эрдогана и министра иностранных дел Турции, что поддержка Украины в этом вопросе безусловна.
Çok sağ olun, Фарис Бей, что нашли время и подключились к нам в эфир. Фарис Исмаилзаде был с нами на прямой связи из Азербайджана, директор зовнішньополітичних програм Дипломатичної академії Азербайджану. А я рада привітати гостя нашої студії Юлія Клименко, народна депутатка України, об'єднання «Справедливість». Вітаю вас, пани Юлия. Селям алейкум. Добрый вечер. Вот как раз сейчас с Фарисом Исмаилзаде говорили о годовщине Карабахской войны, а точнее национально-освободительной войны в Карабахе. Вот сегодня какие уроки для себя, как страна, воюющая с агрессором России, мы должны извлечь от Карабахской войны, от Азербайджана и Армении? Ну, перш за все, я думаю, що перший урок – це завжди бути готовими і готуватися до будь-яких сценаріїв. Що Україна, в принципі, на даний момент не робить, тому що ми розуміємо, ну, розумієте, Кремль не вічний, вірніше, Путін не вічний, і ситуація може розвиватися як завгодно, але Україна не має, про те, що завжди я кажу, повинна мати план А, Б, С, в тому числі і мирне звільнення окупованих територій, військове звільнення окупованих територій і так далі. Тобто якісь сценарії, які можна... Тому що я не вірю в те, що Азербайджан просто, знаєте, в якийсь момент вирішив зайти і звільнити Нагорний Карабах. Тобто це була підготовлена операція, скоріш всього. Тобто вони до цього готувалися, і це не було одномоментно за один день. Тому урок перший – це те, що завжди треба бути готовим. Урок другий, що треба почекати достатньо часу для того, щоб всі безкровні і без, скажімо, жертв сценарії були максимально виконані, тому що, от, наприклад, в цьому, можна сказати, не такому великому конфлікті, але загинуло майже 6 тисяч людей. Так. Здається, 3,5 зі сторони Арменії і 2 з чимось зі сторони Азербайджану. Це велика кількість солдат загинула там протягом місяця, здається, там місяць цей конфлікт тривав, чи 30, чи 40 днів. На наших масштабах це буде мати зовсім інші цифри в військовому перерахунку. Тому урок перший, мабуть, і основний – це бути готовим до будь-яких сценаріїв. І мати плани на будь-які сценарії, що може завтра відбутися. Не знаю, Лебедине озеро може зіграти в Росії. Може бути там якісь інші події, але ми поки що... Ну, вот новоназначенный министр обороны Алексей Резников в контексте завершения войны с Россией сказал, что Украина должна укреплять свою обороноспособность. Означает ли это то, что мы понимаем, что так или иначе за Донбасс и за Крым придется воевать? Я думаю, він говорить це не з точки зору, що він збирається воювати прямо завтра за Донбас або Крим, а питання в тому, що Росія може мати апетит і йти далі. І я зрозуміла його слова саме з тим, що ми повинні мати обороноздатність для того, щоб захищати території, в тому числі не окуповані. І, власне кажучи, це основний посил, тому що ми знаємо, що ми знаходимося там, яка в них 3-я армія найбільша в світі. І якби вони періодично брязкають зброєю і погрожують нам. Ми пам'ятаємо весну, коли це було достатньо активно, коли вони підтягували війська. Мы еще вернемся, потому что сейчас снова поступает сообщение о том, что Россия концентрирует свои войска у наших границ, но тем не менее, какой тогда сейчас у нас стратегический план, как у страны, какое видение? Мы ждем, сдерживаем Россию и ждем, пока там будут какие-то политические, внутриполитические изменения, не знаю, Путин умрет или что-то произойдет, и потом мы начнем действовать. То есть какое стратегическое видение? Стратегічно ми можемо виграти війну, я в цьому впевнена, виключно економічним фактором. Тобто, якщо Україна буде зростати, відриватися від Радянського Союзу далі, і населення буде жити більше, українці будуть жити в більшому добробуті, тут буде робота, то вони будуть залишатися, а не виїжджати, емігрувати, то окуповані території рано чи пізно прийдуть до розуміння, що тут краще. Так і ніякі російські паспорти цьому не завадять. Так, ну, с другой стороны, мы же понимаем, что они не уходили, потому что было хуже. Эти территории оккупировали военным путем. И, то есть, как вы это видите? Люди скажут, в Україні хорошо, давайте проводити референдум, или що? Дивіться, ситуація, ви розумієте, ситуація може бути як завгодно розвиватися, але ми пам'ятаємо Берлінську стіну і пам'ятаємо Східний і Західний Берлін. Якщо б Західний Берлін не прийняв рішення йти в НАТО, розвиватися, не будував би свою економіку, я не вірю в те, що Східний Берлін колись повернувся би, тому що процес інтеграції і реінтеграції – це достатньо складний процес. Ми бачимо це зараз, от навіть пан експерт з
інституту сказав, що вони до сих пір 25 тисяч вірмен, вони якби не запропонували їм щось, щоб інтегрувати після цього конфлікту. Тому так само і у нас повинні бути плани інтеграції, реінтеграції, що ми робимо з гуманітарної точки зору, соціальної і так далі. Зараз що люди делать на тій території, оскільки вони живуть в інформаційній бульбашці, російській, а не українській, на жаль, не дивлячись на якісь зусилля влади, вони вважають, що там краще. Ну, їх годують, да, я з багатьма розмовляю в Криму. Это, наверное, в основном те, которых Россия завезла на территорию оккупированной Це навіть ті, що там залишилися, вони вважають, лиш би не було війни. Знаєте, оце от по цьому принципу. Тобто, ви ж розумієте, що, наприклад, на території Донбасу залишилось в основному таке, знаєте, не сильно активне економічне населення. Та? Це пенсіонери, це люди в віці, які не можуть залишити своїх рідних, які там на державних роботах. Ну, тобто там немає такого великої кількості активного економічного населення. Ну, все виїхало б в Росію, або в Україну, або в Європу і Америку. В Криму це інша ситуація. Але, знову ж таки, розумієте, ми повинні дати їм запропонувати щось цікавіше, ніж те, що є на даний момент там. А це можна зробити тільки економічним шляхом. А как вы считаете, что Украина должна в процессе реинтеграции делать с теми людьми, которых Россия завезла на территорию временно Я оккупированной думаю, и треба поменяла дати демографическую можливість, ситуацию? дати можливість їм покинути територію при певному періоді часу. Так, як роблять насправді зараз і Азербайджан. Та вони дають можливість спокійно, без всяких там конфліктів, без нічого повернутися там, звідки приїхали ці люди. А как же те, которые не захотят покинуть Крым? Что с ними делать? Значить, тоді це іноземні громадяни. Значить, до них застосовується іноземне це. Вони повинні для того, щоб піти на роботу, вони повинні отримати дозвіл на роботу, правильно, отримати всі міграційні документи і так далі. Тобто, якщо вони є росіянами і вони знаходяться на території України, до них застосовується таке саме законодавство, як і до всіх іноземців, які отримують дозвіл, наприклад, на роботу. Да? Цей дозвіл видається на певний час. І для того, щоб тобі отримати соціальні послуги, освіту, медицину і все інше, ти теж йдеш по іншій категорії. Та? Тому що для іноземців всі платять в університетах. Вони платять в 5, 6, 10 разів більше, інколи в 20 разів. Так само за всі абсолютно соціальні послуги. Це розповсюджена практика. Ну, це не тільки Україна, яка там з іноземців здирає 3 шкури. Це стандартна практика. Якщо ти приїжджаєш в Америку, ти не можеш вчитися в державній школі більше, ніж 12 місяців. Далі ти платиш вартість приватної школи. Так само ти не можеш мати право на медицину, якщо ти там, ну, це безумовно, там, якщо це там терміново, там тобі зроблять якусь операцію, але ти заплатиш теж не 2 копійки. Так само в Європі, розумієте? Тобто, я думаю, що ну, це в будь-якому випадку не повинна бути вендета. Да? Як дуже багато хочеться людям, знаєте, оцей відкритий ящик Пандори, і там, ага, ти забрав в мене квартиру, а ти там, не знаю, собаку мою там якось погано називав і так далі. Розумієте, якщо ми підемо цим шляхом, ми ніколи не вийдемо з цього конфлікту. Повинно бути чітко для України, основне, чітко розуміти, з ким ти маєш справу на тих територіях. Хто там залишився? Пенсіонери, люди, які не можуть влаштуватися на роботу, люди, яким немає куди виїхати в кінці кінців. Розумієте, зірватися там, вийти з своєї квартири, скласти дві валізи і поїхати в невідомому напрямку, ну це ж треба мати куди їхати. Без роботи і без всього іншого. Раз уж мы заговорили про реинтеграцию временно оккупированных территорий, на прошлой неделе Верховная Рада Украины назначила нового министра по вопросам реинтеграции Ирину Верещук. Как вам кандидатура Ирины Верещук на этот пост? Как вы думаете, при Ирине Верещук будет ли наиболее эффективно работать Министерство по реинтеграции? Или же от фамилии и имен ничего не зависит? Я думаю, це той випадок, коли від прізвища імені нічого не залежить. По-перше, тому що в цьому міністерстві достатньо обмежені повноваження. Ви розумієте, коли вона от на трибуні почала розмовляти, говорити про те, що вона буде опікуватись гуманітарними соціальними проблемами, я хочу сказати, що ні гуманітарні, ні соціальні проблеми не є в повноваженнях цього міністерства. Вони є в повноваженнях Міністерства соціальної політики і інших міністерств. Тобто без лідуючої ролі Кабінету міністрів і прем'єр-міністра, який буде постійно займатися цим питанням, насправді Міністерство реінтеграції, воно не справиться. Да? Воно може оперувати якимись проектами гуманітарними, міжнародною допомогою, воно може якісь плани писати, воно може бути таким бек-офісом, але лідуючої ролі в нього ніколи не буде. Тому що для того, щоб дійсно реінтегрувати території, це повинен бути комплекс заходів, які відповідно це Міністерство соціальної політики, Міністерство гуманітарної політики, культури і всього іншого, що є навколо.
І після цього є Міністерство фінансів, яке це все фінансує, тому що без грошей теж це не відбувається. Розумієте? І МВС, яке має міграційну політику, і багато всього іншого. Я не вірю в те, що окреме Міністерство реінтеграції може якось якісно вплинути на процес і на розуміння, як ця реінтеграція буде відбуватися. А вы не наблюдаете комплексную работу? Ні, между я не теми наблюдаю. Я министерствами? бачу вирвані шматки, які насправді ні до чого не призводять. Я буваю і в Донецькій неокупованій Луганській області. Я вам хочу сказати, там про реінтеграцію ніхто не чув. А с чем это связано? Я думаю, це зв'язано з тим, що я сказала. Немає лідерства на тому рівні, яке має достатньо повноважень і достатньо фінансування. І без цих двох компонентів це все розмови, розумієте? Ну, можна мати якісь величезні плани, а потім виявиться, що Міністерство соціальної політики не збирається платити пенсії на таких. Банки не збираються встановлювати банкомати. А тут у нас не буде ринків продуктових, де можна купити дешевше продукти. Тому що це не залежить Міністерства реінтеграції, розумієте? І є багато нюансів побутових. Ну, я вже не кажу про те, що треба мати згоду Російської Федерації, наприклад, на відкриття КПВВ, на перехід людей, на нормальні побутові умови в цих КПВВ, тому що деякі просто не підляють. Тобто українська сторона побудувала КПВВ золоте, і далі що? Ну, далі що відбулося? Нічого. Всі стоїть, російська сторона навіть не чешеться для того, щоб щось відкрити і збудувати. Тобто це такі, знаєте, з одної сторони політичний процес, з іншої сторони це глибоко інтегрований процес, який повинен бути очолюватися на рівні або прем'єр-міністра, або, можливо, в нашій країні зараз у нас моновлада, значить це повинен робити Офіс президента, як той, хто має практично всі важелі впливу на даний момент політичний. Ну, раз уж мы заговорили еще про внутриполитическую ситуацию, у меня тут тоже есть несколько вопросов. Мы видим, что Дмитрий Разумков уже не спикер, и он формирует свою новую политическую силу, активно на различных украинских телеканалах ее сейчас педалирует. Мы видим новые рейтинги, да, видим, как падают рейтинги «Слуги народа», поднимаются рейтинги других политических сил. И здесь, естественно, возникает вопрос, а какова вероятность того, что в ближайшей перспективе могут состояться внеочередные парламентские вибори? Я думаю, ніяка. Насправді не буде ніяких дострокових парламентських виборів, тому що «Слуга народу» буде максимально втримувати монобільшість, яка їй вигідна. При тому, що я би не перебільшувала роль Разумкова і його групи в 20 людей скажімо так, в запуску нового політичного сезону. Безумовно, пан Разумков підтримується там, скоріш всього, якоюсь частиною еліт, в тому числі олігархічних, для того, щоб збалансувати Зеленського, у якого є абсолютна влада. А як ви думаєте, от, кстати, але я їх тут теж розумію, тому що є Зеленський з абсолютною владою, а вони хочуть зберегти свою владу. Ну, вони знайшли Разумкова, інструмент, який буде начебто балансувати. Я не вірю в радикальні... Политически, как вы думаете, вот какого фланга он будет больше придерживаться? Какого-то центристского, праворадикального, возможно, или левого? То есть это что это будет? Дивіться, в його групі, яку я побачила сьогодні, є багато людей з такими, знаєте, проросійським сентиментом, я би так сказала. Ну, таким навіть, можна сказати, радянським. І сам, мені здається, Дмитро теж до цього ностальгує, до радянської, от такої проросійської. Він при всіх зустрічах, які я мала з ним, або мої колеги мали, він розмовляє виключно російською мовою. Причому це в стінах парламенту. І не то, що я там... Хочу сказати, та російська мова – це, ну, якби, там ми всі виросли на, так би мовити, на просторах колишнього Радянського Союзу. І для багатьох з нас це така спільна мова, яка, наприклад, можна зрозуміти азербайджанців, або грузинів, або вірмен. Тобто можна сказати, що Разумков орієнтован на електорат ОПЗЖ який? Я думаю, що це скоріше от такий сентимент, знаєте, такий, да, який ностальгує за Радянським Союзом. Я не думаю, що це таке молоде активне населення, яке би там потягнеться за Дмитром. І більш того, я спокійно відношусь до цього, ну, можливо, там Офіс президента більше знає, але я, наприклад, на це все дивлюсь зі сторони і розумію, що це все скоріше інструмент торгу за преференції, ніж реальний політичний проект. Він може бути реальним політичним проектом, якщо туди вливати велику кількість. Ну, на баланс сил це ніяк не повлияє.
Ну, я думаю, ні, але хоча останнім часом в «Слугах народу» видно, що в них серйозно не вистачає голосів для проходження якихось законопроєктів. Як воно буде сегментуватися, ви розумієте? Там же ж група Разумкова – це 20 людей, а там група Авакова може бути 50 людей всередині, а група там Ахметова може бути ще 50 людей. Тобто, як воно сегментується, це вже ми будемо бачити, але... Ну, як би подивимося. Ну а чего вот в ближайшее время ждать от политического ландшафта в Украине? Я думаю, що буде, що цей півроку буде така достатньо турбулентність. Так. І, можливо, там «Слуги народу» не будуть так ефективно працювати, як вони до цього працювали, тому що в них дійсно є там багато голосів, 200+, як завжди останні півроку в них було. До цього Турборежиму вже давно нет, в принципі. Турборежиму точно немає, тому що всі зрозуміли, що турборежим робить тільки погані законопроекти. Тому треба спокійно, виважено ставитися до порядку денного, але не включати туди, отой, ви знаєте, спам правовий, який там є інколи. Тому я думаю, що це, скоріше все, буде турбулентність. Вони будуть там якось всередині своєї партії, фракції реструктуризуватися, але там очікувати дострокових виборів парламентських – ні. Скоріше, дострокові президентські вибори. Хоча теж таке, під питанням. З такими рейтингами під питанням. А это выгодно сейчас Зеленскому? Ну, далі він буде тільки втрачати рейтинги, ви розумієте. Влада нікому ніколи не подобалася. Ну, тобто, це було очевидно, що пройде 24-36 місяців, він почне падати. І я думаю, що йому соціологи це все, ну, це всі знають, так? Хто бачить соціологічні дослідження, розуміє, що його запас міцності вже підходить до краю. То есть можно ли сказать, что падение рейтингов Зеленского может стать таким триггером для проведения межпарламентських? Так, саме президентських, я би так сказала. Тому що далі він буде мати тільки нижчий рейтинг. Я не уявляю, що повинно статися, щоб він почав підніматися в рейтингу. А как вы думаете, в случае, если такие президентские выборы состоятся, Зеленский станет вторым? Я думаю, так. Зараз так. Ну, поки що, навіть при тому, що там Порошенко росте, там інколи ОПЗЖ росте, я думаю, що ні. Все рівно йому немає на даний момент конкурента. Тому що і Бойка, і Порошенка, і всі, хто там балотується з... ну, скажімо так, старих політиків, я їх так називаю, вони все рівно старі політики. Люди все рівно не будуть за них голосувати там масово. Тому що люди все рівно хочуть чогось нового. І не питання нових облич, а я маю на увазі уже зміни політичних еліт. І це на цих виборах вже було очевидно в 2019 році, що люди проголосували де-факто за будь-кого, аби це був новий політик. Я не вірю, що назад це відкотиться до ситуації, яка була там в 2013 році чи раніше. Уже людям продати там все те же на манеже, знаєте, як вже 30 років ці люди ходять по політиці, ну це дуже важко. Давайте перейдем к следующей, не менее важной теме, которую мы с вами уже затрагивали вскользь. Это стягивание российских войск к границам Украины. Вот Украина, в свою очередь, не подтверждает информацию, которую ранее распространили зарубежные средства массовой информации про то, что Россия концентрирует свои войска у наших границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. И вот его цитата. Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, чи вона правдива, але Офіс президента на цей момент не має жодної підтверджувальної інформації. В последние дни Соединенные Штаты Америки, Германия и другие союзники предупреждали Украину о возможных рисках эскалации конфликта между Россией и Украиной и призвали не использовать российский газопровод «Северный поток-2» как рычаг влияния на Кремль. По информации издания, в конце недели США обратились в Европейскую внешнеполитическую службу, а также Министерство иностранных дел в Берлине, Париже и Лондоне из-за концентрации российских войск вблизи границы Украины. И в Берлине Вашингтон общался как с дорабатывающими последние недели федеральным правительством канцлера Германии Ангела Меркель, так и с участниками потенциальной коалиции «Светофор» под руководством социал-демократами Олафа Шольца, ситуацию, которая складывается у границ Украины. Пани Юлия, вот у меня здесь возникает такой вопрос. Почему украинская разведка так упорно и офис президента отказываются от той информации, которую распространяют наши западные партнеры и зарубежные средства массовой информации о концентрации войск? Вот кому в этом вопросе вы больше верите? Нашим западным партнерам, которые предупреждают Украину и говорят о том, что это есть, или же разведке, которые сообщают, что ничего страшного не происходит? Ну, насправді, безумовно, якість і кількість інформації, які є у західних розвідок, вона на порядок вища, я би так. Але
Для чого це на даний момент, мені важко відповісти, тому що я там не користуюсь даними розвідки, але можна спитати у військових, вони дійсно не підтверджують. Вони сказали наступним чином, що після навчань війська залишилися там, де вони залишилися, їх повинні були відвести, але вони залишилися. І це питання не концентрації нових військ, а того, що вони залишилися на кордоні з Україною. І це достатньо велика кількість військ. Ми пам'ятаємо, що тут були такі достатньо великі навчання, і вони всі залишилися. Хоча повинні були піти в глиб території. Майже 100, там більше 100 тисяч солдат військових. І тому питання в тому, чи там міжнародні наші партнери побачили, що ті не пішли і зараз попереджають в те, що вони якусь мають бойову готовність. Чи це дійсно концентрація нових військ? Я, розмовляючи з військовими і з різними джерелами, не отримала чіткої інформації. Тобто багато різних джерел, не тільки Офіс президента, каже про те, що концентрації нових військ немає, але велика кількість, яка залишилася, вона достатньо загрозлива. А как вы думаете, зачем тогда это американцам нужно? Зачем распространять эту информацию? Потому что мы знаем, что на прошлой неделе глава Центрального разведывательного управления Америки также пребывал с рабочим визитом в Москве, и на днях подтвердилась информация о том, что все же на переговорах с Патрушевым они обсуждали тему Украины. Я не знаю, може, у них дійшли руки тільки до України, знаєте, як у них були свої проблеми, зараз у них дійшли, але питання може бути, як використовувати ці 100 тисяч війська, розумієте? Одне діло, якщо вони там просто стоять і не знаю, чи навчання продовжують, чи просто в якійсь такій, знаєте, замерзшій стадії, це одне, а інше діло, коли вони готуються до наступальних операцій. Насправді, є тобто наші військові говорять про, що 100 тисяч військ – це недостатньо для повноцінної наступальної операції на території України. Але можуть бути будь-які різні провокації, які будуть відволікати українські ресурси, особливо зараз, коли йде зима, коли підвищуються тарифи, коли буде дуже велика кількість незадоволених і багато там Північний поток-2 буде там в якийсь момент сертифікований, на жаль, запущений. Тому тут є питання, скажімо, комплексу, і в цей момент ще якісь військові там провокації, це буде достатньо для України, важка зима, я би так сказала. Зазвичай зимою не наступають. Да, относительно Северного потока-2 глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресс США Майкл Маккол призвал президента Джозефа Байдена и страны Европейского Союза предоставить Украине дополнительную военную помощь. Также Майкл призвал администрацию президента отменить снятие санкций с оператора Северного потока-2. Конгрессмен подчеркнул, что этот газопровод придаст России смелости и агрессии против Украины. Вот цитата. Адміністрація Байдена повинна зараз скасувати небезпечні відмови від критичних санкцій проти Північного потоку-2 і працювати з трансатлантичним співтовариством, щоб запобігти прокачуванню газу по трубопроводу. Стоит ли нам ожидать каких-то конкретных в этом контексте действий от наших партнеров, в данном случае от Соединенных Штатов Америки по Северному потоку? Ви ж розумієте, що Сполучені Штати Америки не є стороною угоди по Північному потоку-2. Вони можуть давати, вони зняли санкції, таким чином вони дали зелене світло. Але чи вони можуть вирішити питання за Німеччину, яка є основним бенефіціаром Північного потоку, а також інші країни, які зараз очікують дешевшого газу? Ви ж розумієте, що Путін зараз, основний шантаж, це про те, що, дивіться, ви не вводите Північний поток-2, тому у вас буде ціна 1000 кубометрів $2000. Так. І так буде безкінечно. І наскільки ці уряди не знесуть власні люди не знесуть ці уряди після отримання платіжки, теж є питання. Тобто розраховувати на те, що там європейські громадяни готові платити в 3-5 разів тільки для того, щоб там зберігати, геополітичну стабільність, я не знаю, наскільки це. Тому що є велика небезпека, що популісти, які зараз вийдуть і почнуть говорити, слухайте, це із-за того, що ми не запустили вчасно Північний поток-2, наша політика була неправильна і так далі, давайте будемо, не знаю, там використовувати вугілля і все, що з цим пов'язано, коли популісти входять
враж. Но при этом, Але- когда было заключено это соглашение между Германией и США, там было четко прописано, Четко что прописано, в случае, так. если Россия продолжит использовать и будет использовать Северный поток-2 как политическое оружие, они примут меры. И вот сейчас мы видим, как Северный поток еще не запущен, но уже Россия использует газ как политическое оружие. Вот Так, але це не тільки політична, це геополітична зброя. Але це було зрозуміло і 6 місяців назад, що це буде геополітична зброя. Я не думаю, що американці або європейці мали якісь рожеві окуляри з цього приводу. Вони вже мерзли в 2008 році, європейці, наскільки я пам'ятаю, коли Росія перекривала поставки газу і транзит газу. Тому вони прекрасно знають обличчя Росії. Чому вони допустили до того, що вони все ж таки, по-перше, дали дозвіл на будівництво Північного потоку-2. Потім фактично воно добудоване. Зараз тільки питання сертифікації. І сьогодні ми бачимо заяви кремлівських чиновників про те, що там от дайте нам сертифікацію і все налагодиться. Так? Україна єдине, що на цьому етапі може робити, безумовно просити американців про санкції, я в це дуже мало вірю, чесно вам скажу. Єдине, що Україна може реальні інструменти робити, це стати стороною сертифікації, щоб нас включили в сертифікаційний процес, сертифікаційну комісію, якщо так можна сказати. Тому що ми насправді є стороною, тому що ми є транзитерами, ми більше всього постраждаємо від запуску Північного потоку-2. І більш того, ми, як українці, пішли на багато поступків для того, щоб підписати і імплементувати третій пакет енергетичний. А в цей час цей третій пакет енергетичний чомусь на Росію не розповсюджується. От які так подвійні стандарти, розумієте? Тобто у них одна компанія транзитує, добуває, транзитує і продає в Європі. Монополія. Монополія. Це, тобто у нас труба відділена від виробництва і від зберігання. Ми навіть законопроект раді цього проводили 2 роки тому. А на Росію це не розповсюджується. Тому у нас є логічні претензії, чому ми, Україна, нас примусили розділити це все, а до Росії ці правила не застосовуються, третього енергетичного пакету. Це єдиний аргумент, насправді, я думаю, який в Україні залишився для того, щоб зупинити Північний поток-2. Наскільки юридично воно використовується, це вже треба наймати гарних юристів і намагатися попасти в цю комісію. Ну и с другой стороны, вот многие аналитики задаются вопросом, а почему Украина так держится вот за этот транзит от России, зачем нам это нужно, насколько существенно мы теряем много денег, мы ведь воюющая страна, и почему все же мы с Россией в этом вопросе хотим договариваться. Вот вы как считаете, я думаю, що зачем? перше питання, що як тільки у нас перестає бути транзит і труба наповнена газом, Росія може напасти. Це один з факторів, які її стримують від повноцінного нападу на Україну. Тому що вони, якби ви розумієте, там війна повноцінна, ніхто про трубу думати не буде. І тому вони, а у них є величезні штрафні санкції за непоставку газу і так далі. Як тільки ця труба стане пуста, у них немає ніяких сентиментів з приводу втрати ринків європейських у росіян. Друге, фізично їм нічого не заважає починати наступальні якісь операції. І третє, це наш бюджет втратить мінімум 75 мільярдів, а то й більше гривень. Для нас це суттєві суми, перше. По-друге, ви розумієте, у нас залишається шматок залізяки, ГТС, труба, яка, якщо її не модернізувати, не наповнити і не використовувати, то це як з ядерною зброєю. Ти будеш викладати всі бюджетні гроші на те, щоб його утримувати, або воно перетвориться на металобрухт. Тобто обладнання і труба не працює, вона не може зберігатися якийсь певний період часу. Поки що якихось конкретних проєктів, перехід на водень, на якісь інші проєкти, в Україні вони більше на папері, ніж фізично імплементовані. Тому ми втрачаємо достатньо багато. Основне – це те, що ми такі, знаєте, те, що називається англійською мовою, геополітичний леверидж втрачаємо. Тобто у нас немає більше такого аргументу ни для россиян, ни для европейцев. И вместе с этим на прошлой неделе Россия прекратила поставки электроэнергии и угля в нашу страну. Мы оказались в такой довольно критической ситуации. И сейчас мы закупаем, насколько я знаю, электроэнергию у Беларуси. С 8 ноября начинаем закупать. Да, ну вот насколько, что это для нас означает и насколько у нас вообще большие проблемы сейчас с энергобезопасностью
стране, и можем ли мы рассчитывать на такую страну Беларусь в вопросе электроэнергии, где гарантия того, что завтра она также не скажет, мы прекращаем поставки? Дивіться, ну ми ж повинні розуміти, що білоруська АЕС побудована на російські гроші, за російські кредити, і це фактично російська АЕС. Та? Ну, давайте дивитися правді в очі. Тому імпорт електроенергії – це провал української реформи енергетики. Це абсолютна халатність всіх, я би так сказала, чиновників, які зараз дотичні до влади. Тому що в 14-му, 15-му і навіть 16-му, коли нам було важко дуже, здається, починаючи з 15-го, якщо не помиляюся, або з 16-го, до 19-го року ми не імпортували жодного кіловата білоруської електроенергії. Зараз ми будемо імпортувати, зараз ми там 500 мегаватт, здається, заявили, але далі у нас, я так розумію, тільки збільшення, тому що у нас не вистачає своїх потужностей, тому що у нас немає складеного нормального енергобалансу. У нас виводяться атомні блоки, коли там в самі пікові навантаження. У нас не завезений вуголь, у нас немає нормального кількості накопиченого. Один на одного показують і все, на цьому все закінчується. Ми взагалі не підготувалися до цієї ситуації. Росія вже перекривала поставку вугілля і все інше. Це не перший раз. Скажіть мені, будь ласка, маючи такого неадекватного сусіда під боком, навіть торгуючи з Казахстаном, щоб було незрозуміло, що в критичний момент вони вже все відслідковують, що вони просто перекриють шлагбаум. Зиму переживем? Переживем однозначно. У нас, слухайте, мы живучие. Раз уж мы затронули тему Беларуси, давайте остановимся на ней подробнее, учитывая, что там, около границы с Польшей, собралась огромная группа мигрантов. Об этом сообщило Министерство обороны Польши. В Твиттере ведомства опубликовали видео, снятое с воздуха, на котором видно, что напрямую у пограничной полосы с белорусской стороны находится несколько сотен человек. В Министерстве обороны Польши, в свою очередь, заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят 12 тысяч солдат. Об этом сообщается на их твиттер-аккаунте. Давайте послушаем цитату. На кордоні чергують понад 12 тисяч солдатів. Ми підняли стан бойової готовності. Разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ми готові захищати польський кордон. Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Ваврик заявил, что сегодня на границе уже произошла большая провокация. По его словам, польская сторона готова к любому сценарию. Также вчера Министерство национальной обороны Польши обнародовало видео, на котором видно, как мигранты на границе с Беларусью бросают в сторону польских пограничников камни, ветви. Минобороны указывает, что такая ситуация уже привычна для пограничников. И группа молодых людей тогда атаковала польский патруль в присутствии по меньшей мере одного белорусского пограничника, информирует ведомство на своей странице Твиттера. Как мне подсказывают наши редакторы, с нами сейчас на прямой связи Валерий Карбалевич, кандидат исторических наук, политический обозреватель Белорусской академии Радио Свобода с Минска. Пане Валерию, витаем вас. Селям алейкум, здравствуйте. Доброго вечера. Да, что сейчас происходит на границе Беларуси с Польшей? Какие последние новости? Ну, мигранты пытаются каким-то образом прорвать границу, перерезают провод, бросают деревья на это заграждение из колючей проволоки. Вот. Но с той стороны польские пограничники, польские вооруженные силы всячески этому препятствуют, не пускают, используют даже газ. Вот. Ну и вот это противостояние сейчас продолжается. Это самая крупная, наверное, ну, скажем, попытка прорыва мигрантов польской границы за все время миграционного кризиса, а он уже продолжается несколько месяцев. Пане Валерию, как вы считаете, для чего Александру Лукашенко сейчас подогревать этот миграционный кризис в Европейский Союз? Зачем ухудшать еще более испорченные отношения? Я думаю, что белорусские власти ставят задачу минимум и задачу максимум. Задача минимум – это просто отомстить соседям за их позицию по вопросу внутриполитического кризиса в Беларуси. А задача максимум – это принудить Европейский Союз к переговорам на условиях Минска. То есть отодвинуть в сторону, вынести за скобки вопрос о
внутриполитическом кризисе, о репрессиях, о массовых арестах, а только вынести на повестку дня вопрос о том, что чтобы осуществить такой размен, Беларусь прекращает этот шантаж мигрантами, закрывает границу. В ответ Европейский Союз отменяет экономические санкции в отношении Беларуси. Вот такое такая реально? ставится задача. Вот такая вот задача максимум, которую вы озвучили выше, она реальна в нынешних условиях? Сложно сказать, пока Европейский Союз не готовы к таким переговорам, хотя вот есть некие настроения. Вот новый канцлер Австрии Шелленберг заявил, что нельзя разговаривать с Минском только языком санкций, надо и другие методы применять, поэтому позиции разные в Европейском Союзе, но пока никаких попыток вести переговоры на условиях Минска, то есть поддаваться шантажу, пока не видно. Пане Валерію, а как вы считаете? Какого-то ясного и четкого ответа со стороны Европейского Союза тоже нет. Скажем, этот мигрантский кризис уже несколько месяцев происходит, но на 5-й пакет санкций Европейский Союз так за это время и не подготовился, только вот обещает, что скоро он будет принят. Вот как-то, скажем так, политической воли разговаривать очень жестко с официальным Минском пока у Европейского Союза я не вижу. Пане Валерію, а как вы думаете, вот может ли все же за этим миграционным кризисом стоять Москва? Вот насколько Александр Лукашенко автономный в принятии вот подобных решений? Функция Москвы — это просто политическое прикрытие. Прикрытие информационное, дипломатическое, политическое, возможно, военное. Не более того, Москва заинтересована в том, чтобы отношения Беларуси со странами Запада испортились, ухудшились, и тогда зависимость Беларуси от России увеличивается. Поэтому я думаю, что в Москве смотрят, скажем так, очень позитивно на этот конфликт и на эту эскалацию. А эскалация совершенно очевидна. Минск повышает ставки и пытается усилить давление. Часть аналитиков говорят о том, что вот в этих беженцев, которые мы сегодня видим, очень много инфильтрованные представители спецслужб КГБ Белоруссии, ФСБ России для возможной дальнейшей дестабилизации ситуации на европейском континенте. Вот насколько это вероятно? Спецслужбы западных стран говорят о том, что такие факты есть. Насколько это реально, насколько их много и действительно ли это так, мне трудно судить. Дякую вам дуже, пане Валерію Чухсаловну, что нашли время и подключились к нам в эфир. Валерий Карбалевич был с нами на прямой связи, кандидат исторических наук, политический обозреватель белорусской редакции «Радио Свобода» с Минска. Пани Юлия, как вы считаете, можем ли мы такую ситуацию, как на границах с Польшей или как на границах с странами Балтии, в частности Литвой, увидеть где-то в Житомирской области? Я думаю, що так. Єдине, що ми не цікаві з точки зору путінської, я не вірю в те, що це білоруські сценарії біженці. Ми пам'ятаємо, як біженці, більше 2 мільйонів біженців попали в Європу, і це був теж такий спрямований, я би сказала, геополітичний рух, який, я впевнена, підігрівався росіянами. Тому Європа вже частково пережила міграційну кризу. Зараз діло дійшло до Польщі і до Балтики. Їм треба дестабілізувати Європу. Відповідно, їм треба мігрантів, коридор або на Польщу, або на Балтику, тому що Україна для них, добре, тут зайдуть у нас 300 мігрантів. Соціальної допомоги ніякої, робочих місць немає, навіть для українців. Робити їм тут нема що, і вони, в принципі, їм Україна не цікава з точки зору, щоб вони тут знаходилися. Переконати, не знаю, сирійських біженців, що їм треба йти в Україну, а не в Польщу, дуже важко.
Тому я думаю, що це спланована акція абсолютно, і це не перший день триває ця криза. Ми пам'ятаємо, що вже більше 2000 мігрантів попали на територію Польщі і далі розповсюдилися по території Європи. Зараз наступна порція, але польський уряд прийняв рішення і виділив кошти на побудову стіни з Білоруссю. І я думаю, що вони активно будуть її, особливо після цього інциденту, будувати. І я думаю, що Польща переживе цю кризу, але треба розуміти, що це не спрямовано там проти України. Да? Це спрямовано проти Європи, і це такий сигнал Європі, дивіться, ми вас іще з цієї сторони будемо, скажімо так, дестабілізувати. І це очевидно, що ця дестабілізація відбувається. Тому Україна теж виступила проти Білорусі, але у нас з ними 1000 метрів кордону. Може відбуватися все, що завгодно. Тому я на всіх ефірах, і не тільки на ефірах, і на зустрічах кажу, що давайте ми почнемо якось 1000 цих метрів теж обороняти, тому що я не знаю, чи будуть там мігранти, але війська російські там можуть бути в якийсь момент. На прошлой неделе, вы знаете, президент России Путин незаконно посетил оккупированный Крым. Он там находился, да, не первый раз, но вот в очередной раз посетил оккупированный Крым, и у них там была видеоконференция Совета Безопасности Федерации союзного государства с Белоруссией. Там включался Александр Лукашенко по видеоконференции, белорусские чиновники. И после этого стало все больше и больше появляться различных сообщений о том, что Александр Лукашенко хочет посетить Крым. Белорусские чиновники стали говорить о том, что да, де-факто мы уже признали оккупацию Крыма. Сегодня белорусская оппозиция говорит о том, что Александр Лукашенко в ближайшее время сам объявит о том, что он признает Крым территорией России. Вот как вы считаете, что это будет означать для нас политически? Как это все может использовать Путин? Или же то, что вот там непризнанный, как вот президент признал оккупацию Крыма, в принципе, на нас никак не влияет? Це, в принципі, якби говорить тільки про те, що Лукашенко все більше втягується в орбіту Путіна. І якщо раніше він там намагався балансувати, останні 20 років він намагався якось там робити вигляд, що він із Європою, з Путіним. Якийсь період в нього були гірші відносини з Європою, потім покращилися. Вони навіть пакет там в 3 мільярди євро йому допомоги зробили, слава Богу, не видали. Тому це питання в тому, що насправді у Лукашенка вже немає ніякого вибору. Тобто його поступово, його давно вже загнали в лузу, як я кажу, і давно поступово використовують уже як інструмент для подальшої дестабілізації з мігрантами, геополітичної, голосування в різних органах міжнародних і так далі, де є білоруські делегації. На жаль, Білорусь фактично така повзуча анексія відбулася або відбувається. Дякую вам дуже, пані Юлія. Чухсаловна, что приехали Дякую к нам вам. в студию, ответили на наши вопросы. Народный депутат Украины объединения «Справедливость» Юлия Клименко была гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут, небольшой перерыв, а после вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, сайгылар хадашлар, бежда халық тенефюске кечемыз, ве корушкенже соңра Крым меселерні, Крымда юзберген адиселерні, ве Украина бу Крым қайтарылығы йөңелішінде япқан әрекетлерні яйнымызға қошылжақ мұсафирлерінен лав етейджек мұсатайыр леолымыз көршкенже. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Мұнарың сіл yüzünden, менден ұшы қызғанма. Мен бір ғарип yolcu едім, қалдым қарадағыларда. Yol шашырдым, күн ашырдым, сана бақып ағыларда, ақ чекерім. Ач yüzіңні,
мені яман көз санма. Ач yüzіңні, сач нұрыңны, учырымлар, қаялар, ышық алсын, айдынлансын, көлгелері сілінсін. Топрақ топман, қардаш сен, көксіндегі шу ташлар, гранитлер, қара ерге, айна кебі көрінсін. Юрегіме сырдашы сен, көзімдегі шу яшлар, чечеклерге төке жегім, очықларға қарышсын. Таң йылдызы доғар екен, әлбет мені обеклер. Сач нұрыңны, елжу ғарип, асретіне қавушсын. Ешітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбеттеке 45 елідаға бұл студияда яйынымызға қошылыжақ мұсафирлерінен біз бұл күннің эсас хаберлеріні музакере етежекміз. Мен хатырлатам ке біз жанлы яйында чалшамыз, экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны вақтын жет тақдим етелер 067 63 46 130 Вайбер вастасыйлы яйынымызға
қошыла білесіңіз, бедава шекілде яда скайп адресімізні қолланыңыз atr.tv бұйырыңыз бізлерге телефон ачыңыз, сізін сесіңіз бізлер үшін чоқ мұйым. Айны заманда ATR телеканалына дестекні біздің YouTube сайфемізге абоне оларық керчеклештірмек имканыңыз бар. Анда біздің жанлы яйында çalışамыз, әмде программаларымыздың ең мирақлы қысымларыны юклейміз. Анда бізлерге дестек етме имканына абоне оларық керчеклештіріңіз лютфен, чүнки не қадар чоқ инсан bizim YouTube sayfamızga abone olsa, ne o kadar çok insan bizim haberlerimizni ko'rajak, biz rekomendatsiyalar deb aytalarda tavsiyalarga tushajakmiz YouTube'da ve bu bizlerge informatsion jibide büyük bir destektir manevi olarak. Maddi olarak ise ATR telekanalına destekni Patreonimizga abone olup yapabilirsiniz. Böylelikle Balaban Kırım Tatar Qorantasının azası olursunuz, yani destek seviyesini seçer ekende, bu da bizlerge büyük bir destektir maddi taraftan ki bilesiniz 2015 senesinden beri Ukrayna kıtasında Kırım Tatarlarının yekene ve birinci telekanalı ATR bulunmakta ve mında kenede malivi böyle bir problemler ya suni şekilde yaratıla ya da mecburi şekilde onlarla karşılaşamız. O yüzden topraklarımızda olmağanımız sebebinden. Sevgili arkadaşlar, bugünkü esas haberler sırasında men şunu kaydetmege isterim ki biz canlı yayınlarımızda Dağlı Karabağ'da yüz bergen milli azat etuf Cenkinin bir yıllığını kaydı eteler. Bugün Azerbaycan'da Ukrayna paytaxtı Kiyev'de çeşit türlü tedbirler bunun ile bağlı gerçekleştirildi ve elbette ki biz de yayınlarımızda bu meseleni müzakere etemiz. Çünkü bir yıl evvelsi malum olğanı ki bu 30 yıllık devam etken işgalini Azerbaycan bitirdi ve özünün topraklarını Ermenilerinin işgalinden azat etken edi ve bu mesele etrafında biz bir yıl evvelsi çok müzakereler alıp bardık yayınlarımızda yakından takip ettik olğan hadiselerini. Çünkü işte Türkiye millet olarak Türkiye bir devletinin özünün işgalden topraklarını işgalden kurtarma vaziyeti ve hareketlerini bizlerini meraklandırgandır. Çünkü bir taraftan Ukrayna'da olğanı ki bu anda da Minsk anlaşmaları var idi topraklarının azat etilvi boyunca ve bu Minsk anlaşmalarında gayet güçlü rollerini algan devletler var edi. Amerika Birleşken Devletleri, Frankistan, Rusya, Ermenistan, Azerbaycan ve bilgenimizge göre bu Minsk anlaşmaları 30 yıl devam etti ve fakat semireligi olmadı ve harbi şekilde Azerbaycan özünün topraklarını Şuşaga kadar azat etti. Malum olğanı gibi Şuşa Azerbaycan için çok böyle sembolik bir şehirdir. Tarihi cihetten onlar için çok mühim bir şehirdir ve elbette ki Dağlı Karabağ tecrübesini birçok defalar Ukrayna tecrübesine de böyle ekstrapolasya etmeye başladılar ve sual peyda oldu. Yani buna Ukrayna özünün müdafaa yönelişinde özüne geliştirse, inkişaf ettirse, yani böyle şekilde topraklarını azat etme imkanı peyda olacak mı degen sualler verilmesi başladı. O sebepten bu meselelerin takip edilüvi bizler için de çok mühimdir ve men bu meseleni İlmiya Umerov'nin laf etmege isteyim. O bizler şimdi canlı bağda Milli Meclis reisimizin muavini İlmiya. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, sağ ol. İlmiya, sizin fikrinizce bir yıl evvelsi Azerbaycan'da yüz bergen hadiseler ve hususan Karabağ topraklarının işgalden azat etilüvi bizler için bizlerge nasıl bir ders beri? Ukrayna devlet olarak sizin fikrinizce bu yüz bergen hadiselerden nasıl bir ders çıkarmalı? Bunu çok öğrenmek gerek ve Ukrayna bir şeylerin özünü yapmak için razı olmak gerek. Ama anda bir moment var. 7 tane rayon Karabağ'ın etrafında azat edildi. Ama Karabağ'ın özü Rusya mirotvoretslerini ne kaldırdılar. Evet. Karabağ daha azat olmadı. Ama gene de 7 tane rayon Karabağ'ın etrafında ile pograniçная zona dain bir şey yapıp
Şimdi mecbur oldular Ermeniler terk etmeye, kaldırmaya o yerlerini. Ama deyler ki 4 yıldan sonra işte bağışlar sözünüzü böldüm. Deyler ki 4 yıldan sonra işte Rus barışık kuvvetleri, men onlarını işte bu kavычкаға alam, barışık kuvvetleri 4 yıldan son Dağlı Karabağ bölgesinden çıkmalılar ve sonra bu bölgenin Azerbaycan'a integrasyası devam ettirecek. Yani siz inanmaysınız mı Rusların andan çıkacağına? Özleri çıkacağına hiç inanmayayım. Rusya'nı çizmesi kayda bassa Rus toprağı olup kala. Ular için. Bunun için mukayyet olmak gerek. Bu atsenka bergende bile. Ular evet galibi kazandılar. Ama Ermenilerin altında Rusya var. Azerbaycan'ın altında Türkiye var. Türkiye'de de bir adım bassanız Ermeni toprağına desteklemiyorum. Azerbaycanlılar Ermenilerin toprağına dokunmadılar, hem dokunmayacaklar. Zaten böyle maksatları da yok idi. Onların maksatları işgal edilgen topraklarını Özünü topraklarını boşalttılar. Onun için Putin'de Paşinyan'ın ya da başka bir Ermenilerin başlıklarının laf etkende Putin'de dedi Azerbaycanlılar özünü toprağında hareketler eteler ve meni kirişmege hiç gerek dep saymayım. Ama herhalde sizin fikrinizce 30 yıl devamında Rusya herhalde yani bu münakaşada Ermenistan'ı destek etedi ve demek bu status quo'nun 30 yıllık status quo'nun saklanılması için elinden geleni yaptı ya da buna eskalatsiyalarını gerçekleştirdi bu regionda destabilizasyonun olması için ve bir yıl evvelsi ne içindir Rusya endi başkaca davranmağa başladı ve bu status quo'nun saklanılması için hiçbir şekilde Ermenistan'ı hem ODKB çerçevesinde destek etmedi. Sizin fikrinizce ne demişti? Hangi bir Türkiye nasıl bir ne teklif etti ki Rusya'ya ya da Putin'e işte onlar bu mesele etrafında özünün ağırlığını koymadılar? Ben diplomat değilim ve bir büyük işte çalışmayayım şimdi. Ama herhalde sizin fikriniz nasıl düşünüyorum öyle aytacağım. Buyurunuz. Rusya korup duraydı Türkiye'nin ardında, Azerbaycan'ın ardında Türkiye olganını. Onun için özüne manaçık taptı da iştirak etmedi. 30 yıl evvel o konflikt teşkil olgan vakitlerde eksinin ardında da hem Ermenilerin ardında hem Azerbaycan'ın ardında Putin turaydı. Bunlar eksi kavga ettiler. Putin birine yardım etse o birisi yutkıza. Öyle vaziyetke kalgan edi Azerbaycan ve 1 milyondan ziyade kaçaklar, bejensler peyda oldu. 8 milyonluk Azerbaycan'a pek bağban rakamlar. Ve bu mesele etrafında biz gördük ki hakikatinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a göstergen desteği bu meselede Azerbaycan'ın cenkini kazanmasına bir şekilde yardım etti deyip aytmağa mümkün. Bir şekilde değil. Tamamıyla. Hem de harbi teknik tarafından bayraktarlarının zemanevi savaş çerçevesinde kullanılması da bu demek güçler balansını deyip aytalar onu deniştirgenini gördük. Nasıl düşünüyorsunuz İlmi Ağa, Kırım ve Donbas meselesinde Türkiye aynen böyle şekilde Ukrayna'nı destek eder mi? Ben eminim destek edeceğine ama emin değilim bu bizimkileri hazırlangenine. Nasıl gizli olmasa da evet böyle cenk olup durgan vakitte hareketlerin gizli soyları da çok ola. Ama ne kadar gizli olsa da duyular edi hazırlangenleri. Ben misal için duymayayım hazırlangenlerini
ve korkam 30 yıl değil de daha ziyade olmasa. Ya nasıl düşünüyorsunuz buna? Çok suları bu Dağlı Karabağ'da yüz bergen hadiselerini közler ekende dedi ki işte Minsk anlaşmaları çünkü onlarda da var edi biliyorsunuz Ukrayna'da da var. Onlar 90. senelerinin başında onların tızdılar biz 2015 senesi ve deyler ki buna Minsk anlaşmaları diplomatik cihetten ne kadar yaxşı olsa da ve fakat ne yazık ki semereli değildir ve eninde sonunda Ukrayna'da özünün topraklarının azat etilmesi için savaşa girmeli ve cenk alıp baracak. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ukrayna siyasi diplomatik yolun topraklarını azat edebilir mi ya da hakikaten de bir vakit gelecek ve özünün müdafaa sahasını Ukrayna yüksekleştirgeni, inkişaf ettirgeninden sonra işte topraklarını harbi cihetten azat etmek için hareket başlayacak. Azerbaycan'da hem Geydar Aliyev olgan vaxtı, hem İlham Aliyev kelgen son, ular her vaxt aytaydılar. Biz ille cenknenim, cenksizim, ille boşatacağımız. Ne vaxt hazır olsak o vakit basıp alacağımız özümüzün topraklarını. Ular bütün yayınlarda, bütün siyasetleri böyle bir kelimelerle hazırlangenlerini gösterip yapılaydı. Bizimkileri Ukraynalılar Ukrayna saklanıp kalsın deseler hem Donbass'ını hem Kırım'ını azat etmeye mecbur olacaklar. Bunu yapmasalar Ukrayna'da yeryüzünde kalmaz. Silinip gider. Ya buna siz nasıl közleysiniz Hilmi Ağa bugünkü şaraitler içerisinde Kırım azat etülüvü yönelişinde Ukrayna devletinin hakimiyet olarak, hükümet olarak yapkan faaliyetlerine göz taşlar ekende buna böyle bir strateji koresiniz mi? Buna Ukrayna özü için bir strateji belgiledi ve bu istikamette şimdi kete istikamet devamında işte çeşitli türlü faaliyetler yapar ve bu strateji sizin fikrinizce bugün Ukrayna'da neden ibaret? Men duyganıma göre ya da men görgenime göre ya da men bilgenime göre bir türlü stratejik siyaseti yok. Bir kanun değil de постановление kabul ettiler, bir karar kabul ettiler. Bunun toxtalıp kaldı. Ya hangi karar aytasız? Hangi karar hakkında aytasız? O strateji bu RNBO'nun çıkargan bu demek stratejini. Ukrayna tarafından başka bir dokumentler men bilmeyim. Ya buna tamir halklar ile bağlı kabul etilgen kanun leyhası bu stratejike sizce kire mi? Evet kire. Bunu bir adım yaptılar ama anda 3 tane kanun kabul etmek gerek. Kırım Tatarlarının statüsü hakkında ve Kırım Muhtari Cumhuriyeti hakkında 10. maddeye değiştirmeler göstermek. Ya mına Kırım Tatarlarının statüsü ile bağlı kanunga gelecek olsak, mına tamir halklar ile bağlı kanun kabul etilgeninden sonra acet var mı statüs ile bağlı kanun leyhasını kabul etilmeye ki zaten tamir halklar ile bağlı kanun leyhasında da Kırım Tatarlarının tamir halk olganı belgilengen, Kırım Tatarlarga işte ne verilmesi gerek olganı tamir halk olarak hangi bir onlarga preferensiyalar ya da hangi bir devlet tarafından yardımlar gerek olganı her şey yazılı olganını bilem ya da bu statüs ile bağlı kanun leyhasında yanı bir şeyler yazılacak yani fark nedir? Kırım Tatarlar statüsü hakkında kanunda kurultay, meclis ve onun strukturaları hepsi anlatılmak gerek. Şimdiki kanun akarinlik umumi bir kanun. Ama Kırım Tatar halkı hakkında kanun Kırım Tatarların siyasetine ve davrangan işlerine göre
hepsi anlatılmak gerek. Sizin fikriniz mına eğer anayasaga değişmeler kirsetülüvü ile bağlı kanun leyhasının parlamentoga çıkarılması, kabul edilmesi biraz daha zorca olsa, demek bu status ile bağlı veya siyasi mabuslar ile bağlı kanunlar daha kolay gibi görünüyor değil mi, ya da men yanlışam? Biri açık aytkanda status hakkında kanun kabul edilse, anayasaga değiştirmeler kirsetilmek açık beklemekte mümkün. Çünkü çoksa meseleler fakt olarak çözülecek. Ama Cumhuriyet'in adı kalacak. Territorialne degen söz nasyonalныйга değiştirmek için 300 tane ses gerek. O 300 ses şimdi daha kıyın olacak ularga toplamaga. Göresiz de nasıl prosesler başlandı. Şimdi bunu 500 yerine büyük bir fraksiya gibi çalışacaklar. Şimdi bir ay içinde mecbur yukarı şura bir koalisiya yapmaga. Ben bilmeyeyim kimler Batkivщина kirerim anda ya da başka bir deputat gruppaları kirerim. Bir ay içinde yapmasa, bunu becerip olamasalar, Cumhurbaşkanını yani prezidentini hakkı var raspuskat etmege. Yani aslında çok ihtimaller var. Mına bizim stüdyamızda şimdi yarım saat evvelsi Справедливость demek böyle deputat birleşmesinin milletvekili Yulia Klimenko var idi. Bundan evvel o Golus'ta milletvekiliydi ve onun degenine göre vaxtından evvel parlament seçimleri olmasa da vaxtından evvel prezident seçimleri olabilir. Reytinglerinin düşkeni sebebinden Zelenskiy'e şimdi çok faydalı ve onun menfaatına olur idi. Böyle bir prezident seçimlerini ötkürmege. Bu sizince yapılması ihtimali ne kadar? Ben belirlesem bu yoldan gitmezler. Bu olacak şey değil. Ama Zelenskiy'nin reytingleri düşkeni ve şimdi досрочный saylavlar yapıp закрепляться etmek var mantık bu hareketlerde ama o özünü pek sevgen bir insan ve fikrini değiştirmeye bilmegen insan. Onun için ben belirlesem ular скорее yaparlar Rada'nı досрочный saylavlarını. Ve bilesiz ilmiyaga da mına laf etmege soramaga istegenen birkaç sual var mına biz Karabağ meselesinden başladık bizim subetimizge ve Türkiye hakkında da birkaç sual vermege isterim bu yönelişinde. Mına nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi bizim siyasi mabuslarımızın miqdarı öse, hususan sizin meslekdaşınız dep aytayım Nariman Bey Celal da hapishanede bulunmakta. Men bilem siyasi mabuslar meselesinin de uğraşasınız. Bu meselede faaliyetler yapasınız. Nasıl düşünüyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti siyasi mabuslarının azat etülüvü yönelişinde, hususan Nariman Celal'ın bilmem belki azat etülüvü yönelişinde burada bir hareketlerge şimdi kirebile mi, gerçekleştirebilir mi? Zira biz bilemiz Türkiye'de yakınlarda FSB hadimlerini tutkan ediler, onlarını bizimkilerine değiştirme ihtimalları ne kadar? Karadeniz etrafında devletlerin arasında en güçlü ve en влиятельный oları o Türkiye. Araları Rusya'nın de değişip dura. Bir ay yaxşı olsa bir ay bozula. Putin pek bu vaziyetke, bu momentlerge pek bağlı. Araları bir sıcacık olgan vakitte Erdoğan aytıp olur bu mesele hakkında ve sözlerini de tapar, meseleni de çözer. Ben öyle de düşünüyorum.
Ve bu mesele etrafında şimdi bazı bir böyle tenkitler var. Misal Kırım platformasına. Çünkü deyler ki Kırım'da yüz bergen yanı represiyalar dalgası ki sonki vaxtlara biz böyle yanı represiyalar formatını göremiz. Kütlevi şekilde vatandaşlarımızı mahkeme binası yanında toplaşkan vatandaşlarımızı tutup demek olarga karşı memori davalar açıla. Sanki dersin bu pandemiya şaraitlerinde olar karantin kurallarını bozganları sebebinden ve ilahri. Ve bu mesele etrafında deyler ki mına yüz bergen represiyalar Kırım platformasına Rusya tarafından yapılgan böyle bir imtihan edi ve Rusya Kırım platformasının bu yapılganlarına hangi bir reaksiyonu vereceğini böyle bir bakmağa, takip etmeye istedi. Mına sizin fikrinizce hakikaten mi öyle mi ve öyle olsa Kırım platforması bu imtihandan, bu nasıl geçiyor? Putin тұрғанını көрсек, көреміз. Nasıl алып барабызыны, демек Украина doğru yoldan кете. Platformаны teşkil etip, даашы қозғады Putinni ve Nariman Bey'ge ve iki tane onu koyunda yaşayan insanlar, Aziz ve Hasan, bu manaçıknen uların koluna düştüler. Ama ular обвинениясы pek muşkul. Kennedy büyük bir rakamlar sırok vermek mümkün ularga. Sizin fikrinizce ne kadar biz Kırım platformasının semereligi hakkında aytacak olsak, ne vakit sizin fikrinizce Kırım platformasının bir faal semereli hareketlerini korup olurmuş? Siz ne kadar müddet veriyorsunuz Kırım platformasına? Kırım platformasının işi Ukrayna'ga bağlı. Ne vakit bunda teşkil ederler ana o aytılgan strukturanı, platformanın işini becerecek bir struktura tüzülecek. Ne vakit ular hazırleseler leyhalar son başlanır imzalanmakta. Çok sağ olunuz İlmiyağa bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniniz için büyük teşekkürler. İlmi Umerov bizle canlı bağda edi. Milli Meclis reisimizin birinci muavini Nariman Bey Celal hakkında laf etkenimiz vakit malum olğanı ki bu Nariman Bey Celal endi aman 3 aydan berli Rusiyanın ona karşı uydurgan asılsız kabatlavları ile işgal etilgen Kırım'ın hapishanelerinde bulunmakta ve malum olğanı ki bu saygılı arkadaşlar işte Nariman Bey Celal Hasan ve Aziz Ahtemov kardeşlerini tutkanları Şevket Odamanov ve de diğer şimdi unuttum ne yazık ki diğer semidişimizin Şevket Hüseyinov 5 vatandaşımızını tutkanları vakit mahkeme binası o günde kütlevi şekilde bizim semidişlerimiz toplaşkan edi. Mahkeme binası FSB idareciliği binası yanında onların kayda bulunganı ile bağlı suallerini bergen ediler ve ilk defa böyle kütlevi şekilde 60'a yakın vatandaşımızını okun tuttular ve onlara karşı memori davalar açıldı. Sanki dersin demek pandemiya şaraitlerinde karantin kurallarını bozganları sebebinden ve bundan sonra bu tendensiya devam etti ve görgenimizge göre şimdi ötkürülgen mahkeme binaları yanında toplaşkan vatandaşlarımızın endi 5. kere 20'şer insan olup tutalar. Olar sırasında endi 2 defa tutulganlar ve 2 defa onlara karşı memori davalar açılgan var. Rusya kanunlarına göre ise eğer ki 3. defa kendi memori dava açılsa endi cinayi dava açıla. Ve bu tendensiyanı gözlerken şunu kaydetmeyi istedim. Hani Milli Hareket iştirakçılarımız olgan Kurultay Merkezi Seçim Komisyonu'nun reisi Zahir İsmail Avdet gazetasının baş muhariri Şevket Haybulayev degen semedeşlerimizge de bu memori davalar açılgan edi ve onların advokatlara şikayet davaları berdiler ve bugün bu şikayet davalarının mahkemesi ötkürüldü ve demek
Nasıl düşünесiniz? Cevap bence herkes için aşikardır. Hiçbir şey denişmedi. Misal Zahira Gasmidli'ye 30.000 ruble para cezası berilgen edi ve onun öyle de kaldırıldı. Advokat Hatice Mahmud bizlerge bu haqda tafsiyatlıca tarif etmege hazır. Kelin sonu selamlayıq. Hatice Hanım, selam aleykum, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, sizге de hayırlı akşamlar olsun. O'tkirілген şikayet davalarının ketişatı hakkında bizlerge tafsiyatlıca tarif etiniz. Lütfen asıldı siz bu ile neticeni bekleydiniz mi? Elbette men yalan aytır edim de vakit sizge anlatır edim. Biz gerçekten de bu apellasya şikayetimizni verdik ve onun üstünde objektif şekilde müzakere edildiğini bekleyimiz ve biraz belki kararını ya da yumuşaklatacaklar ya da böyle bir bakıp adaletli ve kanunivi bakılıp asıl da davam kapatırlar deyip aytsam yalan olur edi. Gerçekten de biz apellasyon vergende bu gerekli basamak olarak deyip sayamız. O basamakını biz ötmek gerekmiz ve bu davalarına hepsini Allah kısmet etse Avrupa Mahkemesi'ne teslim edilecek ve anda gerekli karar bu Rusya kanun bozdu mu yok mu ve bu insanlarını kanunivi mi memuri kodeks boyunca mesuliyetke çekti deyip sualını baktırmakını bekleyeceğimiz. O için bu basamakını biz seçmelimiz. Rusça aytkanda bu исчерпать средства правовой защиты demek bir anlam var ve onu biz netmek gerekmiz, yapmak gerekmiz. Bugün iki dava bakıldı. Bu Şevket Ağa Kaybulayev'ın memuri davası, onun üstüne açılgan ve Zahir Ağa Smidlayev'ın. Siz aytıp geçkeniniz gibi Zahir Ağa'nın üstüne koyulgan ceza 30.000 ruble, Şevket Ağa'ya 5.000 ruble verilgen edi. Birinci basamak mahkemesinde ve bugün bizim apellasyalarımızın bakkanda işte bir beklenmegen bir şey olmadı. Her şey, her vakittaki gibi birinci mahkeme doğru baktı. Bütün delillerini kanunga esaslanıp tanıdı, doğru tanıdı. Bu deliller ve her şey toplangan materyal Şevket Ağa'nın ve Zahir Ağa'nın kabahatini ispatlay eken böyle bir karar çıkardı kadı ve hatta öyle incelikler prosesual kodeks boyunca bu deliller kanuna karşı toplanıldı. Bu şartlar bergen anlatılar yazılgan vakitte o şartlarga onların mesuliyeti ve onların hakları anlatılmadı. Onlar öyle şekilde imza koymadılar degen şeyler de bu kadıga hiç de bir tesir etmedi. Çok şey aytmam mümkün. Bu mesela insaniyet tarafından alınsa bile biz aytıp geçken edik da birinci mahkeme olganda. Mesela Şevket Ağa ve da birkaç arkadaş onlar hepsi şu konu yakalandı ve şu memuri dava açıldı üstüne. Mesela İbrahim Ağa Çigirtma, Lemar Ağa Yunusov ve Şevket Kaybulayev, Kazim Ağa Ahmetov. Onlar hepsi bir araba içinde oturabilir. Onlar oturgan vaxtında bekleyerler, işte advokatlar çıkarlar, bir şey anlatırlar. Onlarga Hasan ve Aziz Ahdemovlar hakkında şu gece yakalanganlar, şu sabah yakalangan İldar Odamanov ve Şevket Hüseyinov ve Nariman Cilal kardeşimiz, onlar hepsi üçünde, 4'ünde yakalangan konu ve onlar özlerini, isteklerini, suallerini gelip FSB bağışlamaz.
Kim araba içinde oturaydı, kim azbarda bekleyedi. Herkesin arasında sosyal distansiya diler. Bu içtimai distansiya edayetliydi, tutulaydı. Her şey kanunga esaslanıp yapılaydı. Ve içte anda bir izinsiz, izinli böyle bir tedbir, bir şeyler ötkerilmedi. İnsanlar özlerini kaygısından, özünün nesnen suallerine geldiler. O suallerge cevap bilmek, yakınları hakkında öğrenmek. Bu şeylerini biz birinci mahkemede de bugün de anlattırdık da mesela Şevket Ağa'ya Hasan Akdemov soy olarak geliyor. Soydur. Soyun takdirini yaşayışında ne olgan öyle bir ağır bir vaziyette түскен vaxtında gelip de öğrenmek, bilmek o suç mu yoksa, o şeyini yapmak olmay mı yoksa? Niçin bu isteğinden gelgen insanlar şu arada izinsiz bir tedbirde iştirak ettim deyip kabatlaylar. Bu şeylerini de anlatmaya tırıştık ama hepsi boşuna. Ya mına bilесіз не Мына білесіз, не мирақлы, мына Хатиже ханым, неге көре олар сечелері, мисал, кімге 30 бин бермеге, кімге 5 бин, 2 бин, 7 бин, яғни неге көре бұл градация япыла? Bu yaxşı sual verdiniz Gülsüm Hanım, sağ olunuz. Bu yerde bekim kadılarını bu vaziyette, bu devlette, bu şarayette belki bu intihar dairede kalgan bir akları. Çünkü ben eminim bu hepsi smarışla yapılgan davalar, materyallar düzülüyor. Bu faal insanların üstüne bu cezalar koyuyorlar. Korkuzmak için, başka koşulmasınlar, sokulmasınlar deyip. Ama bu yerde galiba kadılar tek arançı gözlerini bir serbest, müstakil duyarlar. Hiç olmanda bu insanga biz kıymet kesiyik de onu ne insan olganını özümüz öğreniyik de. Mesela ve özlerin içteki duygularının öyle bir kaydı var Memori Kodeks içinde. Asıl da bütün kodeksler kayısılar esaslanıp karar alına. Судья выносит решение и оценивает доказательства совокупности, там, ибарелер бар, основываясь на внутреннем убеждении, на bu içteki bir eminlik ya da onun içinde olan bir tefsirat tüzüldü mü bu insan hakkında ana şoğa koreşler. Şevket Ağa kadığa biraz böyle yumuşak, yuvar insan formgendir belki. İşte ne fakacı, ne yapar, ömründe gazet çıkargan eken, tarihçi, ana şu şeylerge bakıp esaslanıp evet, haydi bu insana haydi vereyim pek çok olmasa da evet o bin değil o предупреждение değil yumuşak bu yumuşak nelerini verse cezalarını verse bekim o ne bileyim bekim biraz söz değiştir niçin böyle yumuşak baktım da karar verdim deyip okadılar. Onlar birisi ne değildi bağımsız ya da o kadar serbest netelerde. Ya asıl da buna mahkemede kadılar sizlerini dinleyemiyor mu? Zahir Ağa'ya geldiğinde biraz o böyle atıkçı hatta bilirsin birinci mahkemede kullanılan bir ibareni koçurdu onun kararına bugünkü kadı пренебрежительно отнесся к правилам санитарной безопасности. Onu buz bütünlük koçurdu. İşte o da nasıl eken? Ya buna Хатиже ханым sizin bergen argumentleriniz, доводlarınız, bilmem isbatlarınız ve ilahi mahkeme salonunda asılda dinlene mi kadı tarafından ya da işte olar bularga asılda dinlemeyler ve çoktan karar var ve işte bu kararını yerine getirirler ve sizlerge de çok asılda pervasızlar. Yok asılda dinlenirler, her şeyin dinleyirler. Vakit verirler. Biz de çok sözmeyip özümüzün argumentlerimizin biz apellasyon şikayetinde yazdık da
Bugün biz onu tekrar bazılarını birinci sefer aydınlattık. Birinci seferde işte kaydettik. Böyle vesikalarga ayrıca da dikkat ayırımız da ve bakmamız da. Lakin onu hepsini dinleyip çoktan evvelden hazırlayan kararını ben bunun eminlikle aytabilirim. Çünkü mesela biz 5 dakika içinde özümüzün apellasya şikayetimizni seslendirdik ve argumentlerini seslendirdik. Da bekim 5 dakika içinde 8 dakika içinde kadı oturdu, совещательная комната diler, biz çıktık o karar almakla oturdu işte. Ondan sonra daha 10 dakika okuldu. Okulganı ise bilmiyorum, bekim 3,5-4 tabaktır. Onu hepsini düşünmek gerekti, yazmak gerekti. Onu şu inceliklerinin beraber с пренебрежением отнес ya da başka bir şirkete karşı вы историк, вы особенно обратите внимание deyip daha kararını çıkargan son, seslendirgen son daha biraz tembihlemekle uğraştı. Onu gerek, aldım karar, anlattırdım, seslendirdim, yeter. Benim içinde de bir neler vardır. Aksız şey yapam da ama biraz böyle bir salmaklı olsun, ciddi olsun diye daha kararını çıkargan son, aytkan son daha bir şeyler aytmaya tırışırlar. İnsan aklı olsa ona koşma, ilave etmeye şeyler kalmaya ayta koyar bilgenini. Çok sağ olunuz Hatice Hanım, bizle bağlanıp tavsiyatlармен paylaşkanınız için büyükten teşekkürler yapkan faaliyetleriniz için. Advokat Hatice Mamut bizle canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar, muayirlerimden kayd etkenine göre şimdi bizle canlı bağda İstanbul'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı Celal Bey içten var. Keliniz ona selamlar. Celal Bey, hayırlı akşamlar. Selam aleyküm. Aleyküm selam. İyi akşamlar herkese. Celal Bey, şimdi Kırım'da yüz bergen yani represiyalar dalgasının neticeleri hakkında advokat Hatice Mamut'nin laf etken edek, bilesiniz ki Nariman Bey Celal'ını ve diğerlerini tutkanından sonra şimdi mahkeme binası yanında toplaşkan vatandaşlarımızını da tutup alıp keteler, onlara karşı memori davalar açıla, para cezaları berili ve buna 5. kere endi böyle 20'şer, 30'ar, 60'ar insanını tutup demek yerli polis, sözde işgalci yerli polis bölüklerine alıp keteler. Yani biz böyle yanı represiyalar dalgasını kozleyimiz. Bu yanı represiyalar dalgası hakkında aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde malumatlar katıla mı? Bu yönelişinde informasyon cihetten bir faaliyet alıp barıla mı ve bu yönelişinde derneklerimizin rolü nasıl? Evet, biz Neriman Celal ve arkadaşları hapse girdikten sonra İstanbul Kırım Derneği'nde bir toplantı yaptık. Elektronik ortamda devamlı bu işgalleri ve tutuklamaları, mahkemeye desteğe giren kardeşlerimizin tutuklanmasını elektronik ortamda duyuralım dedik. Türkiye'de de Covid ortamında polis izin vermediği için meydanlara çıkıp burada sesimizi duyuramıyoruz. Ama yine bunun için önümüzdeki günlerde planlı bir şekilde tek birey olarak faaliyet göstermek istiyoruz. Yani Kırım'daki yapılan Rus zulmünü duyurmaya çalışacağız. Mına sizin düşüncenizge göre mına Kırım'nın yanında 8. yılı işgali kete, 8 yıldan beri işgal kete, mına bütün dünyada bulungan Kırım Tatarları, gerki bütün dünya Kırım Tatarlar kongresi alacak olsak ve çeşit türlü ülkelerde bu kongres adından çalışkan derneklerimizin faaliyetlerini koz önüne alacak olsak, mına sizin fikrinizce yapılganlar yeterli mi? Yeterli olmasa Kırım Tatarlarını daha çok milli hareketke koşmak için hangi bir faaliyetlerini işe kirsetmeli? Bence işgalden sonra, Kırım'ın işgalinden sonra yapılanları ben yeterli bulmuyorum. Başta Batı'nın, yani Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın Rusya'ya karşı yaptırımları çok tesirsiz kaldı. Yani isteksiz bir yaptırım, yasak savar gibi.
Türkiye'de yaşayan bizlere, diasporaya geldiğiniz zaman da gerekli devletimizi yönetenlere Kırım'la ilgili hassasiyetimizi bildirdik. Ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de devleti de her platformda Kırım'ın işgalinin tanınmadığını ve Türkiye tarafından tanınmayacağını ve oradaki Kırım Tatarlarına destek vermeye devam edeceğiz şeklinde her platformda bunu gündeme getiriyor. Ama Türkiye'nin de yapacakları olan bazı şeyler kısıtlıdır. Ama diasporanın sokaklara çıkarak halkımızı daha duyarlı hale getirmek için basınla ve parlamenterlerle devamlı sıkı bağ içinde olması lazım diye düşünüyoruz. Bu aslında çeşitli ülkelerde olmalı değil mi? Yani sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde değil mi? Eğer birçok devletlerini alacak olsak, buna belki de bu devletlerde bulunan Kırım Tatarlar diasporalarının faalleşmesi bu gibi yaptırımlarının çoklaşmasına yardım edebilir ya da bu imkansız sizce? Valla bütün dünyadaki Kırım Tatarlarını harekete geçirmek için Kırım Tatar Milli Meclisi'nin üstüne düşen çok büyük bir görev var. Bu da bu dünyadaki Kırım Tatar Milli Meclisi'nin temsilcilerini aktif hale getirmek. Dünyada her ülkede Kırım Tatarlarının Milli Meclisimizin orada temsilcileri var. Bunları böyle baktığımız zaman elektronik ortamda hiçbir faaliyet içinde olmadıklarını görüyoruz. İşte Dünya Kongresi de, Kırım Tatar Milli Meclisi de bu temsilciliklerin daha hareketli ve daha canlı olması için Kırım Tatar Milli Meclisi'nin gerekli bilgileri bu arkadaşlara iletmeleri lazım ki onlar da yaşadıkları ülkelerdeki Kırım Tatarlarına bu problemi anlatırlarsa, planlı bir şekilde hareket etmelerini sağlarlarsa dünyanın her yerinde, Avrupa'da mesela bilhassa Kırım Tatar Milli Meclisi'nin çok temsilcilikleri var. Bunları harekete geçirmek lazım. Yani onları zorlamak lazım. Peki sizce harekete geçirmek, faal, aktifleşmek derken neyi kastediyorsunuz? Mesela siz ne tavsiye ederdiniz? Kırım Tatar Milli Meclisi benim tavsiyeme göre bu arkadaşları toplasın, konuşsun. Yani Türkiye'ye gelir mi toplanırlar, Kiev'e mi çağırırlar? Orada onlarla temas kursun. Her bölgede yaşayan, ülkelerde yaşayan başka Kırım Tatarları var. Onlarla hareket edebilir. Belki bir araya getirmesini sağlar. Yani aktif hale getirip yani çalışmasını sağlamak lazım. Mesela Polonya'da temsilcimiz var. Dünya Tatar Kongresi'nin de orada bir temsilcisi var. Her ülkede var. Yani Hollanda'da var, Almanya'da var, Türkiye'de var, Amerika'da var. Yani bildiğim kadarından. Ama şimdi diyeceksiniz ki bunların iletişim bilgileri sizde var mı diyeceksin. Evet. Ben de bunların bizim İstanbul Kırım Derneği'nde bunların iletişim bilgileri yok. Yani Kırım Tatar Milli Meclisi yine ilan etsin dünyadaki temsilciliklerini. Biz de bilelim. Yani bu ne iş yapıyor? Belki biz gider kapısını çalarız. Hollanda'da mesela bir arkadaşımız var. Ben bunu tanıyorum. Mehmet Tütüncü diye. Almanya'da var. Bunları biliyoruz. Yani bunlara belki bilgi eksikliği vardır. Yani iyi bilgilendirirse onlar da harekete geçerler diye düşünüyorum. Yani yapılacak çok şey var. Hakikaten de ve bu meseleler etrafında ben bilesiz daha bir meseleni sizden kotarmayı isterim. Bugün demek... Mesela ben sözünüzü kestim. Türkiye'de okuyan bir sürü Kırım Tatar öğrenci var. Hangi şehirde ne kadar öğrenci var diye sorsanız mesela İstanbul'da. Ben İstanbul'da okuyan Kırım Tatar öğrencilerini bilmiyorum. Kaç tane olduğunu, hangi okulda okuduğunu bilmiyorum. Bu bilgiler bizde yok. Ancak bir problemleri çıkarsa bu çocukların bizi aramak suretiyle nerede okuyorsun, ne yapıyorsun filan şeklinde böyle bilgiler alıyoruz. İşte benim bildiğim işgalden önce Kırım Tatar Milli Meclisi'nin bir öğrenci işlerinden uğraşan bir yetkilisi vardı. Şimdi böyle bir yetkili var mı yok mu onu da bilmiyoruz yani. Yani organize olmak lazım. Ortak çalışmalar yapmak lazım.
Ya mına bu demek talebelerinin miqdarını öğrenmek için bunu yani kim yapmalı? Nasıl şekilde bu kommunikasya meydana gelmeli? Miqdarını öğrenmek, yardım etmek, onlarla kommunikasya kurmak. Kırım Tatar Milli Meclisi iletişim bilgisi koyacak. İstanbul'da biz varız. Başka dernekler de var. Ama biz en eskisiyiz. Bize bir liste gönderirse şu okulda bu çocuk okuyor, bu okulda bu çocuk okuyor diye bir bilgi gönderirse biz de arşivimize koyarız ve bu çocuklarla temas etmeye çalışırız. Onları derneğimize davet ederiz. Belki farklı sıkıntıları olabilir, sağlık problemleri olabilir, eğitim problemleri olabilir, dil problemleri olabilir. Biz dernek olarak bunlara yardım etmeye hazırız. Yani işgalden önce Kırım'dan Türkiye'ye okumaya gelen çocuklara mesela biz derneğimizde sabah kahvaltısı, akşam yemeği hazırlıyorduk. Onlar gelip yemeklerini yiyorlardı ve yurtlarına gidiyorlar. Bir arada toplanıyorduk, ortak faaliyetler yapıyorduk. İnsanlar birbirlerinden Türkiye'deki gençlerle onları bir araya getiriyorduk. Böyle bir ortak faaliyetlerimiz vardı. Ama şimdi İstanbul'da kaç tane çocuk okuyor diye bana sorarsanız ben bilmiyorum. Yani ama mında sadece bu mesuliyetini temsili organının boynuna koymak sizce adaletsiz değil mi? Misal olarak... Şimdi şöyle, adı Kırım Tatar Milli Meclisi. Ben Sovyetler Birliği dağıldıktan beri İstanbul'da dernek başkanlığı yapıyorum. Bizim derneğimizin çok geniş arşivi var. 14 sene Kırım'da çocuk okut kampanyası yapıldı İsmet Yüksel'le beraber. Ve Türkiye'ye okumaya gelen üniversite öğrencileri var. Bu çocukların büyük bir kısmı da Kiev'de, Herson'da, Lviv'de yaşıyorlar. Onlar beni tanırlar. Ve bütün çocuklarla irtibatımız vardı. Ve o çocukların dosyası var. Ama belli bir şeyden sonra, işgalden sonra diyeyim, bu çocuklarla Türkiye'ye yine gelmeye devam ediyorlar. Türk Büyükelçiliği vasıtasıyla imtihanlara giriyorlar. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde okuyorlar, liselerinde okuyorlar. Ama bana işte yine aynı noktaya geliyoruz. Yani bilgi gelmezse İstanbul 20 milyonluk bir şehir. Ya derneklerin buna yerli demek elçiliklerinin belki de iletişimde bulunmalı. Belki elçilikçilerinin bu iletişimde ve işbirlikte bulunganı vakit özümüzün, sizler özünüzün kuşlarının de bunu demek öğrenebilirsiniz ya da mümkün değil. Elçilerin de, Ukrayna elçilerinin de bunlardan haberi olduğunu ben zannetmiyorum. Daha evvelden böyle bir sorduk. Şeysiz, habersiz gibi davrandı. Zaten gelen elçiler de farklı şekilde davranıyorlar, hareket ediyorlar. Mesela İstanbul'da giden bir elçimiz vardı, başkonsolos. 2017 senesindeki Milli Günü'nde bizim Kırım Tatar halk oyunlarını, derneğimizin halk oyunlarını istemedi yani. Böyle farklı şeyler oluyor. Onun için biz elçiliklerle temas ederken dikkatli olmaya çalışıyoruz. Ama Kırım Tatar Milli Meclisi oradaki Türkiye Büyükelçiliğine bir müracaatta bulunursa, Türkiye'de hangi üniversitelerde bizim Kırım asıllı Ukrayna vatandaşı çocuklarımız var dediği zaman bu bilgiyi hemen alabilirler. Türkiye'de benim bildiğim kadarından güvenlik açısından Kırım'ın işgalinden sonra da bu bilgileri akraba toplulukları diye bir teşkilat var. Bu bilgileri vermediğini duydum. Yani ne yazık ki Kırım işgal etilgeninden sonra çeşitli problemalar meydana geldi. Evet. Temsili organımızın da işte bu halk demek bölündü, biri Kırım'da, biri Anak'ta olganı sebebinden çeşitli problemler meydana geldi ve çözülmesi gerek olan birçok sualler de aksağanını böyle bir şekilde ne yazık ki görüyoruz. Ya Celal Bey, ve sonki yayınımızın yakunlanmasına da uçta haber. Ben daha bir sualını vermeye isterim.
Çünkü bugün biz Azerbaycan'ın Karabağ kaytarılığı boyunca, işgalden kurtarılığı boyunca meselelerini de yayınlarımızda müzakere etemiz. Buna nasıl düşünüyorsunuz? Bunda mende bir sual. Ko'rganimizga göre Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan'ın o'zining topraklarını azat etmesi için çok böyle bir destek, faaliyet, siyasi destek, diplomatik destek, harbiy texnik destek göstergen edi ve Azerbaycan'ın Karabağ'ını azat etülüğü yönelişinde Türkiye'nin rolü çok büyük oldu dep aytmağa mümkün. Eğer ki misal Ukrayna'da böyle bir cenk, savaş, büyük çarpıcı savaş başlasa, Kırım azat etülüğü, Donbas azat etülüğü, sizce Türkiye böyle şekilde Ukrayna'nın taraftarı olur mu? Valla ticaret işte Türkiye'deki insansız uçakların Ukrayna devletinden beraber ortak üretiyorlar benim bildiğim kadarından. İşte bazı mekanik kısımlarının Ukrayna'dan alındığını ve Türkiye'de toplandığını biliyorum en azından. İşte Türkiye'nin insansız uçakları Ukrayna'nın işgal edilen topraklarında aktiviteye başladı. Ve çok yararlı uçuşlar yaptığını haberimiz oldu. Gazetelerden ve televizyonlardan duyduk. Elbette Ukrayna devleti burada tabii nasıl davranır, nasıl davranmayacak? Ukrayna devleti bir sanayi devleti. Kendi uçak sanayisi var. Yani bunları harekete geçirebilir. Batı'nın da ufak bir desteğinden çok farklı üstünlük sağlayabilir. Mesela Ukrayna devletinin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu Türkiye'deki ekonomistler dile getiriyor. Ama bizim İstanbul'da bir hocamız var, Profesör Doktor Şener Üşümezsoy diye. Diyor ki Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının sebebi Karpat Dağları'ndaki kaya gazından kaynaklanıyor diyor. Bu bizim profesör hocamız jeoloji mühendisi. Yani yeraltı kaynaklarının bilgisini ve haritasını bilen bir hocamız ve kendisi Kırım Tatarıdır. İşte Ukrayna devleti o Karpat Dağları'ndaki kaya gazını çıkardığı zaman bazı ekonomik olarak güçlenecektir. Bazı kendi şeylerini, kendi savunmasına yönelik faaliyetlerini daha çabuk yapacaktır diye düşünüyorum. Elbette Türkiye ile Ukrayna devletinin arasında ortak ticari ilişkiler var. Bir sürü Türk şirketi var ki Ukrayna'da faaliyet gösteren, yatırım yapan, orada çalışan Türk vatandaşları var. Elbette Ukrayna bizim dostumuzdur. Yani onlara mutlaka yardım yapacaktır ve yapıyor zaten. İnsansız uçakları veriyor biliyorsunuz. Bu doğru. Katinde çok sağ olunuz Celal Bey. Bizim yayınımızga bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için büyükten büyük sizge teşekkürler. İyiliklerде inşallah görüşkence. İstanbul'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı Celal Bey içten bizle canlı bağda edi. Men ne yazık ki sevgili arkadaşlar bu bölükünü yekünlemek mecburiyetindeyim. Çünkü bir dakikadan sonra Zaman informasyon programı Saatler telekanalının yayınını devam ete. Sonra biz bu studiyaga qaytacağız ve stüdyamızda bulungan Seset Şınas'ın sonki yüz bergen hadiselerini müzakere edeceğimiz. Hatırlı olunuz. Görüşkence. Змушують цілий день стояти та не надають медичної допомоги. Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що українського активіста Олега Приходька вже більше 3 місяців тримають в одиночній камері російської колонії Володимирський Централ. Бранець має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту та глибоке двостороннє порушення слуху та зору. Але необхідні ліки, які йому передають родичі, не пропускають силовики.
Адміністрація в'язниці порушує право на зв'язок із зовнішнім світом, адже за час перебування Олега у Володимирському централі він не отримав жодного листа від рідних. Його кореспонденція теж не потрапляє до родичів, хоча він їм пише щодня. Олега Приходька позбавлено особистих речей, в яких містяться номери телефонів рідних і близьких, тому він не може написати заяву на дзвінок. Звертаюся до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України, а саме сприяти наданню необхідної медичної допомоги та забезпечити право на зв'язок із зовнішнім світом, яке гарантоване пунктом 37 мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями. Українця Олега Приходька окупанти затримали у жовтні 2019 року у Сакському районі. Його звинуватили у нібито плануванні підриву міської адміністрації міста Саке та російського консульства у Львові і засудили до 5 років колонії суворого режиму. Один український воїн загинув, ще 2 поранені на Східному фронті. Під мінометним вогнем окупантів на Луганщині поліг боєць 24-ї бригади імені короля Данила Віталій Павлисько. За повідомленням прес-служби королівської бригади, воїн народився на Львівщині та боронив Україну з початку війни. Ще 2 його побратимів, які зазнали поранень, нині у шпиталі. У штабі Об'єднаних сил повідомляють, що бійці у задовільному стані. Важкі 120-ті міномети окупанти задіяли біля Новозванівки, Причепилівки, Болотенного та Гранітного. На Приазов'ї ворог двічі скидав постріли ВОГ-17 з безпілотників, 1 апарат збито. На решті ділянок Східного фронту окупанти брались за гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю та дістали відповідь вогнем. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу Орлан-10, з перетином лінії зіткнення. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 8 листопада, порушень режиму вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Жителям окупованого Криму погрожують візитом окупаційних силовиків за відмову від участі у незаконному перепису. У Саках до оселі кримських татар навідалася переписниця Марія Парфьонова. На порозі її зустрів 13-річний хлопець. Жінка залишила контакти стаціонарного центру перепису і додала, якщо батьки не з'являться, то вона повернеться вже у супроводі поліції. Підліток неабияк перелякався, а переписницю Парфьонову згодом знайшли, коли вона навідувалася до інших помешкань. Жінка заявила, що має указівку від свого контролера та дозволила собі ксенофобський випад. Мне мой контролер сказал, что если мы пройдем несколько раз по одному и тому же участку, то значит потом следующий уже участок будем мы проходить то же самое с контролером и с полицией. То есть так я просто уважаю всех людей, все нации, всех русских и прошу людей связаться со мной. Я сейчас вам не задавал вопрос о нации, это во-первых. И во-вторых, зачем пугать несовершеннолетнего ребенка 13 лет полиции? Мой хороший, я вообще даже не пугала. Я дала мой номер телефона и попросила, если нет взрослых, связаться. Вы не попросили, вы потом пригрозили ему, что придете с полицией. Незаконний перепис населення Криму окупанти проводять з 15 жовтня до 14 листопада. В МЗС України вважають його спробою узаконити окупацію півострова, а Євросоюз та Сполучені Штати Америки заявили, що не визнають його результати. У Меджлісі незаконний перепис називають зневагою до міжнародного права та суверенітету України. Голова Меджлісу Рефат Чубаров упевнений, що окупанти навмисне применшуватимуть чисельність кримських татар та етнічних українців на півострові, а також спробують приховати кількість переселених з Росії. За підрахунками голови Меджлісу, за час окупації на півострів було заселено близько 1 мільйона росіян. ФАП на місці колишнього кримсько-татарського цвинтаря. В окупованому Криму у селі Богатир Бахчисарайського району почали зводити фельдшерсько-акушерський пункт на місці, де до депортації ховали померлих. Про це повідомляють місцеві жителі. Вони обурені такою неповагою до покійних. Раніше вже були спроби побудувати на цьому ж місці дитячий майданчик, але місцеві жителі домоглися, аби цього не робили.
У Польщі скликають війська територіальної оборони на допомогу прикордонникам. Їх закликали найближчим часом бути готовими вирушити на допомогу через очікувану провокацію білоруського режиму. Учасників загонів просять перевірити свої обладнання та попередити роботодавців та рідних. Людей, що мешкають у прикордонних з Білоруссю воєводствах, просять бути готовими рушати на збір через 6-12 годин, а воєводств у центрі країни у межах доби. Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що на кордоні вже перебувають 12 тисяч військових. Зараз з боку Білорусі на білорусько-польському кордоні збираються сотні мігрантів. На кадрах можна побачити, як вони йдуть вздовж траси. Їх супроводжують білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю. Деякі з них зі службовими собаками. Мігранти стоять прямо перед металевим парканом з колючим дротом, який розділяє територію двох держав. Там уже сталися провокації. Як повідомила речниця польської прикордонної служби Анна Міхальська, патруль солдатів війська польського обстріляли з боку Білорусі, ймовірно, холостими набоями. Про стрілянину на кордоні з білоруського боку повідомили й литовські прикордонники. Близько півночі на території Білорусі біля Швеченського району було чути 3 постріли. За годину на цій же території пролунав ще один постріл. Відразу після опівночі в ніч на п'ятницю на кордоні Білорусі та Друскінінкайського самоврядування Литви було випущено 7 сигнальних ракет. Якщо білоруський солдат цілиться у нашого солдата з автомата, перезаряджаючи його, наш може подумати, що зараз пролунає постріл. Поки що цього не сталося. У солдатів, які встановлюють загородження на кордоні, кидають петарди, залишають підозрілі пакети. Коли білоруський солдат, який зробив це, швидко втікає, то можна припустити, що відбудеться вибух. З такими ситуаціями ми стикаємось щодня. В Євросоюзі звинуватили уряд Білорусі у тому, що він сприяв незаконній міграції, бо хотів помститися за санкції проти білоруського режиму. А Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі Олександра Чесновського. Це сталося після того, як напередодні кордон незаконно перетнула група невідомих у формі та зі зброєю. До того ж, польський парламент затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро. Міністерство закордонних справ Естонії закликало Євросоюз прискорити роботу над новим пакетом санкцій проти білоруського режиму на тлі загострення міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі. Операція з прориву білорусько-польського кордону з використанням мігрантів до деталей продумана спецслужбами Росії. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що західні країни не готові до жорстких заходів проти Москви. Захід знову і знову демонструє свою неготовність до жорстких заходів, щоб зупинити російську агресію проти вільного світу і змусити Москву дотримуватись норм міжнародного права. Москва посилює протиповітряне угрупування в окупованому Криму. Там розмістять зенітно-ракетні комплекси С-350 «Витязь». Це мобільна багатоканальна зенітно-ракетна система, призначена для захисту від ударів з повітря. Система розроблена концерном «Алмаз-Антей» для зенітних ракетних військ ВКС Росії. Про розміщення цих комплексів повідомив командувач військ Південного військового округу Олександр Дворніков. На озброєнні військ ППО цього округу вже стоять зенітні ракетні системи С-400 «Тріумф» та зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С». Флот російських окупантів активізувався на Чорному морі. Фрегат Чорноморського флоту окупантів «Адмірал Ессен» провів навчання щодо прикриття пункту базування кораблів від авіаційного удару умовного противника. За легендою навчань, Центр управління Чорноморського флоту отримав дані про зліт групи літаків противника у напрямку окупованого Кримського півострова. Цілі були імітовані електронним способом системами управління озброєнням кораблів.
Тим часом США та союзників по НАТО все більше турбує домінування Росії у Чорному морі. Після окупації Криму Росія перетворила його на військову базу, передислокувавши на захоплену територію величезну кількість надточних сучасних озброєнь, здатних з берега вражати морські цілі. Аби запобігти цим загрозам, на 4 американських есмінцях було встановлено нові комплекси бойових систем «Аегіс», удосконалена система управління та контролю зброєю, яка використовує потужні комп'ютери та радари. Також зміцнює свої позиції у Чорноморському басейні Румунія. Вона зобов'язалась придбати до 2024 року ракети Naval Strike Missile. Це ракети з композитних матеріалів. Під час польоту вони можуть виконувати протизенітні маневри та ставити радіоелектронні перешкоди, що ускладнює їх перехоплення засобами ППО. Україна поставить Туреччині двигуни для безпілотників «Байрактар». Запорізьке конструкторське бюро «Прогрес», яке входить до складу Укроборонпрому, замовило «Мотор Січ» авіаційних двигунів на суму більше $7 мільйонів. Про це повідомляється у системі «Прозоро». Саме такі двигуни використовуються на турецьких розвідувально-ударних безпілотниках великої тривалості польоту «Байрактар Акенджі». До кінця наступного року «Мотор Січ» поставить бюро «Прогрес» 30 комплектів деталей двигуна за ціною $236 тисяч за комплект. Це вже другий контракт. За першою угодою компанія «Байкар» отримала 20 двигунів «Прогрес» для оснащення «Байрактар Акенджі». Раніше посол України у Туреччині Василь Боднар заявив, що найближчими місяцями в Україні планується запустити виробництво безпілотних літальних апаратів «Байрактар». За його словами, повномасштабне виробництво безпілотних апаратів розпочнеться з нуля. Вони зможуть використовуватись як для потреб Збройних сил України, так і для постачання на ринки третіх країн. До речі, саме ці байрактари під час випробувань довели свою ефективність у знищенні російських ракетно-гарматних комплексів «Панцер-С», які окупанти використовують у загарбаному Криму. Вже більше 3 мільйонів пацієнтів з ковідом зафіксували на материковій частині України за час пандемії. Напередодні виявили трохи більше 13 тисяч хворих ковідом, одужали більше 8 тисяч, а ще 473 українці не змогли подолати хворобу. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я України, більше третини українців вакциновані від коронавірусу принаймні однією дозою, а більше 25% цілком щеплені. У МОЗі також повідомили про отримання ще 1 400 000 доз вакцини від Pfizer за прямим контрактом. За минулий тиждень було проведено 1 648 000 щеплень. Вже третій тиждень поспіль ми робимо більше 1,5 мільйонів щеплень на тиждень. Водночас в Україні почали відстороняти від роботи працівників, які проігнорували обов'язкову для них ковід-вакцинацію. Йдеться про службовців центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій, структурних підрозділів та освітніх закладів. До понеділка працівники цих структур мали отримати бодай одне щеплення. Тих, хто цього не зробив, усунено від роботи без збереження платні, аж допоки вони не вакцинуються. Утім, правило не стосується людей, які мають протипоказання, уточнив міністр Ляшко. Працівники вказаних організацій, які станом на 8 листопада 2021 року не матимуть хоча б одного щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення. Важливо, що не можуть бути відстороненими від роботи працівники, які мають протипоказання до вакцинації, та надали відповідний медичний висновок, виданий закладом охорони здоров'я. В Криму та Севастополі окупанти зафіксували нові рекордні 1143 нові випадки COVID-19. Так, в окупованому Криму за минулу добу 791 випадок, а в окупованому Севастополі 352. В Криму померло 15 людей, у Севастополі – 11. У цьому місці залишилося лише 12% вільних місць у лікарнях, а це усього 163 ліжка. У Криму місця у лікарнях заповнені на 90%. Тим часом на тлі рекордного росту захворюваності окупаційна влада вирішила не продовжувати так звані вихідні дні, які тривали з 30 жовтня по 7 листопада, та скасувала ПЛР-тести та QR-коди для туристів. Від сьогодні заселятися до готелів окупованого півострова можна без пред'явлення цих документів.
Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые появились на информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работать на информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии. Це Артем Олійник, політолог-міжнародник. Вітаю вас, пане Артеме. Салям алейкум. Я предлагаю наш эфир начать с следующего информационного сообщения. Украина не имеет подтверждения информации, которую ранее распространили американские средства массовой информации о концентрации российских войск у границ Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. И вот его цитата. Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, чи вона правдива, але Офіс президента на цей момент не має жодної підтверджувальної інформації. Также сегодня появилось уточнение той информации, которую озвучил Никифоров. Он сказал, что Российская Федерация удерживает вблизи границ Украины специфические группировки военнослужащих. ВСУ готовы к любому развитию сценария. По словам пресс-секретаря президента, согласно данным разведки Украины, на границе в первую очередь наблюдаются не количественные изменения боевиков России, а качественные, цитирую, относительно российских войск. Россия давно держит у границ Украины специфические группировки войск, и характер и активность позволяют делать определенные выводы об их назначении. Конечно, они под прицелом наших спецслужб и спецслужб наших партнеров. Разведчики заметили, что там происходят отдельные изменения, не так количественные, как качественные. Хочется сообщить также о том, что, как известно, недавно Москву посещал глава ЦРУ Америки Уильям Бернс, и стало известно, что там на переговорах говорили об Украине, и CNN распространила информацию о том, что Бернс ездил в Москву, чтобы предупредить Россию от увеличения войск на границе Украины. И вот их цитата, давайте послушаем.
Понимаю, технически мы пока не можем вывести эту цитату. Пане Артеме, вот у меня здесь возникает такой вопрос. Как вы считаете, почему вот с одной стороны мы видим, как зарубежные средства массовой информации, в частности американские, Вашингтон Пост и другие сообщают политика о том, что вот на границах Украины есть такое скопление, а вот наша разведка, офис президента говорят о том, что нет вот такого, сейчас ничего не происходит, количественного увеличения пока что нет. Можем ли мы сделать вывод, что Америка сейчас вот играет некую свою игру? Я впевнений, так говорити в будь-якому випадку не можна, тому що спеціальні війська в Російській Федерації, в Сполучених Штатах Америки, в Китайській Народній Республіці і інших державах – це держави, які багаті, які фінансують ці спецслужби, в тому числі і розвідувальні. Україна не має таких потужностей, у неї немає своїх супутників військових, які можуть, скажімо, засвідчити про те, чи є там певні угрупування, чи їх немає, скільки там кількість тих танків, чи вони відведені, чи ще якось. Це перший такий момент, і Сполучені Штати, як наш стратегічний союзник, нас про це попереджають. Щодо, найбільше, на мою думку, треба звернути увагу на цю цитату про якісні зміни. Це означає про те, що ми відійшли від старих стандартів, тих ще попереднього століття і початку 21-го, коли кількість визначала. Кількість зараз не визначає, визначає якість. В якому сенсі? Це є певні угрупування, це є певні склади військ, які функціонують не за тими принципами, за якими вони працювали ще 20 років тому. Там не потрібно розвертувати величезні штаби, постійно контролювати переміщення окремих складів частин. Є одна, дві, три групи, яка складається з технічно оснащеної, з багатоцільового призначення особового складу і з найкращою технікою на свій час. Вона може бути за одну добу перекинута, скажімо, на Донбас. І вона може, за умови, що, скажімо, Україна почне використовувати саме безпілотники або ще щось, здійснити вагоме загострення. Оце що важливо. Так. Це перший момент. Друге, що сказали американці, це теж найважливіше. Пройшли навчання «Захід 2021» в Республіці Білорусь. І частина тих військ, які дислокуються в Сибіру, чомусь туди не повернулися. Якщо вони туди не повернулися, значить вони передислокувалися. Якщо не передислокувалися, яка мета цієї передислокації? Тобто вони постійно готові. Російська Федерація робить це не тільки з Україною. Вона часто це проводить біля Балтійських держав, Білорусі, на півдні. Це для того, щоб тримати всіх в тонусі і показати, що за якихось наших акцій буде відповідь. Потенційна відповідь може бути. На мій погляд, це знову можливе повторення тих сценаріїв 2007 року, 2007-2008, коли Грузія намагалася дати відповідь проросійським терористичним групуванням на своїй території, окупованій території. А що, на ваш взгляд, може сьогодні стати тригером того, що Росія може пойти далі? Використання новітніх технологій, якими Україна вже забезпечена, Російська Федерація ще не дуже. Це Байрактари? Не тільки Байрактари. У нас є і власні розробки. А как вы думаете, вот недавнее использование беспилотников Байрактар на востоке Украины, насколько может ескалировать конфликт? Це залежить тільки від однієї людини, яку важко передбачити з об'єктивних причин, яка сидить незаконно у Кремлі. Тільки від неї. Щодо цих самих Байрактарів, це приклад асиметричної відповіді. Наші військові не гинуть, правда, від безпілотників. Ми можемо закупати цю техніку спокійно, і наші люди будуть у безпеці. Ми можемо продовжити виробництво, скажімо, модульних різних засобів, які здійснюватимуть боротьбу і зберігатимуть життя наших військових. Зрозуміло, що Росія буде на це відповідати, тому що для неї це неприйнятно. И она на цей рівень ще не скоро вийде. Я предлагаю підключити к нашому ефіру Віталія Шведова, ратника голови Луганської облдержадміністрації в 2016-2018 роках та керівника військово-цивільної адміністрації в 2015-2016 Лисичанську. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас. Селям алейкум. Если мы говорим о скоплении российских войск у границы Украины,
как сообщают американские средства массовой информации, украинская разведка не подтверждает эту информацию. Вот как вы считаете, зачем тогда вот сейчас распространяется эта информация? Кому она больше всего выгодна? Я вам скажу, что в принципе и украинская сторона, и американская сторона прекрасно знают, что переброски осуществляются, вот, маневры осуществляются, накопление тоже происходит. Почему разная трактовка информации? Ну, здесь две вещи основные. Первое, самое главное, это для чего как бы Россия это вообще делает. Цель даже не для того, чтобы там надавить на Украину, а для России стратегически важно получить диалог с Западом. И поэтому Россия делает переброски для того, чтобы Запад видел Россию, понимал, слышал. То есть это стабильная стратегия, то есть греметь железо для того, чтобы обратить на себя внимание. Вот такая, к сожалению, стратегия Кремля. Ну а Вот. если мы говорим о том, что Россия пытается таким образом добиться неких переговоров с Западом, то что она хочет выторговать от этих переговоров? То есть чего пытается добиться, какие преференции возможны? Ну, вот смотрите, за последнее время Россия фактически была полностью изолирована. То есть по причине там, событий на Украине, по причине событий там, на Ближнем Востоке и так далее, Россия была фактически полностью изолирована. На сегодняшний день путем манипуляций с газом, путем манипуляций, то есть с военной техникой, перебросками, там, эскалациями, попытками так, показать эскалацию, Россия получает возможность беседовать. Фактически Россия была, ну, то есть Путин был не рукопожатый нигде. После вот, определенных комбинаций вот таких он уже имеет контакт с Сполученими Штатами, він спілкується з держсекретарем, він спілкується з іншим посадовим особам и так далее. Почему разночтение? Ну, смотрите, Салливан, советник президента Соединенных Штатов, он как бы подтвердил информацию, которую ранее медиа выдали, Вашингтон-Пост. А генерал Милли, вот, это объединенный штаб, он сказал, что да, мы знаем об этом, ну как бы мы не видим в этом критического ничего, то есть как бы перемещение есть, но это не критично. Знаете, меня в этом радует только одно, что занимаются этими вопросами, мониторят именно американцы. Я полностью согласен с Артемом, с предыдущим спикером. Он четко говорит, что Украина всегда опиралась в получении разведданных на Запад. То есть Британия помогала Украине, и Америка помогала Украине в получении разведданных. То есть это фактически наши были глаза вот, и уши. Вот, поскольку мы не имеем технически таких возможностей, как имеют, допустим, эти страны. Так а почему тогда сегодня мы закрываем эти глаза и уши? Потому что это большая политика и дипломатия. Вот, и, к сожалению, мы, вот, как страна, перестали быть субъектом, мы объект. Вот, это очень плохо. Это один момент. А момент второй, то есть администрация, которая у нас сегодня есть, администрация президента и президент, вот, к сожалению, это администрация дилетантов. Вот. Если брать, анализировать полностью, то есть как бы лица, которые контролируют военное направление, вот, начиная от главного комитета по разведке при президенте, заканчивая всеми остальными, вот, ни для кого не секрет, что не являются, грубо говоря, там аффилированными лицами России. Поэтому я говорю, это чистый саботаж. И слава богу, что занимается Америка, то есть стратегически этими вопросами. То есть мы действуем на упреждение. Потому что если бы мы только надеялись на офис президента и президента, я думаю, мы сегодня Украину уже потеряли, к сожалению. Ну вот на прошлой неделе известно, что глава ЦРУ посещал Россию, и вот на днях CNN распространила информацию о том, что там на переговорах с Патрушевым в том числе и поднимался вопрос Украины. Нет ли у вас в этом контексте неких опасений в том плане, что снова Украину обсуждают без Украины? Это очень плохо, то, о чем я говорил. Когда любая страна теряет субъективность, она становится просто объектом игры и разменов и так далее. Но я думаю, что это не в этом случае с Украиной. Поскольку я понимаю, что есть там у Штатов стратегические направления вроде Китая, но азиатское направление, это азиатское направление, оно будет в тренде еще долго, многие годы. Вот, западно-восточные эти отношения. А вопросы Европы,
и присутствие, допустим, прозападной идеологии на территории Европы, это и есть как раз вопрос Украины, поскольку старая Европа, формат старой Европы, она ветхая конструкция, она рассыпается. И Штаты пытаются, то есть, здесь имплементировать своих как бы агентов, таких агентов идеологических на территории. И оптимально это сделать с позиции Украины, поскольку Украина — это единственный субъект, который прямо противостоит России, вокруг которого можно объединить старую Европу. Вы же видите, что Меркель ушла, позиции Германии определенным образом, как говорится, изменились в расстановке. Франция эту ситуацию не тянет. Поэтому нужны новые звезды, которые будут как бы это делать. Плохо, что Украина не пользует эти возможности. Вот есть прекрасные возможности Украины получить экономический карт-бланш, я имею в виду газ и все остальное, поскольку мы являемся держателями газопровода. Поскольку мы ранее, 2005 год, добывали порядка 70 миллиардов кубов газа, на сегодняшний день не можем себя обеспечить и так далее. Вот эти все стратегические просчеты, они как бы настораживают. Но то, что Запад старается эту территорию все-таки мониторить и оберегать, это большой плюс на сегодняшний день для Украины. Знаете, это вот из разряда «Божья земля дуракам досталась», извините за выражение. Все есть, кроме правильного понимания процессов и возможностей, то есть как бы правильно их использовать. Пане Виталий, вместе с этим сейчас активно обсуждается возможная встреча министров иностранных дел в рамках нормандского формата. Украина со своей стороны говорит о том, что она к такой встрече готова, как, впрочем, и наши партнеры Франция и Германия. Но вот Россия говорит о том, что они отправляли свои предложения по конечному документу следующей нормандской встречи, но никакого фидбэка от нас, от западных партнеров не получили, и, соответственно, можно сделать вывод, что такой встречи в ближайшее время не будет. А как вы думаете? Я думаю, что действительно встречи может не быть, и она больше, знаете, продиктована именно политикой Украины. Почему Украина, собственно говоря, явилась в самоизоляции, поскольку последний визит президента в Соединенные Штаты, вот эти прохладные отношения с партнерами, искажение информации, точно так же, как с подачей информации относительно накопления войск и так далее. То есть нет координации. То есть мы постепенно сами себя загоняем в изоляцию. Плохо это для нас. Любой процесс, как говорится, требует диалога. Эффективный нормандский формат, я думаю, что он неэффективный, точно так же, как и весь Минский процесс. То есть нужно искать новый формат, и это далеко не нормандский формат должен быть. Это должен быть широкий формат. Вот. И самое главное, то есть легализовать его, поскольку у нас на сегодняшний день до сих пор представительские функции людей, те, которые представляют Украину в формате переговорном, непонятны. То есть кто нас Кучма представлял, то потом другие представители там в ТКГ и так далее. И все это ведет к тому, что нет юридических последствий, нету последствий в плане международного права. Вот поэтому нужно изменить Будапештский меморандум, перейти к другой площадке, где будут представлены там страны Балтии, Польша, в обязательном порядке Германия, Соединенные Штаты, Великобритания. Тогда этот формат может заработать. Во всех остальных случаях это будет попытка России навязать Украине очередную свою концепцию, то есть относительно внутреннего конфликта, переговоров с незаконными формированиями с ЛНР, ДНР, и на этом жирная точка. То есть ждать какого-то решения или позитива от этого формата, я думаю, не стоит. И, пану Виталию, тогда у меня здесь возникает один вопрос, и он последний. Переговоры в Минске, как мы видим, стоят на месте. Нормандский формат находится в стагнации. Россия, Украина отказываются идти на компромисс. Мы, естественно, на него пойти не можем, потому что что предлагает Россия, это полностью противоречит нашим национальным интересам. Может, тогда стоит признать, что политики и дипломаты в вопросе урегулирования войны на Востоке не справились, и стоит отдать все в руки военным? Знаете, как любой процесс, он должен быть разносторонним, многогранным. Отдавать в руки какой-то одного ведомства, это будет в корне неправильно. Вот любая победа, даже и милитарная победа, военная победа, это результат как раз и дипломатов, и политиков, и военных.
Поэтому нужно работать в комплексе. Но то, что вы говорите, это демонстрация того, что у нас дипломатическая работа действительно провалена. Вот я вам скажу вот то, что касается нашей территории. Да? Вот прошли выборы в Российской Федерации, где получило порядка там больше 700 тысяч украинских граждан паспорта Российской Федерации. Правильно? Вот. И эти лица были, як кажуть, залучені, да, то есть к выборному процессу в России. Вот. Это основание для того, чтобы выходить на международный уровень и говорить о том, что признаты выборы незаконными в России, да, поскольку это основание для дипломатических кругов говорить о том, что фактически Россия легализовала свое присутствие на территории, то есть временно неконтролируемых территорий, да, захваченных, оккупированных, то есть Луганской и Донецкой областей. То есть находится порядка 700 тысяч человек, граждан России, на территории Украины. Нарушен порядок перетину кордону в таком случае. Они же не заезжали через территорию Украины. То есть дипломатических нюансов огромное количество. И я даже уже писал об этом и говорил, со стороны МИДа, со стороны дипломатических ведомств ноль. И, к сожалению, у нас вот такая картина и с военными, и с дипломатами, и с политиками. А почему? То, о чем мы говорили. Администрация президента руководят, откровенно говоря, то есть Израиль. Вся ситуация. Дякую вам дуже, пане Віталію. Чохсагл, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Віталій Шведов був з нами на прямому зв'язку, радник голови Луганської облдержадміністрації в 2016-2018 роках. А тим временем пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил о том, что дальнейшая работа в нормандском формате с участием Украины, Франции, Германии и России стоит под большим вопросом. Вот его цитата, давайте вместе послушаем. У мене зараз немає однозначної відповіді. Сам нормандський формат, його продовження під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в нормандському форматі на найвищому рівні. Навіть міністри поки що не зустрічаються. Тобто тут і політична частина, політичний порядок нормандського формату під великим питанням, що вже говорити про екологію. Наразі відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у нормандському форматі. То есть правильно ли я понимаю, что в принципе стоит вопрос дальнейшего существования и эффективности нормандского формата? А есть ли альтернатива? Якщо ви згадаєте, 2014 рік нормандський формат це стало вирішенням чи такою захистом для України, але це політичний процес і справа персоналій. Сьогодні пройшли вибори у Німеччині. Наступним канцлером буде людина, або одна, або інша, яка так чи інакше буде пов'язана з Росією. В більшій чи меншій мірі завдяки спадку Ангели Меркель. За рік будуть вибори, чи за півтора, у Французькій Республіці. І за нашою соціологією Еммануель Макрон також не переможе на цих виборах. І поставлять нові люди, які можуть бути або маріонетками, або незацікавленими у вирішенні конфлікту в фарватері українських національних інтересів. Що нам потрібно тут робити? Нам потрібно тверезо дивитися на світ. Те, що було 7 років тому, кон'юнктура дуже сильно змінилася. Україна за цей час теж дуже сильно змінилася. У нас зміцнилася економіка, у нас зміцнилася армія, у нас зміцнилося громадянське суспільство. Нас почали по-інакшому сприймати в Європейському Союзі. І якщо, наприклад, ми наводили приклади про Байрактар, якщо Париж і Берлін засуджують такі дії України, то що це означає? Що у нас є, будь ласка, альтернативні два вектори – Лондон і Вашингтон, які нас не засуджують, а підтримують. То есть мы можем привлечь к нормандскому формату гарантов Будапештского меморандума, или же мы можем создать некий другой переговорный формат с участием США и Великобритании? Як ви чули, попередні домовленості були про рівень міністра закордонних справ? В нормандском формате? Да. Що це за рівень? Що вони можуть вирішити? Вони можуть поговорити, але чи комусь це цікаво, чи комусь це корисно? Но они могут подготовить следующую встречу уже лидеров стран. Ну так, але така зустріч була рік тому, да? В 2019 году. Да. Вона щось дала? Я не думаю. Тому Україні потрібно, якщо ці вибори знову ж покажуть результати ті, що Французька Республіка, Федеративна Республіка Німеччина не зможуть стояти твердо на позиціях захисту національних інтересів України, так як ми їх захищаємо, тоді потрібно переорієнтовуватися і говорити з позиції, можливо, сили. Але позиції сили розумної, не просто
привести війська в повну бойову готовність і що, це показати, що ми санкціонне можемо. давлення, Це санкційний тиск, це міжнародна політика, це обмеження, це нові формати співпраці. Це, як ви знаєте, Україна є однією з членів Східного партнерства, але при цьому такі самі подібні переговори про приєднання Західних Балкан йдуть до Європейського Союзу. Україна може стати серед них лідером. Україна може за допомогою Великої Британії і Сполучених Штатів поширити свої ті самі розробки, ті самі економічні наші відносини на країни, які є частиною або співдружності націй, тобто це британські, по суті, колишні території, так само і в інтересах Сполучених Штатів, які перебувають країни. Ну, У нас кстати, є дуже про великі Соединенные Штаты перспективи. Америки, помните, после заключения между Германией и США договоренности по Северному потоку-2, которые фактически дали зеленый свет завершению строительства этого трубопровода, многие украинские политические деятели, аналитики стали ставить под сомнение, в принципе, наши взаимоотношения с Соединенными Штатами, и стали говорить о том, что Соединенные Штаты для противостояния с Китаем, в принципе, могут на второй, на третий, а то и на 20-й план отодвинуть Украину и украинскую проблематику. Вот вы так не считаете? Зовсім ні. Сьогодні Сполучені Штати перебувають в конкурентній боротьбі. Такого 20 років тому не було. Це був абсолютно гегемон. Сьогодні Сполучені Штати конкурують з Китаєм, конкурують з Індією, конкурують з Європейським Союзом, який може інакше повести свою політику. Це було після приходу адміністрації Дональда Трампа. Правда, Європейський Союз почав себе поводити інакше. І Сполучені Штати хотіли навіть передивитися свої економічні відносини з Союзом. Да, но при этом при Трампе хотя бы были наложены санкции на Северный поток-2, и он все же был заторможен. Так, але розумієте, Європі потрібні енергетичні ресурси. І для того, щоб, скажімо, транспортувати жижений цей сланцевий газ з Сполучених Штатів до Європи, потрібно побудувати відповідну інфраструктуру. Така інфраструктура дорога, і вона будується зараз у Республіці Польща, наприклад. Її не буде достатньо. Тому треба очікувати, треба було розраховувати на те, що цей потік буде в будь-якому випадку, що він добудується, його запустять. І при тому треба також розраховувати, яка це перспектива. Ну, це так или иначе, получается, что Соединенные Штаты Америки в лице Джозефа Байдена все же предпочли, и приоритетнее для них были Германия, трансатлантическое сотрудничество с Германией, чем Украина. Хотя при своей предвыборной кампании Джозеф Байден говорил о том, что приоритетом во внешней политике для него будет украинский вопрос. Дивіться, відповідно до цієї угоди... Как это, диссонанс некий, как это объяснить? Відповідно до цієї угоди, частина транзиту зберігається через газотранспортну систему України. Те, що Російська Федерація використовує як важіль політичного впливу, це зрозуміло. Але в угоді прописано про те, що транзит зберігається. Перший момент. Другий момент – це от нещодавно теж був скандал такий з Угорщиною, що вона підписала договір про поставку газу в обхід України. Да? Да. Це який крок? Це політичний крок якого уряду? Уряду Орбана, який пов'язаний з Москвою. Знову таки, перші моменти. Другі. Німеччина – це ключова країна Європи, це лідер Єврозони. І якщо, скажімо, не поставляти чи не дозволити Німеччині задовольняти свої, хоча б мінімальні енергетичні потреби через Російську Федерацію, економіка застагнує. Застагнує економіка, Німеччина застагнує вся Єврозона. І Сполученим Штатам доведеться виділяти значно більше коштів на це. Тому втрати були таким чином менше. Це з позиції утилітаризму. Проблема в том, что Россия не отказывается продлевать транзит через нашу страну, она отказывается просто пускать газ через нашу газотранспортную систему. А это проблема для Украины, потому что нам нужно будет как-то содержать нашу ГТС. Це не зовсім проблема, це такий виклик, коли певна країна відмовляється визнавати угоди і намагається все переводити в площину такого шантажу, політичного шантажу. Що тут можна зробити? В першу чергу ми можемо залучити наших партнерів для того, щоб диверсифікувати ринок. Диверсифікація ринку може відбутися, скажімо, з арабського світу. Ми можемо подумати в перспективі це запустити через Туреччину в Європу. Ми можемо побудувати, як я сказав, ту інфраструктуру, яка дорожча зі Сполучених Штатів. І ми можемо дочекатися того моменту, коли Європа поставила собі рамки карбононейтральності до 2050 року. Уже не так багато залишилось, тобто залишається зробити менше, але на перспективу Росія цей вплив втратить. Я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме, к теме Беларуси. Там, около границы с Польшей, собралась огромная
группа мигрантов. Об этом сообщило Министерство обороны Польши. В Твиттере ведомства опубликовали видео, снятое с воздуха, на котором видно, что прямо у пограничной полосы с белорусской стороны находится несколько сотен человек. Также в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат. Давайте послушаем цитату министра обороны Польши Мариуша Блащака. На кордоні чергують понад 12 тисяч солдатів. Ми підняли стан бойової готовності. Разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ми готові захищати польський кордон. Также заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавшик заявил, что сегодня на границе уже произошла большая провокация. По его словам, польская сторона готова к такому сценарию. Вот что он сказал подробнее. Схоже, буде спроба насильницького переходу кордону. Білоруська влада домагається ескалації конфлікту, яка призведе як мінімум до загибелі з однієї зі сторін. Найгірше те, що на іншій стороні позиція стає все більш жорсткою. Немає розуміння того, що відбувається по той бік. Є тільки віра в те, що вони нібито відбивають якийсь уявний напад. Юрій Губаревич, білоруський політичний громадський діяч, голова руху «За свободу» з Варшави. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Пане Юрий, какая у вас последняя информация по поводу того, что происходит на границах с Беларусью, с Польшей? Что говорят в Польше? Да, действительно, это очередное проявление кризиса, и количество людей, которые сегодня пытаются пересечь границу, оно беспрецедентно. Даже по оценкам Белорусского пограничного комитета порядка 2000 человек. В Польше называют цифры до 3-4 тысяч. Действительно, такое количество людей могло накопиться благодаря тому, что Беларусь была открыта для прилета граждан стран Ирака, Сирии и ряда других, которые уже с лета текущего года осуществляют попытки перехода границы со странами Евросоюза. Части из них это удалось, но это подстегивает интерес и остальных, которые регулярно, ежедневно прибывают в Беларусь. Угу. А как вы думаете, вот зачем Лукашенко сейчас, создавая этот миграционный кризис, ухудшает и так довольно серьезно ухудшенные отношения с Европейским Союзом? То есть чего он пытается добиться? Какая у него программа минимум и какая программа максимум? Есть мнение, что таким образом он пытается обратить на себя внимание, признать себя как человека, который, как он считает, выиграл выборы в прошлом году, легитимным президентом Беларуси или, по крайней мере, единственным человеком, который способен решить эту проблему, происходящую с территории Беларуси. Как известно, Запад не признал его легитимным президентом, не ведет никаких переговоров. Но вот такая попытка дестабилизации, это попытка вынудить Запад сесть все-таки за стол переговоров с Александром Лукашенко, но как раз на его условиях. Угу. Ну а вот многие аналитики говорят о том, что здесь как бы Александр Лукашенко не совсем автономный, и за всеми этими процессами можно проследить руку Москвы. Вполне возможно, что это не остается без какого-либо участия или, по крайней мере, неформального одобрения со стороны Российской Федерации, так как эта напряженность, возможно, как проба пера и для дальнейших действий со стороны Владимира Путина, и в случае, если он решит оказывать какое-либо давление на страны Запада для снятия тех же самых санкций, которые были возложены на Россию. Я думаю, что зависимость Александра Лукашенко от России настолько велика, что подобные действия не могут происходить без хотя бы неформального одобрения с их стороны. Пане Юрию, на прошлой неделе мы увидели, как было подписано вот некое такое интеграционное соглашение между Россией и Беларусью. Можем ли мы сказать, что это происходит уже такой фактический и юридический аншлюс Беларуси? Да, действительно, несмотря на содержание этих соглашений, которые во многом размыты и не ведут к каким-то обязанностям и решениям в ближайшее время, но, тем не менее, это очередной шаг на укрепление зависимости Беларуси от Российской Федерации. Со стороны объединенной оппозиции уже прозвучало послание, что никакие бумаги, подписанные Александром Лукашенко, которого
и оппозиция, наверное, большинство граждан не признает легитимным президентом, они не будут иметь юридических последствий в дальнейшем, когда ситуация в Беларуси изменится. И, пане Юрию, вот такой еще вопрос. Сегодня появилось такое информационное сообщение, что Беларусь отказывается Украине в поставке электроэнергии. Украина рассчитывала закупить ее, начать закупать ее с 8 ноября у Беларуси. Вот как вы думаете, что это означает для Украины и к чему может привести вот такая враждебная риторика и политика Беларуси по отношению к Украине? Это, наверное, событие из ряда малообъяснимых событий, которые генерирует группа, которая сегодня находится у власти во главе с Александром Лукашенко, так же, как и миграционный кризис, кроме каких-то проблем с соседями со стороны Евросоюза, навряд ли это приведет к ожидаемым для Александра Лукашенко решениям. То же самое в отношении Украины уже давно звучит, скажем так, враждебная риторика и вот попытки манипулировать поставками электроэнергии или какими-то другими невыполнением соглашений или другими ограничениями. Это также, возможно, попытка навязать свой сценарий в отношении Александра Лукашенко и изменить позицию Украины в отношении Александра Лукашенко. Дякую вам дуже, пане Юрію. Чухсагулно, что нашли время и подключились к нам в эфир. Юрий Губаревич, белорусский политический и гражданский деятель, голова Руху за свободу з Варшави, був з нами на прямому зв'язку. Пане Артеме, как вы считаете, чем для нас, для Украины чревато вот все то, что происходит сегодня в Беларуси, фактическая ее оккупация России, вот тут миграционный кризис, который они сейчас искусственно создают с Европейским Союзом, что это все означає для нас? Тут багато аспектів можна виділити, пройдемося по основних. Міграційна криза. Дуже схоже її можна назвати салямі-тактик. Що знаєте, це ми поступово будемо давити, поки не отримаємо відповідь. І ця відповідь може бути дуже пізною, запізнілою. А яка відповідь? На яку відповідь вони очікують? Вони намагаються прощупати. Наскільки Республіка Польща дозволятиме це. Скажімо, кордон між Республікою Польща і Республікою Білорусь, він є був одним з найзахищеніших. То поляки завжди моніторили, що відбувається з Білоруссю, де там російські військові, де інші. І от ви бачите, спочатку вони просто людей там надсилали, далі вони групи скупчили, нещодавно прикордонники ходили, дріт різали, потім якась військова група перейшла кордон, повернулася назад. Будемо дивитися. Поляки не відреагували досі, крім того, що вони просто мобілізували війська, розставили їх і почали охороняти границю польську. Це перший момент. Щодо інтеграції. Я тут би не був таким аж песимістичним, тому що Білорусь намагаються інтегрувати понад 20 років. Так. Перші угоди ще кінець 90-х років, коли Олександр Лукашенко був, справді легітимним президентом, коли його обирали на виборах, а не так, як зараз. І з тих пір Росія дуже мало просунулася. В військовому плані, кажется ли вам, что сейчас наиболее удобное время, потому что прошли так называемые выборы в Беларуси, Александра Лукашенко не признали как действующим президентом Беларуси, есть протесты, не признал цивилизованный мир. В принципе, сейчас вот такие более благоприятные условия для совершения этого аншлюса, нет? Політологи жартують, що коли Левада-центр намалює кілька відсотків підтримки Путіну, тоді буде зручний момент. От поки там більше кількох відсотків, то він ще не дуже зручний. Він буде намагатися використати його з політичними дивідендами на максимум. Поки в режиму Путіна є підтримка, хоч якась невелика, але є, ми не очікуємо якихось таких кроків. Як тільки вона сильно опуститься, тоді варто переживати. Щодо Лукашенка, як би там не казали, не звучали, це та людина, яка зберігала, хоч якусь там самостійність Білорусі, хоч якихось там форматах. Коли прийде інший лідер, може бути такий сценарій, не може, а більш передбачуваний, як в Україні, тільки з набагато гіршими наслідками. Як на мене. Тому що вони не встигнуть повернути контроль, і ті війська, які розташовані на території Республіки Білорусь, ті групи, які там є, вони можуть взяти під контроль значну її частину, якщо щось таке відбудеться.
Дякуем дуже, пане Артеме. Чухсалом, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Артем Улійник, политолог, международник, был гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжит информационная программа «Заман» на украинском языке. Смотрите, не пропустите. Наши журналисты подготовили самые актуальные новости для вас. А после мы вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Корушкенджи. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинглерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Әлі да сіңмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızna. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını көтеріп olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. Ишітесіңіз ма? Мен ақтау ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым.
Змушують цілий день стояти та не надають медичної допомоги. Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що українського активіста Олега Приходька вже більше 3 місяців тримають в одиночній камері російської колонії Володимирський Централ. Бранець має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту та глибоке двостороннє порушення слуху та зору. Але необхідні ліки, які йому передають родичі, не пропускають силовики. Адміністрація в'язниці порушує право на зв'язок із зовнішнім світом, адже за час перебування Олега у Володимирському Централі він не отримав жодного листа від рідних. Його кореспонденція теж не потрапляє до родичів, хоча він їм пише щодня. Олега Приходька позбавлено особистих речей, в яких містяться номери телефонів рідних і близьких, тому він не може написати заяву на дзвінок. Звертаюся до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України, а саме сприяти наданню необхідної медичної допомоги та забезпечити право на зв'язок із зовнішнім світом, яке гарантоване пунктом 37 мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями. Українця Олега Приходька окупанти затримали у жовтні 2019 року у Сакському районі. Його звинуватили у нібито плануванні підриву міської адміністрації міста Саке та російського консульства у Львові і засудили до 5 років колонії суворого режиму. 1 український воїн загинув, ще 2 поранені на Східному фронті. Під мінометним вогнем окупантів на Луганщині поліг боєць 24-ї бригади імені короля Данила Віталій Павлисько. За повідомленням прес-служби Королівської бригади, воїн народився на Львівщині та боронив Україну з початку війни. Ще 2 його побратимів, які зазнали поранень, нині у шпиталі. У штабі Об'єднаних сил повідомляють, що бійці у задовільному стані. Важкі 120-ті міномети окупанти задіяли біля Новозванівки, Причепилівки, Болотенного та Гранітного. На Приазов'ї ворог двічі скидав постріли ВОГ-17 з безпілотників, 1 апарат збито. Нарешті ділянок Східного фронту окупанти брались за гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю та дістали відповідь вогнем. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу Орлан-10, з перетином лінії зіткнення. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 8 листопада, порушень режиму вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Жителям окупованого Криму погрожують візитом окупаційних силовиків за відмову від участі у незаконному перепису. У Саках до оселі кримських татар навідалася переписниця Марія Парфьонова. На порозі її зустрів 13-річний хлопець. Жінка залишила контакти стаціонарного центру перепису і додала, якщо батьки не з'являться, то вона повернеться вже у супроводі поліції. Підліток неабияк перелякався, а переписницю Парфьонову згодом знайшли, коли вона навідувалася до інших помешкань. Жінка заявила, що має указівку від свого контролера та дозволила собі ксенофобський випад. Мне мой контролер сказал, что если мы пройдем несколько раз по одному и тому же участку, то значит потом следующий уже участок будет мы проходить то же самое с контролером и с полицией. То есть так я просто уважаю всех людей, все нации, всех русских и прошу людей связаться со мной. Я сейчас вам не задавал вопрос о нации, это во-первых. Хорошо. И во-вторых, зачем пугать несовершеннолетнего ребенка 13 лет полиции? Мой хороший, я вообще даже не пугала. Я дала мой номер телефона и попросила, если нет взрослых, связаться. Вы не попросили, вы потом пригрозили ему, что придете с полицией. Незаконний перепис населення Криму окупанти проводять з 15 жовтня до 14 листопада. В МЗС України вважають його спробою узаконити окупацію півострова, а Євросоюз та Сполучені Штати Америки заявили, що не визнають його результати. У Меджлісі незаконний перепис називають зневагою до міжнародного права та суверенітету України. Голова Меджлісу Рефат Чубаров упевнений, що окупанти навмисне применшуватимуть чисельність кримських татар та етнічних українців на півострові, а також спробують приховати кількість переселених з Росії. За підрахунками голови Меджлісу, за час окупації на півострів було заселено близько 1 мільйона росіян.
ФАП на місці колишнього кримсько-татарського цвинтаря. В окупованому Криму у селі Богатир Бахчисарайського району почали зводити фельдшерсько-акушерський пункт на місці, де до депортації ховали померлих. Про це повідомляють місцеві жителі. Вони обурені такою неповагою до покійних. Раніше вже були спроби побудувати на цьому ж місці дитячий майданчик, але місцеві жителі домоглися, аби цього не робили. У Польщі скликають війська територіальної оборони на допомогу прикордонникам. Їх закликали найближчим часом бути готовими вирушити на допомогу через очікувану провокацію білоруського режиму. Учасників загонів просять перевірити свої обладнання та попередити роботодавців та рідних. Людей, що мешкають у прикордонних з Білоруссю воєводствах, просять бути готовими рушати на збір через 6-12 годин, а воєводств у центрі країни – у межах доби. Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що на кордоні вже перебувають 12 тисяч військових. Зараз з боку Білорусі на білорусько-польському кордоні збираються сотні мігрантів. На кадрах можна побачити, як вони йдуть вздовж траси. Їх супроводжують білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю. Деякі з них зі службовими собаками. Мігранти стоять прямо перед металевим парканом з колючим дротом, який розділяє територію двох держав. Там уже сталися провокації. Як повідомила речниця польської прикордонної служби Анна Міхальська, патруль солдатів війська польського обстріляли з боку Білорусі, ймовірно, холостими набоями. Про стрілянину на кордоні з білоруського боку повідомили й литовські прикордонники. Близько півночі на території Білорусі біля Швеченського району було чути 3 постріли. За годину на цій же території пролунав ще один постріл. Відразу після опівночі в ніч на п'ятницю на кордоні Білорусі та Друскінінкайського самоврядування Литви було випущено 7 сигнальних ракет. Якщо білоруський солдат цілиться у нашого солдата з автомата, перезаряджаючи його, наш може подумати, що зараз пролунає постріл. Поки що цього не сталося. У солдатів, які встановлюють загородження на кордоні, кидають петарди, залишають підозрілі пакети. Коли білоруський солдат, який зробив це, швидко втікає, то можна припустити, що відбудеться вибух. З такими ситуаціями ми стикаємось щодня. В Євросоюзі звинуватили уряд Білорусі у тому, що він сприяв незаконній міграції, бо хотів помститися за санкції проти білоруського режиму. А Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі Олександра Чесновського. Це сталося після того, як напередодні кордон незаконно перетнула група невідомих у формі та зі зброєю. До того ж, польський парламент затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро. Міністерство закордонних справ Естонії закликало Євросоюз прискорити роботу над новим пакетом санкцій проти білоруського режиму на тлі загострення міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі. Операція з прориву білорусько-польського кордону з використанням мігрантів до деталей продумана спецслужбами Росії. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що західні країни не готові до жорстких заходів проти Москви. Захід знову і знову демонструє свою неготовність до жорстких заходів, щоб зупинити російську агресію проти вільного світу і змусити Москву дотримуватись норм міжнародного права. Москва посилює протиповітряне угрупування в окупованому Криму. Там розмістять зенітно-ракетні комплекси С-350 «Витязь». Це мобільна багатоканальна зенітно-ракетна система, призначена для захисту від ударів з повітря. Система розроблена концерном «Алмаз-Антей» для зенітних ракетних військ ВКС Росії. Про розміщення цих комплексів повідомив командувач військ Південного військового округу Олександр Дворніков. На озброєнні військ ППО цього округу вже стоять зенітні ракетні системи С-400 «Тріумф» та зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С».
Флот російських окупантів активізувався на Чорному морі. Фрегат Чорноморського флоту окупантів «Адмірал Ессен» провів навчання щодо прикриття пункту базування кораблів від авіаційного удару умовного противника. За легендою навчань, Центр управління Чорноморського флоту отримав дані про зліт групи літаків противника у напрямку окупованого Кримського півострова. Цілі були імітовані електронним способом системами управління озброєнням кораблів. Тим часом США та союзників по НАТО все більше турбує домінування Росії у Чорному морі. Після окупації Криму Росія перетворила його на військову базу, передислокувавши на захоплену територію величезну кількість надточних сучасних озброєнь, здатних з берега вражати морські цілі. Аби запобігти цим загрозам, на 4 американських есмінцях було встановлено нові комплекси бойових систем «Аегіс», удосконалена система управління та контролю зброєю, яка використовує потужні комп'ютери та радари. Також зміцнює свої позиції у Чорноморському басейні Румунія. Вона зобов'язалась придбати до 2024 року ракети Naval Strike Missile. Це ракети з композитних матеріалів. Під час польоту вони можуть виконувати протизенітні маневри та ставити радіоелектронні перешкоди, що ускладнює їх перехоплення засобами ППО. Україна поставить Туреччині двигуни для безпілотників «Байрактар». Запорізьке конструкторське бюро «Прогрес», яке входить до складу Укроборонпрому, замовило «Мотор Січ» авіаційних двигунів на суму більше $7 мільйонів. Про це повідомляється у системі «Прозоро». Саме такі двигуни використовуються на турецьких розвідувально-ударних безпілотниках великої тривалості польоту «Байрактар Акенджі». До кінця наступного року «Мотор Січ» поставить бюро «Прогрес» 30 комплектів деталей двигуна за ціною $236 тисяч за комплект. Це вже другий контракт. За першою угодою компанія «Байкар» отримала 20 двигунів «Прогрес» для оснащення «Байрактар Акенджі». Раніше посол України у Туреччині Василь Боднар заявив, що найближчими місяцями в Україні планується запустити виробництво безпілотних літальних апаратів «Байрактар». За його словами, повномасштабне виробництво безпілотних апаратів розпочнеться з нуля. Вони зможуть використовуватись як для потреб Збройних сил України, так і для постачання на ринки третіх країн. До речі, саме ці «Байрактари» під час випробувань довели свою ефективність у знищенні російських ракетно-гарматних комплексів «Панцер-С», які окупанти використовують у загарбаному Криму. Ще 2 катери класу «Айленд» вирушили зі США до України. Вони завантажені на борт транспортного судна у місті Балтімор, штат Меріленд, і прямують до Одеси, повідомляє посольство США в Україні. Катери отримали назви «Фастів» та «Суми» і увійдуть до складу ВМС. Після завершення процесу передачі нових «Айлендів» військово-морські сили України загалом матимуть 4 кораблі цього типу, із яких можна буде сформувати повноцінний дивізіон. 2 американські патрульні катери класу «Айленд» вирушили з Балтімора, штат Меріленд, до Одеси. Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад $2,5 мільярдів, яку США надали Україні з 2014 року. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО. У складі ВМС України є 2 патрульні катери типу «Айленд» – «Слов'янськ» та «Старобільськ». Їх офіційна передача українським військовим морякам від берегової охорони США відбулася 27 вересня 2018 року на військово-морській базі у Балтіморі. 21 жовтня 2019 року патрульні катери були доставлені в Одесу, де згодом їх прийняли до складу ВМС Збройних сил України. Вже більше 3 мільйонів пацієнтів з ковідом зафіксували на материковій частині України за час пандемії. Напередодні виявили трохи більше 13 тисяч хворих ковідом, одужали більше 8 тисяч, а ще 473 українці не змогли подолати хворобу. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я України, більше третини українців вакциновані від коронавірусу принаймні однією дозою, а більше 25% цілком щеплені. У МОЗі також повідомили про отримання ще 1 400 000 доз вакцини від Pfizer за прямим контрактом. За минулий тиждень було проведено 1 648 000 щеплень.
Вже третій тиждень поспіль ми робимо більше 1,5 мільйонів щеплень на тиждень. Водночас в Україні почали відстороняти від роботи працівників, які проігнорували обов'язкову для них ковід-вакцинацію. Йдеться про службовців центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій, структурних підрозділів та освітніх закладів. До понеділка працівники цих структур мали отримати бодай одне щеплення. Тих, хто цього не зробив, усунено від роботи без збереження платні, аж допоки вони не вакцинуються. Утім, правило не стосується людей, які мають протипоказання, уточнив міністр Ляшко. Працівники вказаних організацій, які станом на 8 листопада 2021 року не матимуть хоча б одного щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення. Важливо, що не можуть бути відстороненими від роботи працівники, які мають протипоказання до вакцинації, та надали відповідний медичний висновок, виданий закладом охорони здоров'я. В Криму та Севастополі окупанти зафіксували нові рекордні 1143 нові випадки COVID-19. Так, в окупованому Криму за минулу добу 791 випадок, а в окупованому Севастополі 352. В Криму померло 15 людей, у Севастополі – 11. У цьому місці залишилося лише 12% вільних місць у лікарнях, а це усього 163 ліжка. У Криму місця у лікарнях заповнені на 90%. Тим часом на тлі рекордного росту захворюваності окупаційна влада вирішила не продовжувати так звані вихідні дні, які тривали з 30 жовтня по 7 листопада, та скасувала ПЛР-тести та QR-коди для туристів. Від сьогодні заселятися до готелів окупованого півострова можна без пред'явлення цих документів. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы ТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам ве невбеттеке бөлігімізні біз ем Қырымдатар, ем Азербайджан тілінде алып баражақмыз ве bu bölükte biz bir yıl evvelsi Azerbaycan demek hükümetinin, Azerbaycan devletinin özünün işgal etilgen topraklarının nasıl şekilde azat etkeni ve bu azat etiliften Ukrayna'nın bir dersler çıkarmalı Kırım ve Donbas için bu meselelerini yayınımızga kelgen musafirnen laf etmege planlaştırdık ve men musafirimizni taqdim etmege memnunum. Bu Burzu Aliyev, Ukrayna'da Halkara Energetik Klubu'nun вице-президенті ve demek 2008-2010 seneleri Ukrayna Energetika Nazirinin muavini Burzubey, merhabanız, selam aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam, teşekkür ederim. Saygılar arkadaşlar, men hatırlatmağa isterim ki bizim stüdyamızda telefonlar çalışa, o sebepten siz bizim stüdyamızga canlı şekilde telefon açabilirsiniz. 067 63 46 130 Viber vasıtasıyla telefon açınız bedava şekilde ya da Skype adresimizni kullanınız atr.tv. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Burzubey, demek bir yıl evvelsi biz bu studiyada sizlerden çok kereler laf etken edik. 44 günlük Azerbaycan'ın alıp bargan demek milli böyle bir savaşı çerçevesinde çok sualler meydana kelgen edi. Ve işte bir yıldan beri Azerbaycan özünün topraklarını azat etti, işgalden kurtardı ve bu gün şahsen siz için nasıl emniyetini taşı? Çünkü benim bilgenime göre siz özünüz de Karabağ teritoriyasındansınız, yani Şuşa'dansınız hatta galiba. Yok, Ağdam'dan. Ağdam'dan. Aha. Ağdam'dan. Evvela teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Bizim için, bütün Azerbaycanlılar için bugün doğrudan da çok bir zafer günüdür.
Biz 30 il gözlədik, amma sadəcə gözləmədik. Bir 30 il hazırlaşdıq bu müharibəyə və müharibədən qələbə ilə ayrıldıq. Demək olar ki, 80% torpaqları azad olub, o 20%-i Rusiya sülh məramlıları yerləşdirilib və çox ümid edirəm ki, gələcək vaxtda müharibə demək olar ki, qutarıb, amma tam qutarmayıb. Ona görə ki, Rusiya sülh məramlıları nə qədər ki, Azərbaycan torpağındadır, deməli, biz o əraziləri tam nəzarətə götürməmişik. Amma mən inanıram ki, o torpaqlarda hamısı azad olacaq. Erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları, kim Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcəksə qalıb yaşayacaq, yox qəbul etməyəcəklərsə köçəcəklər Azərbaycandan və nəhayət Azərbaycanda, tək Azərbaycanda yox, bütün regionda sülh olacaq. Ya bunu nasıl düşünüyorsunuz? Çünkü bir yıl evvelsi demek bu anlaşma meydana gelgen son ve 5000 Rus askerinin Azerbaycan'a gireceği anlaşılgandan sonra katinde çok şüpheler meydana geldi. Çünkü deyler ki Rusya hangi bir teritoriyaga kirse ondan artık çıkmay. Yani 4 yıldan sonra Rusya bu sözde barışık kuvvetlerinin Azerbaycan teritoriyasından çıkacağının ihtimali sizce ne kadar? Azərbaycan müharibə vaxtı da göstərdi ki, Azərbaycan müharibənin demək olar ki, müharibə vaxtı biz çox şeyləri şahid olduq. Biz bildik bizim dostlarımız kimdir, düşmənlərimiz kimdir, bizi istəməyənlər kimdir. Türkiyə, İsrail, Pakistan, Ukrayna, Vengriya, Macaristan, bu dövlətlər, İtaliya və bir çox dövlətlər Azərbaycanın yanında oldular. Azərbaycanın haqq, ədalət müharibəsini dəstəklədilər. Bununla bərabər bizi istəməyənlər də oldu. Rusiya təbii ki, bu Minsk qrupunun həmsədri kimi məcbur idi neytral qalmağa, amma tam neytral qala bilmədi. Bugünkü gündə Azərbaycanda məhkəmə gedir və Rus əsilli, tək ermənilər yox, bütün dünyadan erməni əskərləri gəlib orada bizə qarşı vuruşurdular və ermənilərlə bərabər həm də ruslar, Rus əskərləri, Rus zabitləri indiki, bugünkü gündə Azərbaycan türmədə oturublar, zindanda və məhkəmə qərarı ilə kiminə 10 il, kiminə 5 il, kiminə 15 il iş verilir və gedir oturur türmədə. Rusiya prezidenti dəfələrlə istədi ki, bu məsələni bağlasın. Amma Azərbaycan tək olmadığına görə bu məsələdə də kompromisə getmədi. Vermədi Rus əskərlərin. Hansı ki, Ermənistan tərəfindən vuruşmuşdular. Ona görə də Rus əskərlərinin 4 ildən sonra Azərbaycandan çıxması daha çox ehtimaldır ki, onların orada qalması. Ona görə ki, Azərbaycan tək deyil. Yani eğer misal olarak işte Rusya anda kalmak için hareketlerini alıp baracak olsa demek Azerbaycan özünün ağırlığını bu meselede sertçe koyacağını mı aytasınız? Ben belə fikirləşirəm ki, tək Azərbaycan yox, bu məsələlərin həllində Türkiyə də öz sözünü dedi. Türkiyə prezidentindən tutmuş, bugün də Türkiyənin müdafiə naziri hal-hazırda bugünkü gündə Şuşadadır. Zəfər gününü Azərbaycan prezidenti ilə birlikdə, Azərbaycan müdafiə naziri ilə birlikdə qeyd edir. Türk ordusu Azərbaycanın yanında olduğun Şuşa deklarasiyasında bir daha bəyan etdilər və ona görə də Azərbaycan tək olmadığına görə Rusiya məcbur olub çıxacaq. Yoxsa Azərbaycan tək olsaydı, təbii ki, Rusiya
Bizim torpaqları kim zəbt etmişdi? Ermənilər zəbt etməmişdilər. Bizim torpaqları da Rusiya zəbt etmişdi. Bizim Qarabağda o vaxtki 366-cı Rus olayı vuruşurdu. Tambovdan desantlı şturmovoy batalyon vuruşurdu ermənilər tərəfindən. Biz torpağımızı 90-cı illərdə torpaqlarımızı Ruslara uduzmuşduq. Ona görə ki 88-ci, 87-ci ildən başlayan müharibə o vaxt Sovet İttifaqının tərkibində olduğumuza görə ordumuz yox idi. Özünün müdafiə dəstələri vuruşurdu. Biz günüz gedib Ruslardan silah alırdıq, gecə onlara qarşı vuruşurduq həmin silahını. Aslında bu eğer ki bu münakaşa demek bu konflikt, bu münakaşa hakkında laf edecek olsak 80'ci senelerinin sonunda yüz bergen edi aslında bu. Kaydan çıktı aslında bu münakaşa? Bu sadece etnik problematikası edi mi? Çünkü Ermeniler bu toprakını bizge ait dep aytalar. Azerbaycan elbette ki bu sınırları ona göre bizge ait dep. Yani bu etnik problematikasından mı çıktı bu şey ya da geopolitikada işte Rusya'nın territorial pretenziyaları ile bağlıydı. Burada bu biraz çetin sualdı. Neye göre? Ona göre ki Ermenilerin özlerinde büyük problemler var. Bu problemlerin esasın Ermeni kilisesi koyur. Ermeni cemiyetinde Ermenileri uşaqlıqdan elə tərbiyə edirlər ki, Türklər sizin düşməninizdir. Türklər sizi həmişə düşməndilər, düşmən gözü ilə baxırlar və demək olar ki, onları onların ideologiyasından Hitler, faşizmin ideologiyasının arasında mən fərq görmürəm. Nəyə görə? Onlar uşaqlıqdan elə tərbiyə edirlər ki, onlar ayrı bir güya bütün dünyanı onlar yaratmış. Uşaqların elə balaca vaxtından beyni doldururlar ki, Erməni bütün dünyanı, nə bilim, Londonu da Erməni tikib, New Yorku da, Kiyevi də, Moskvanı da və bunlar ona həqiqətən o miflərə inanırlar. Və inanırlar ki, bütün dünya Ermənilərə borçludur. Və hesab edin ki, asfalt, məsələn, orada heykəl qoyublar, asfaltın heykəlin. Güya kimsə deyib, ermənilərin kimsə deyib ki, asfaltı ermənilər kəşf edib. Asfalt ara, Ermənistan ara. Onların heç bir nefti olmayıb. Asfalt təbii ki, bitumdan əlaqədar olan şey. Amma ona bugünkü gündə də bütün erməni cəmiyyəti hamısı inanır ki, asfaltı Ermənistan yaradıb, ermənilər yaradıb. Kalyaskanı ermənilər yaradıb. Nə bilim də bütün bu əqidi ilə onlar böyüyürlər və həmişə uşaqlıqdan bütün qonşu dövlətlərin hamısında onların pretenziyaları var. Türkiyə ilə bəlli məsələyə görə, Azərbaycanla Qarabağ məsələsinə görə, Gürcüstanla Cavaqderiyə görə və İranla qədim vaxtlarda ilk onları necə deyərlər, uqnitati edənlər farslar olublar. Amma bugünkü gündə İranla Ermənistan dövlət səviyyəsində çox yaxındılar. Ama bu onların Kennedy Qarabağ bölgesinde evvel ezilden yaşayanlarına istisna etmiyor. Ve onlar doğrudan da bu mife inanırlar ki 9000 il bundan evvel bizim yeriye kadar orada Ermeniler yaşamış. 9000 il bundan qabaq dinozavrlar yaşamışlar. O hiç kim sübut edebilmez. Onların Qarabağa köçmələrinə özlərini Mardaki indiki Ağdərə rayonunda onlar özləri heykəl qoymuşdular. 150 illik münasibəti ilə İrandan Qarabağa köçürülməsi ilə əlaqədir. Tarix var. Ümumiyyətlə
anlayış var, toponim. Götürək, onların en yakın sahiçliklərində müttəfiqləri Ruslardır. Rusların hərbi xəritələrinə baxaq. Bir dənə erməni toponimi yoxdur o Qarabağda. Tək Qarabağda yox, İrəvanda da yoxdur. 18-ci əsr, 17-ci əsr, 19-cu əsr olmayıb. Amma buna baxmayaraq onlar inanırlar ki, doğrudan da qədimdə onlar orada yaşayıblar. Hətta yaşasalar belə dünyanın Helsinki müqaviləsi var. İkinci Dünya müharibəsindən sonra sərhədlərin dəyişməməsi haqqında bütün dövlətlər qol çəkiblər. Buna baxmayaraq onlar hamıya, bütün qonşulara necə deyirlər, yuxarıdan baxırlar və elə hesab edirlər ki, nə vaxtsa Böyük Ermənistanı doğrudan da quracaqlar. Şimdi biz gördük ki demek 90'cı yıllarının başında, 80'ci yıllarının sonunda birçok Azerbaycanlılar aslında bu topraklarını, özünün evlerini, vatanlarını terk etmek mecburiyetinde kaldı. 1 milyonga yakın Azerbaycanlı özünün vatanını terk etmek mecburiyetinde kaldı. Aslında buna şimdi onların evine kayıtması ile bağlı hangi bir programmalar, hangi bir leyhalar işe kırsetili ve hepsinin evlerine kayıtacağı ihtimali ne kadar aslında böyle istek var mı? Tabii ki artık devlet programmalar var. Mesela Şuşada ve Ağdam'da gen plan deyilən plan təsdiqlənib prezident tərəfindən. Azərbaycan prezidenti təsdiqləyib və öz nümayəndəsini ora təyin edib güclü işlər gedir. Həm Şuşada, həm Ağdamda. Bundan əlavə 8 ay ərzində beynəlxalq hava limanı tikdilər Füzuli şəhərində. Füzulidən Şuşaya Zəfər yolu deyilən asfalt yol çəkdilər. 110 kilometr. Ən belə müasir texnologiyalardan istifadə edərək Zəngilan rayonunda ağıllı kənd proyektləri yaratdılar. Demək olar ki, 90-95% əhali, hansı ki oradan məcburi köçkün kimi qovulmuşdu, 90-95% ora qayıdacaq. Təbii ki, münaqişədən əvvəl də hansısa kimsə oxumağa gedirdi Bakıya, kimsə Moskvaya köçürdü, Amerikaya köçürdü. O 5%, 10% qalan olacaq. Amma əksər əhali hamısı qayıdacaq öz ata yurtlarına. Ama biz biliyoruz ki Xankəndidə galiba da 20.000 Ermeni kalmağa devam etti. Yani da o bölgede demek de Rus barışık kuvvetleri de var. Bizim yayınımızda sizden evvel Fariz Bey İsmailzade bağlanğan edi ve o da aytqan edi. Da tahminen 20.000 işte Ermeniler olğan. Nasıl düşünüyorsunuz bunu? Eğer Azerbaycanlılar özünün topraklarına endi qaytacaq olsa, onlarga evlerinin inşaatlara demek yekunlengen sonra buna anda yaşayan Ermenilerle Azerbaycanlılarının bir şekilde barışık şekilde yaşaması, devam ettirilmesi aslında imkanları var mı? Tabii ki. O Ermeni ideologiyasıdır ki Azerbaycan'ın, hatta onların ikinci prezidenti Robert Koçaryan böyle bir beyanat vermişti ki Azerbaycanlılar, Ermeniler bir torpaqda yaşayabilmezler, qonşu olabilmezler. Deməli, kimsə köçməlidir o zonadan və onun fəlsəfəsinə görə Azərbaycanlılar Azərbaycandan köçməlidir, qonşu ola bilməz ermənilərlə. Amma buna baxmayaraq, bugünkü gündə Azərbaycanda 30 mindən çox erməni yaşayır başqa bölgələrdə. Tək Qarabağda yox, Bakıda, Sumqayıtda və hamı da bilir ki, bu ermənidir. Azərbaycan çox millətlər yaşayır Azərbaycanda. Hətta bu Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Şəhidlərə baxanda mən məsələn Azərbaycanda elə millətlər var ki, heç onların olduğunu mən bilmirdim. Məsələn 90'a yaxın millət yaşayır Azərbaycanda.
və bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan 91-ci ildə öz müstəqilliyin bərpa edəndə Xalq Cəbhəsi Türk dili dövlət dili etmişdi və dövləti də Azərbaycan Türk dövləti kimi qələmə verirdi. Və Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyevin uzaq görənliyi ondan ibarət idi ki, o Azərbaycanlı, hansı ki Stalinin ideyası idi o. 36-cı ildə biz doğrudan da Türk millətiyik. Amma ona baxmayaraq Stalin o vaxt demişdi ki, Türk yox, Azərbaycanlı. Və ermənilər çox vaxt bunu bir kozur kimi deyirlər ki, Azərbaycanlı 100 il bundan qabaq yaranmış. 36-cı ildə 100 yaşı yoxdur. Coca-Cola Azərbaycandan daha qədimdir. Hardasa onlar haqlıdırlar Azərbaycanlı milləti kimi. Azərbaycanlı bugünkü gündə nə deməkdir? Bütün Azərbaycan torpaq adıdır. Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin hamısı Azərbaycanlıdır. Və ona görə də bütün millətindən asılı olmayaraq Ukraynalı, Azərbaycanın milli qəhrəmanı var Ukraynalı. Rus milli qəhrəmanı var. Yahudi milli qəhrəmanı var. Ləzgi milli qəhrəmanı var. Və sair və ilaxir. Yəni doğru aytmağa əsasən bu Azərbaycan türkü deyə aytmağa da doğru. Buna yəni Qırım tatarı, bilməyim da Kazakistan türkü və ilaxir. Bu da doğru mu böyle aytmağa? Ümumi Türkiye millətlərini alacaq olsaq. O da mifdir. Bugünkü gündə səhv eləmirəmsə 7 Türk dövləti var. Bu dövlətlərin hamısının özünün bayrağı, himni, özünün dili və bir-birindən fərqli. Düzdür, ümumi Türk millətləri əsasında məsələn Osman türkü ilə Azərbaycan türkü, Qırım tatarları biz hamımız bir-birimizi başa düşürük. Amma buna baxmayaraq biz 100 il, 200 il ərzində Qazaxlarla 300 il, 400 il bundan əvvəl ayrıldığımıza görə tam başqa-başqa, mentalitet də başqa-başqadır. Ona görə də o birinci Dünya müharibəsindən əvvəl yaranmış bir termindir ki, Türklər birləşəcək, nə bilim, deyinəcək. Türk millətləri mədəniyyət sahəsində hərbi müqavilə ola bilər, nə bilim, başqa-başqa sahələrdə ekonomik birliklər ola bilər. Amma bir Türk dövləti, Turan deyilən bir dövləti o. Ben aslında bunu soracaktım Turan meselesine. Çünkü işte biz anlayımız bu Karabağ Savaşı'nda elbette ki Türkiye'nin de rolü çok büyük oldu. Ve Türkiye'nin desteği, Azerbaycan'a olan desteği asıl da bu savaşın bu şekilde yekünlenmesinde büyük bir rolünü oynadı deyip aytmağa mümkün. Ve bu mesele etrafında işte çeşit türlü bu meselelerle uğraşan insanlar demek Türkiye'nin şimdi böyle bir avantgardga çıkanını ve böylelikle Turan'ı yükseltmek niyetleri olganını aytmağa başladılar ve sanki dersin işte bu demek destekle bu gibi prosesler endi başladı. Siz bunu gözlemiyorsunuz. Bu özün bilirsiniz harda bir özə verdi. Müharibə qutarandan sonra təbii ki İran da çox razı qalmadı bu müharibənin nəticəsindən. İran, Rusiya, Ermənistan həmişə müttəfiq kimi çıxış edirdilər Qarabağ müharibəsində. Bu 30 il ərzində. Və İran öz ordusunu çəkdi Azərbaycanın sərhəddinə, bu hərbi manevrlər keçirdi, təlimlər keçirdi, neynədi və bunların 3 dəfə Azərbaycan necə deyirlər, axırıncı belə bilkin İranlara diplomatik yollarla xəbərdarlıq etdilər. Azərbaycan prezidenti 3 dəfə. İranla Azərbaycanın zəbt olunmuş torpaqlarına
Qarabağa maşınlar, tirlər gedirdi hər gün. Və Ermənistan əvvəlcə Azərbaycan territoriyasından sonra ərazisindən sonra keçirdi Ermənistan. Ondan sonra da gəlirdi Laçın koridorundan Qarabağa. 3 dəfə İrana müraciət olundu ki, bunu etmək lazım deyil. Onlar ora nə apardıqların, nə qədər maşın getirib, Sputniklər var. Azərbaycanın özünün kəndi Sputnikləri var. O Sputniklə biz görürük. Neçədən maşın gəlir, nə gətirir, gəlirlər, girirlər Ermənistan ərazisində maşınların İran nömrələrini dəyişirlər, Ermənistan nömrəsi vurub gəlirlər Laçın koridoruna girirlər. Buna baxmayaraq İran heç bir nəticə çıxartmadı. Bu xahişlərdən, tələblərdən. Buna görə də Azərbaycan məcbur oldu. Post qurdu. Tamojni post və İran maşınlarını buraxmadılar ora. Və İran onda başladı manevrlər etməyə. Və bu vaxt İranda yaşayan, İranın özünün statistikasına görə 40% türkdür. Azərbaycan türkləridir. Və həmin türklər orada fəallaşmağa başladılar. Və iminlə məhz ona görə İran geri addım atdı. Bu Qarabağ müharibəsi həm də İran türklərin bir yumruq kimi birləşdirdi, ruha gətirdi. Ona görə də İran geri addım atdı, qorxdu. Ona görə ki, o hadisələr başlayanda Ərdəbildə, cənub bölgələrində İran polisi onları tuturdu. Amma Təbrizə gələndə, bütün Təbriz ayağa duranda İran polisi gəldi, sadəcə baxdı, durdu, gördü bu qeyri-mümkün olan şey. Sizin fikrinizce bu 44 günlük savaş içerisinde Azerbaycan'ın bu savaşını kazanması için esas faktörlerden biri ne oldu sizin fikrinizce? Ne esas yardım etken şey neydi bu savaşını kazanmağa? Əvvəla bu savaş göstərdi ki, doğrudan da Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan prezidenti bütün Azərbaycanı birləşdirməyi bacardı. Tək hərbi sahədə yox, həm də bütün Azərbaycan cəmiyyət hamısı Qarabağ məsələsində yumruq kimi. İndi prezident tez-tez deyir, dəmir yumruq. Dəmir yumruq kimi birləşdilər. Bu, hakimiyyətin, Azərbaycan prezidentinin siyasətinin nəticəsi idi. Bu, təməli də rəhməti Heydər Əliyev qoymuşdu. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, Azərbaycanda, məsələn, Ukrayna müqayisə eləsək də, istər-istəmək, Azərbaycanda belə dəqiq vertikal var. Prezident, vitse-prezident, nazirlər və kim nəyə cavab verir, hamı bilir. Və bütün çinovniklər, dövlət xadimləri bilirlər ki, prezident qarşısında olan məsuliyyəti var. Həm də dövlət, cəmiyyət qarşısında, həm də prezident qarşısında qorxu var. Ukraynada o yoxdur. Ama bu aynı zamanda İlham Aliyev'nin demek o hükümetini, İlham Aliyev'nin hakimiyetini daha çok avtoriter rejim diye adlandırırlar. Mən belə fikirləşirəm ki, öz torpaqlarına uzaqdan baxmaqdansa, istənilən hakimiyyəti cəmiyyət qəbul eləyər. Azərbaycan cəmiyyəti bugünkü gündə İlham Əliyevin başına and içir. Nəyə görə? Ona görə ki, bir ali baş komandan kimi bütün torpaqları azad etməyin birinci səbəbkarı İlham Əliyevdir. Bu onu sübut elədi. Həm hərbilər, o ordunu kim yarattı? İlham Əliyev yarattı. Onun hakimiyyəti yarattı. O vaxtda sözlər gəzirdi, nə bilim, pulları yedilər, korrupsiya buradan gəldi, korrupsiya oradan gəldi. Amma bu 44 günlük müharibə göstərdiyi üçün doğrudan da ən
müasir ordu bugünkü gündə Azərbaycan ordusudur. Bunu Şuşanın azad olunmağın Amerikanın hərbçiləri, Fransanın, Almaniyanın, bütün dünya hərbçiləri öyrənirlər. Necə ola bilər ki, 600 nəfər alpinistlər heç qalxmayan dağı qalxıb şəhəri orada 3000-dən çox erməni tankı, topu, BTR-i, bütün silahları ola o 600 nəfər oranı azad elədi. Bu doğrudan da müzəffər ordudur. Ama herhalde biz bilemiz ki Kennedy bu demek münakaşanı çözmek yönelişinde anlaşmalarını Ekim ayında devlet alıp baraydı. O günleri bu Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyası. Ve bunda elbette ki sual peyda ola. Rusya 30 yıldan beri bu demek Ermenilerini destek etken ülke olarak, onlarını silahla teminlegen ülke olarak ve bu status quo'nu saklamak için elinden gelgen yapkan devlet olarak ne oldu da demek Ermenistan'ı destek etmedi, o da GB çerçevesinde Ermenistan'ı destek etmedi ve asıl da kenarda kaldım. Sizin fikrinizce Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti nasıl edip Putin'in bu münakaşaya girmemesi için işte ne yaptılar, neye anlaştılar sizce? Burada biraz qabağa baxsaq, Türkiye ile Rusiyanın Siriyada, Livya'da anlaşmaları var idi. Ve orada da Türkiye öz hərbi gücünü gösterdi. Rusya hiss elədi ki, Türkiye doğrudan da NATO'da ikinci dövlətdir. Ve Recep Tayyip Erdoğan, Allah ona can sağlığı versin, o bir mənalı müharibə başlayanda bəyanat verdi ki, eğer üçüncü taraf bu muharebeye müdahale etse, onda kardeşim olsa da kesmeyeceğim. Ben Azerbaycan'ın yanında olacağım. Bütün ordumla birce. Bu beyanatı Pakistan devletinin rehberi de verdi. Pakistan'ın nüve devleti statüsü var. Ve ona göre de Rusya açık müdahale edebilmedi. Bugünkü gündə Bakıda park var. Park Trofeyev. Orada Rusya'nın Ermənistan'a münaqişədən 3 ay, 4 ay qabaq verdiği silahlar hamısı oradadır. Hansı ki pulla satmayıb. Sadece balans yaratmak için pulsuz o silahları verib və münaqişə vaxtı İrandan Ermənistana, Ermənistandan Qarabağa müasir silahlar gətirirdilər. Və o silahların hamısı bu dəqiqə trofey kimi Azərbaycan Bakıda muzeydədir. Bunu da Rusiya hökuməti Putin çox çalışdı ki o muzey olmasın. Fransa'da ona çalıştı olmasın, Rusya'da çalıştı olmasın. 2 dəfə o onda xəlbətcə müzakirəyə, o məsələləri müzakirə çıxartmaq istədilər. Və Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan prezidentinin nüfuzuna qarşı heç nə edə bilmədilər. Bu həm də müharibə vaxtı o onda Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının tərkibində qoşulmayanlar bir qurumu var. 120-dən çox dövlət. O dövlətlərin rəhbəri İlham Əliyev idi. Və o dövlətlər həmin məsələlərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının da Sovet Bezopasnosti Təhlükəsizlik Komitəsinə, şurasına çıxartmasına imkan vermədilər. Və ona görə də muzey də var. Azərbaycan əsirlərin o müharibədən sonra Ermənistan 100-dən çox diversant göndərdi ora. Bir ayda 25 gündən sonra Azərbaycan o diversantları həbs etdi. Və Ermənistan, Rusiya bugünkü gündə də Azərbaycandan tələb edirlər ki, həmin
əsirləri Azərbaycan qaytarsın. Amma Azərbaycan qaytarmır. Nəyə görə? Ona görə ki, müqaviləyə görə hamı ilə dəyişdik. O məsələ bitdi. Bu müharibədən sonra gəlmiş diversantlardır. Hamısı da əksəriyyəti Ermənistan vətəndaşı. Ya, buna Ukraynaga gelecek olsak, sizin fikriniizce bu Azerbaycan'da yüz bergenlerini Ukrayna bunlardan nasıl özüne ders çıkarmalı fikrinizce? Ben belə fikirləşirəm ki, Ukraynanın problemi Ukraynanın özündədir. Mən öz təcrübəmdən də bunu deyə bilərəm ki, Rusiya bütün Ukrayna dövlət strukturlarının hamısında dərindən oturub. Nə qədər ki, Ukraynanın daxilində 5-ci kolona var, Ukrayna öz torpaqlarını azad etmək şansı demək olar ki, yoxdur. Əvvəlcə Ukraynanın daxilindəki düşmənlərindən mübarizə aparıb onlara qalib gəlmək lazımdır. Ondan sonra Rusiyaya qarşı. Ondan sonra Donbası da azad eləyə bilərik, Krımı da azad eləyə bilərik. Və birinci məsələ həll olunsa, Ukraynanın Azərbaycandan çox dostları olacaq. Nəyə görə? Ona görə ki, Ukrayna pravoslavlı dövlətdir, Azərbaycan müsəlman dövlətidir. Azərbaycanı İsrail, Macaristan, İtaliya, İngiltərə dəstəkləmələrine baxmayaraq əsas dəstəyi Türkiye verdi ve Pakistan verdi. Ama eğer misal olarak bakacak olsak bu 44 günlük savaş çerçevesinde Ukrayna devlet olarak hem diplomatik seviyesinde hem siyasi devlet seviyesinde Azerbaycan'a desteğini göstergen ya da ve Azerbaycan'ı zaten uzunun stratejik ittifakdaşı olarak belgeledi devlet seviyesinde. Ve fakat biz görüyoruz ki eğer ki halkara işte çeşitli türlü teşkilatlar olsun, Birleşken Milletler ya da PASE, OBSE ve ilahri anda Kırım militarizasiyası, insan hakları ile bağlı bozgunluklar ile bağlı böyle bir rezolüsiyalarını çıkarganı vakit Azerbaycan neutralitetini saklay ve Ukrayna için rey bermegenini keçken sene işte militarizasiya ile bağlı rezolüsiya kabul edilgeni vakit korgen edik. Sizin fikrinizce ne için böyle ola? Misal Kırım platformasına da Azerbaycan koşulmadı, işte yüksek seviyede temsilcilik sağlamadı Kırım platformasında. Ne için? Rusiyadan sakıntılar mı var? Mənim fikrimcə münaqişə qədər Azərbaycan həmişə həm Azərbaycan Ukraynanı dəstəkləyirdi, Ukrayna da Azərbaycanı dəstəkləyirdi. Axır vaxtlar Kırım platformasında mən də təəccübləndim. Nəyə görə Azərbaycan yoxdur? Mən bunu sadəcə Azərbaycanda ən çox problemlərdən biri Xarici İşlər Nazirliyindədir. Məsələn, Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi nə işlə məşğul olduğunu mən bilmirəm. Mən burada görürəm problemi. Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəhbərliyi həmişə Ukraynanı dəstəkləyir. Sadəcə kommunikasiya, mən belə fikirləşirəm ki, anlaşılmazlıqdır. Onun da günahı təbii ki, Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi, Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyindədir. Bunlar daha sıx işləməlidirlər. Ve son olarak bizim Kırım seyreti, bizim vatandaşlarımız seyreti. Biliyorsunuz Kırım'da şimdi represiyalar ne yazık ki çoxlaştı. Hususan Kırım platformasından sonra Rusya böyle Kırım Tatarlardan acısını çıkarıp intikam ala dep aytmağa mümkün. Siz de işgalden karşılaşkan insansınız. Siz de insanların özünün vatanından mecburi şekilde çıkmak ne demek olganını yaxşı biliyorsunuz. Siz de yani biz gibi düşman tarafından işte zulümlerge, adaletsizlikке uğramak ne olganını yaxşı biliyorsunuz. Yani bugün bu şaraitlerde Kırım'a, Kırım Tatar kardeşlerimizge ne aytardınız? Sabır. İnşallah yəqin ki o gün olacak, Kırım da azad olacak.
Buna şüphem yoxdur. Amma bugünkü gündə doğrudan da 100 səhv eləmirəmsə 121 Kırım, bəli, siyasi məhbuslar var. Və demək olar ki, Kırımda yaşayan Kırım tatarlarının hamısı zaложник kimi qalıblar orada. Ona görə ki, Rusiya hökuməti üçün onlar həmişə düşmən olub. Sovet vaxtı da bizə həmişə düşmən kimi baxıblar. Bizim tariximizi bizdən gizlədiblər. Bizim mədəniyyətimizi bizdən gizlədiblər. Bugünkü gündə Ukrayna hakimiyyətindən çox şey asılıdır. Ukrayna hakimiyyəti tək Donbas yox, düzdür, Kırımdan çıxmış deputatlar məclislə birlikdə çox fəal işləyirlər bu sahədə. Amma Ukrayna dövləti öz gücünü, öz iradəsini stol üstünə qoymalıdır. Danışıqlar vaxtı həm diplomatik, həm hərbi hazırlaşmaq lazımdır. Tutaq ki, sabahları Putin öldü. Biz ona hazırıq mı? Yox. Tutaq ki, sabahları Rusiya ilə Finlandiya müharibə elədi. Biz ona hazırıq mı? Yox. Və yaxud nə bilim, Qazaxstanda Rusiyanın Qazaxstanla da arada bir anlaşılmazlıqları olur. Tutaq ki, Rusiya hansısa bir hərbi savaşa getdi, hansısa qoşunları ilə, qonşuları ilə. Biz o vaxt biz hazır olmalıyıq. Ukrayna dövləti kimi, Ukrayna cəmiyyəti kimi biz o vaxta hazır olmalıyıq. Azərbaycan balaca bir dövlət idi. Biz, yenə təkrar edirəm, Sovet vaxtı bizim hərbi zavodlarımız yox idi. Heç nəyimiz olmaya 6 il vuruşduq. Amma Kırımı biz bir gülləsiz Ruslara verdik. Bunu da Ukrayna hökuməti elədi. Bu günə qədər kimsə ona görə cavabdeh heç olmasa bir nəfəri məsuliyyət daşıyır? Yox. Və olmaz belə. Azərbaycanda nə qədər adamlar, müdafiə nazirləri tutuldu, Heydər Əliyev hakimiyyəti gələn kimi analiz elədilər. Kim nə işlə məşğul olub? Torpaqlar nəyə görə uduzulub? Amma Kırım getdi, elə bir ki, elə belə də olmalıymış. Donbas nə qədər biz əhali itirdik, nə qədər şəhidlər verdik, elə bir ki, elə belə də olmalıymış. Bir nəfər günahkar yoxdur. Belə olmur. Bu belə siyasətlə olmamalıdır. Çok sağ olunuz Burzu Bey. Stüdyamızga kelip Miraklı Subiyeti alıp barağınız için büyük teşekkürler. Burzu Aliyev, Kiev Halkara Energetik Klubunun prezidenti ve 2008-2010 yıllara Ukrayna Energetik Nazirinin muavini. Sevgili arkadaşlar, ben sizlerin ne yazık ki sağlıklaşam. 3 dakikadan sonra ATR telekanalının yayınını Kırım Tatar tilinde Zaman informasyon programması devam etti. Sonra bu stüdyada sizlerin meslektaşım Yuri Matsarski, Prime Matsarski programmasında selamlayacak. Seyretiniz. Görüşkence. Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем, праздник для него устроим.
Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Мен ömrümнің ең ateşli günlerini yaşarken adi ömür ve kaygıdan yükseklerde uçardım. Duygularım hayalimle köklerini de aşarken yaşamakның kaygısından kiyik gibi kaçardım. Bütün ömür pembe ve al bir gözlükle bakardı. Emellerim, dileklerim, çiçeklerle işlerdim. Hep yükselmek arzusu ile genç yüreği yakardı. Adi kurur yeryüzüne, kökке uçmak dilerdim. Lakin bir kol yakaladı koluma. Kesti kökке doğru giden yoluma. Bu çelik kol ömür edi. Çekti meni özüne. Zayıf edim, sendeledim, bir tuştum, bir doğruldum. Yine tuştum, yine kalktım, doğru baktım yüzüne. Nazarları korkunç edi. Titredim ve yoruldum. Sonra biraz gülümsedi, söyledi. Kok boş hava, hayat menim. Mende tiken, mende gül. Neslin mende cefa gördü. Mende sefa eyledi. Mende doğdun. Mende yaşa. Mende ol. Kardeş jengende akopta yatmadım. Tuşmedim barakka ayaksız olup. Çok sorsan men de vintovka tutmadım. Boranlı gecede sınırda kalıp. Yok, men ne dedim? Yanıldım. Fortuna mana da dinletti sözünü. Ştanı parlak bir bala edim. Sınıfım mana da tanıttı özünü. Toprağını belledim, esledim ufukны, bilekni çermedim. Çıktım men күрешке. Karanlık, hor damda çırpınған anamны. Azaptan aldım da getirdim күнешке. Işık için doğuştum, şehirde, koyde, күнештен күч aldı şiddetli sözlerim. İsteyim her yerde bir alev doğursun, keniş yol izlegen karuvlu gözlerim. Sevmeyim sürmeli koz için kabakta, kadeler parlap da ayeng
бузмахна. Ағлавух лирика пешінден жуырып, күлкінчлі перешан шиырлер язмахна. Достарым оқысын, севсінлер мені, оларға бақшыштыр тізілген сатырым. Мен ішчі эміктар көйліге ишанып, алевлі шиырчым перомны батырдым. Gittim, gidiyorum. Gitmek isterim. Türk ocağında tütmek isterim. Çettemen geçtigim, keniş çöllerde onun devesini gütmek isterim. Babamdan dinledim, dedem kim edi? Kimlerle tuşmuş, kimlerle kalkmıştı? Geçmişin karanlık ülkelerinde hangi ocaklara ateş yakmıştı? Yaktığı ocaklar, yattığı yurtlar hangi bir baykuşlara meskin olmuştur? O şahin yigitler gürbüz ellerden o yurtlarda şimdi kimler kalmıştır? O tutun ocaklar, o yeşil çöller niçin tutmaz olmuş? Niçin solmuştur? Yigitsiz boş kalan güzel yurtlara nereden gelmişti? Baykuş bulmuştur. O atsız, hesapsız davar sürüsü hangi canavara kurban olmuştur? Dedemin gün aylan atlar koşturan meydanlar kimlere meydan olmuştur? Gittim, gidiyorum. Bakmak isterim. Sönen ocaklara yakmak isterim. Geçtiğim yerlerde her yiğit için şiirimden bir çelenk yapmak isterim. Etraf tıtız, güneş yok. İsinmege ateş yok. Bıktım tiller botkasından. Laf etmege dildeş yok. Uymak için zamanğa, tükürle vicdanğa. Bir kaç kaşık çın katıla, kazan kazan yalanğa. Şefkatga kin aşlangan, yurt gözleri yaşlangan. Güya akının kara ile karışması başlangan. Baba dede ülkesi, dalgalarının ökesi, buzla yatkan yuvşanlarının iniltisi, öpkesi. Aşkını atlandırdım, akılımını aldırdım. Yanmaz edim, tutaştırdım, sevmez edim, sevdirdim.
Бутункун аяқта тұрмаға мечбур етелер, ветті бей ярдым берілмей. Юқары шурада инсан ақлары бойынша векелетлі Людмила Денисова, Украин фалелік Приходько 3 айдан зеде Русияның Владимирский централ колониясының бір кішілік камерасында тұтылғанына хабар етті. Мабусының сүреклі ичек ве ашқазан хасталықлары бар. Ошымды эм ярамай шеті эмде ярамай коры башлаған. Ама көбетшілер Приходьканан сой соплары кетірген ілячыларына мабуске бермей екен. Адміністрація в'язниці порушує право на зв'язок із зовнішнім світом, адже за час перебування Олега у Володимирському централі він не отримав жодного листа від рідних. Його кореспонденція теж не потрапляє до родичів, хоча він їм пише щодня. Олега Приходька позбавлено особистих речей, в яких містяться номери телефонів рідних і близьких, тому він не може написати заяву на дзвінок. Звертаюся до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України, а саме сприяти наданню необхідної медичної допомоги та забезпечити право на зв'язок із зовнішнім світом, яке гарантоване пунктом 37 мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями. Ишгалжилер Украин фали Олег Приходько 2019 senesi октябрь ayında Сақ районында tuttu. Оны Сақ шер мемуриеті ve Львовтаки Рус консуллығы бинасы патлатылмасының планлаштырылмасында қабатлап 5 yıl апыз жазасына mahkum etті. Шарқы жебеде бір Украин аскері елак олғанда 2 арбей яраланған. Луганск вилаетінде ишгалжилер тарафындан майнылар ташланмасы нәтижесінде Король Данило адына 24-ші бригаданың аскері Виталий Павлысько вефат еткен. Бригаданың матбуат қызметінің мәліметіне көре, Львов вилаетінде доғған арбей Украинаны жеңіп башлағанынан берілі қорчалайды. Бірлешкен құбетлер операциясының штабында білдіргенлеріне көре, яраланған аскерлер хастаханеде болуна. Оларының аллары тұрғындыр. Ишгалжилер Новозвановка, Прищепилов, Вегранитна янында 100 грамм калибрлы ағыр майынларны құлланған. Азақ деназы жабарында душман 2 кере пилотсыз учы жалеті вастасынен ВОК-17 гранаталарны ташлаған. Бір пилотсыз учы жалеті ұрып түшірілген. Шарқы жебенің дигер қысмында ишгалжилер граната аты жетірті батлары, құршын аты жетірті батлары ве башқа силяны құлланған. Украина майжилері душманға қаршылық көстерген. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу Орлан-10, з перетином лінії зіткнення. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 8 листопада, порушень режиму вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Ишгал етілген Қырым сакинлеріні иәленің қанунсыз жедвелге алынмасында иштирак етмеге рет еткені үшін құветшілерінің зияретінен қорқыталар. Сақ шерінде яшаған Қырым татарларынан евіне жедвелге алған Хадим Мария Парфенова келді. Босағада оны 13 yaşındaki оғлан қаршылаған. Қадын иәлені жедвелге алуф меркезінің алақа малюматыны оңа беріп, ана бабасы меркезге келмесе полис хадимлерінен қайта жағын айтқан. Осмур пек қорққан. Бұндан сон Парфенова башқа евлерге кеткен. Қадын незаретші эміріні еріне кетіргені үшін инсанларнен бойле давранғанını білдірді. Мне мой контролер сказал, что если мы пройдем несколько раз по одному и тому же участку, то значит потом следующий уже участок будет мы проходить то же самое с контролером и с полицией. То есть так я просто уважаю всех людей, все нации, всех русских и прошу людей связаться со мной. Я сейчас вам не задавал вопрос о нации, это во-первых. И во-вторых, зачем пугать несовершеннолетнего ребенка 13 лет полиции? Мой хороший, я вообще даже не пугала. Я дала мой номер телефона и попросила, если нет взрослых, связаться. Вы не попросили, вы потом пригрозили ему, что придете с полицией. Ишгалжилер канунсыз жедвелге алынуына октябрінің 15-ден ноябрінің 14-не қадар кечірежек. Украина тышышлері назерлігінде бұл ишгал канунилештірілмесінің интелуы деп адландырдылар. Авропа бірлігі ве Америка бірлешкен девлетлері жедвелге алынув нәтижелеріні танымай. Меджлисте жедвелге алынуына халқара ұқуғы аяқ алтына ташланмасы дейлер. Меджлис рейс Рефачубаров қайдеткенне көре, ишгалжилер бір Қырым татар ве этник украинлерінің сайысыны эксік көстережектір. Бұнен бәрі Русиядан көчірілген русларынан сайысыны гізлемеге істейлер. Меджлис рейсінің мәліметіне көре, ишгал башлағанынан берілі 1 миллионға яқын рус Қырымға көчірілген.
Қадеми Қырым татар мезарлығы үстінде фельдшер Ибанай ноқтасы құрылмақта. Бақшысарай районынан Бағатыр көйінде сүргінліктен әвел Қырым татарлар дефін етілген ерде тибби ярдам беру меркезі құрылышы башланды. Бұны ерлі сәкенлер хабер ете. Олар өлгенлерге сайғысызлық япылғаны үшін ачулана. Әвел бұл ерде де құрылжылық башлатылажақ еді. Де бала мейданчығы тікленмесі планлаштырылайды. Ама әр сефер ерлі сәкенлер бұл қадеми мезарлық территориясыны құрчалайды. Полонияда сыңыржыларға ярдым етмек үшін территориал мудафа аскерлері ярдымға чағырылып, Беларусь режимінің провокацияларына азыр олмақ кереклер. Мудафа аскерлерге өз течкезатларына тешкіріп, іші ве айлесіне хабер етмеге авали етілді. Беларусь сыңыры янында ерлешкен бөлгелерде яшағанларына 6-12 саатта азыр олып, айтылған ерлерде топлашмаға чағырдылар. Мемлекетінің меркези бөлгелерінде яшағанлар бір сутка ішінде азырланып, Беларусь сыңыры тарафына келмелі. Мудафа назиры Мариус Блищак қайдеткенне көре сыңырда шымдылық 12 бин аскер бұлына. Беларусь тарафындан yüzlerce мигрантлар сыңыр янында топлашы башлады. Сыңырда шығарылған кадрларда инсанлар сыңыр бойы Беларусь көбетшілерінің незареті алтында кеткенні көрмек мүмкін. Базы көбетшілер көпеклерінен. Мигрантлар екі девлетінің территориясына бөлген тікенлі телінен маден қора янында туралар. Анда енді провокацияларда yüz берді. Полония сыңыр қызметінің матбуат кәтібі Ганна Михальска хабер еткенне көре Полония аскерлері Беларусь тарафындан ұжым етілген. Тахменлерге көре құршынсыз патронларнен. Сыңырда Беларусь тарафындан атышлар олғанына Литвания сыңыржылары да таздықлай. Яры кежеде Беларусь территориясында олған Шевченко районында уч атыш олғаны ештілген. Бір сааттан да бір атыш ештілген. Бұндан сон жұма күніне кечер кежесі Литвания Беларусь территориясына 7 сигнал ракета учырған. Якщо білоруський солдат цілиться у нашого солдата з автомата, перезаряджаючи його, наш може подумати, що зараз пролунає постріл. Поки що цього не сталося. У солдатів, які встановлюють загородження на кордоні, кидають петарди, залишають підозрілі пакети. Коли білоруський солдат, який зробив це, швидко втікає, то можна припустити, що відбудеться вибух. З такими ситуаціями ми стикаємось щодня. Авропа бірлігі Беларусь хакимиетіне Лукашенко режиміне қаршы көрсетілген санкциялар үшін интиқам алмаға истеп қанунсыз миграцияға жол бергенінде қабатладылар. Полония тышышлері назирлігі Беларусь мәселелері бойынша муваққат месул Александр Чесновскийні чағырды. Мұндан әвел Арби Урбана кеген селялы инсанларының группасы Полония сыңырындан кечті. Полония парламенті Беларусь сыңырында 350 миллион евро фиаты олған дивар құрылмасынан планны таздықлады. Эстония тышышлері назирлігі Беларусь ве Полония арасында сыңырда миграция бұқраны артқаны үшін Авропа бірлігіні Беларусь режиміне қаршы яңы санкциялар көрсетілмесі бойынша ішні тезлештірмеге чағырды. Мигрантлар қолланылмасынен Беларусь Полония сыңырындан кечув бойынша операция Русия мақсус қызметшілері тарафындан тапсилатлы шекілде планлаштырылды. Бұны Facebook сайфесінде Меджлис рейсі Рифачубаров язды. Оғарби девлетлер Москваға қаршы серт тедбірлерге азыр дегіл деп сая. Захід знову і знову демонструє свою неготовність до жорстких заходів, щоб зупинити російську агресію проти вільного світу і змусити Москву дотримуватись норм міжнародного права. Русия жалетілген Қырымда Витязь учақ урар ракета комплекслеріні керлештірежек. Бұл ава ұжымлерінден қорчалaf үшін тайынленген мобиль учақы бар ракета системаларыдыр. Оны Алмаз Антеядлы концерн Русия ава кайнат құбетлерінің учақы бар ракета ордулары үшін ішлеп шығарды. Бұл комплекслерінің керлештірілмесі қында Жөнебе Арби Болге ордуларының команданы Александр Дворников білдірді. Болгенің силясы арасында Триумф учақы бар ракета системалары ве Панцирь С учақы бар ракета топ комплекслеридер.
Рус ишгалчыларынын флоту Кара деңизде фааллешти. Адмирал Эссен адлы Русиянын Кара деңиз флотунан фрегаты рус гемилери булунган жерине шартлы душмандын авиациясы ужумундан корчуламага талимлер кечирди. Талимлердин эфсанесине көрө Кара деңиз флотунун идаре меркези душман учаклары ишгал этилген Кырым йөнелишинде учканы акканда маалыматын алды. Нишанлар гемилер силалануунун идаре этүү системалары вастасынын электрон шекилде таклит этилди. Айны вакытта Америка Бирлешкен Девлетлери ve НАТО иттифакдашларына Русиянын Кара деңизде устун олмасы раатсызлай. Кырымдын ишгалинден соң Русия ярымадага деңиз нишанларына ялыдан ура билген чок земаневи силаны кечирип, Кырымны ось арби базасына чебирди. Керек болса ишгалчыларга каршылык көстөрмек үчүн 4 Америка арби гемисинде кубетлі компьютер ve радарларны кулланган эйлештирилген силаны идареве контроль этүү системасы тикленип коюлду. Романияда Кара деңизде телекөзсүзлүкнү кефалет этмеге тырыша. О 2024 сенесине кадар Naval Strike Missile ракеталарын алмага сөз берди. Бу ракета учуш вактында учак-кубарга каршы аракетлерни япа ve ракетаны зарарлаштырмага жол бермеген радиоэлектрон маневрларны ярата биле. Украина Türkiye'ге Байрактар пилотсыз учуу алетлери үчүн көчүрүүчүлөрүнө теслим этежек. Укроборонпром ширкетинин эркенне кирген Прогресс адлы Запорожье машина куруучу конструктор бюросу Моторсит ширкетине $7 миллион көчүрүүчүлөр сымарлады. Бу акта Прозора системасында хабар этили. Айны бөлек көчүрүүчүлөр Түркияда япылган Байрактар акынчы истихбарат ve ужумчу пилотсыз учуу алетлеринде колланыла. Келечек сененин сонуна кадар Моторсит ширкети Прогресске көчүрүүчү деталлерин теслим этмели. Британиясынын фиаты $236 миң тешкил эти. Матбуат васталары билдиргенине көрө бу экинчи контракттыр. Биринчи контракт боюнча Прогресс Байрактар ширкетине 20 көчүрүүчүнү теслим этти. Эвел Украинанын Түркияда элчиси Василь Бондар кайд эткенине көрө, бир кач айдан Украинада Байрактар пилотсыз учуу алетлеринин иштеп чыгарылмасы башталачак. Онун сөздөрүнө көрө, алетлерни бутунлей Украинада жыяжаклар. Оларны эм Украина арби кубетлери ала биле, оларны эмде чет эл девлетлерине сатмак мүмкүн болажак. Байрактарлар сынавлар дебамында Русия тарафынан ишгал этилген Кырымда кулланылган Панцер-С адлы ракета комплекслерини жок этүү боюнча семереле чалышканын көстөрдү. Айланд шеклене айытда эки катер Америка Бирлешкен Девлетлеринен Украинага жол алды. Украинада Америка Бирлешкен Девлетлеринин элчилигинде билдиргенлерине көрө, уларына Мэриленд штатындаки Балтимор шээринде наклият гемисине жүклеп Одессага алып кетирелер. Фастов ve Сума деп адландырылган катерлер Украина арби деңиз кубетлерине берилежек. Bundan соң Украина арби деңиз кубетлеринде уммен алганда Айланд классына айыт 4 геми болажак. Бу гемилерден там кыйметли дивизионны шеклендирмек мүмкүн. Два американські патрульні катери класу Айленд вирушили з Балтімора, штат Мериленд, до Одеси. Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад $2,5 мільярдів, яку США надали Україні з 2014 року. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО. Украина арби деңиз кубетлеринин эркенинде Айланд шеклине айыт Славянск ve Старобельск адлы эки патруль катер бар. Оларны Америка Бирлешкен Девлетлеринин ялы караулларынан Украина арби деңизлерине ресми оларак 2018 сенесі сентябрынан 27-синде Балтимор шээриндеки арби деңиз базада бердилер. 2019 сенесі октябрынан 21-нде патруль катерлер Одессага теслим этилмели. Анда улар Украина арби деңиз кубетлерине берилмели. Пандемия башлагандан бери Украинада 3 миллиондан зияде ковид хастасы кайд этилген. Туневан чин вирусы 13 биңден зияде инсанда белгиленген. 8 биңден зияде киши түзелген. 473 киши хасталыкны жеңип боламаган. Украина саглык назирлиги билдиргенине көрө, 3/1 Украин ич олмаганда вакцинанын 1 дозасына яптырды. Инсанларнын %25-и 2 дозасынан ашыланган. Саглык назирлиги Украинага Pfizer вакцинасынын 1 400 000 дозасы теслим етілген аққанда хабар етті. За минулий тиждень було проведено 1 648 000 щеплень. Вже третій тиждень поспіль ми робимо більше 1,5 мільйонів щеплень на тиждень.
Айны вақытта Украинада ковидке қаршы ашыланмаға мечбур олған, ама рет еткен ишчилеріні вазифелерден бошаты башладылар. Сөз ижрайы акимиет ерлі девлет мемуриетлері тасил мойселерінің қызметчілері аққында үрсетілі. Базар ертесі күнне қадар бұл мойселерінің қадимлері ичол мағанда вакцинанын бір дозасыны яптырмақ керек еді. Бұны япмағанлар ашыланмағанжа іштен шығарылды. Фақат Лешко қайдеткенне көре, бұл қайды ашыланмамаға себебі бар олғанларға айды келдір. Працівники вказаних організацій, які станом на 8 листопада 2021 року не матимуть хоча б одного щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення. Важливо, що не можуть бути відстороненими від роботи працівники, які мають протипоказання до вакцинації, та надали відповідний медичний висновок, виданий закладом охорони здоров'я. Ишгалжилер, Ақиярда козогуне алынса, Қырымда 1143 инсанда ковидны белгіледі. Уммен алғанда 26 кіші хасталық ағрылашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ақиярда 163 бош ятақ қалған. Қырым хастаханелерінің %90-ы толыдыр. Ковид хасталарынан сайысы артса да, Ишгалжилер акиметі октябрінің 30-дан башлап ноябрінің 7-сіне қадар девам еткен ратлық күнлеріні ұзатмайып туристлер үшін ПЛР тестлерве QR кодларыны әләғу етті. Бүгінден башлап бұл весиқаларыны көстермейіп мұсафырханелерде ерлешмек мүмкін. Etraf tıtız, güneş yok. İsinmege ateş yok. Bıktım tiller botkasından. Laf etmege dildeş yok. Uymak için zamanға, tükürle vicdanға. Bir kaç kaşık çın katıla, kazan yalanға. Şefkatға kin aşlanған, yurt gözleri yaşlanған. Guya akının kara ile karışması başlanған. Baba dede ülkesi, dalgalarının ökesi, buzla yatkan yuvşanlarının iniltisi, öpkesi. Aşkını atlandırdım, akılımını aldırdım. Yanmaz edim, tutaştırdım, sevmez edim, sevdirdim. Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР, в эфире Прайм Мацарский, который веду я, Юрий Мацарский. Сегодня у меня в гостях мой коллега, журналист Сергей Бережной. И с помощью Сергея попытаемся разобраться с тем, что происходит у наших ближайших соседей. Сергей, приветствую, спасибо большое, что пришел. Добрый вечер. Смотри, у нас, мне кажется, Лукашенко Александр Григорьевич является вот таким главным ньюсмейкером в течение длительного периода времени. Если мы посмотрим, что он вытворял за последние хотя бы несколько дней, можем наткнуться на такую интересную вещь, как согласование сразу 28 союзных программ, которые вот Лукашенко совершил вместе со своим подельником Владимиром Путиным. При этом Владимир Путин согласовывал все эти программы с Лукашенко из оккупированного Крыма. То есть он его сам туда не позвал, Лукашенко, но технически Путин находился именно в оккупированном Крыму и оттуда с помощью телесвязи что-то там согласовывал с Лукашенко. Вот это вот показательное присутствие именно в Крыму, оно же не случайно или случайно? Совершенно не случайно. Путин, насколько я понимаю, приехал на праздник, на это 4 ноября, День национального единства, кажется, да? День народного единства называется. Единства в Севастополе, для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что оккупация — это вот
его достижение, и он этим гордится, и он это подчеркивает своим присутствием. А то, что он участвовал виртуально в подписании этих соглашений 28 по 28 позициям, ну, это нормальная тоже для него практика. Он виртуально участвовал и в других каких-то встречах. Другое дело, что, конечно, Александра Григорьевича он поставил в такое в непривычное для того положение. Но Александра Григорьевича сейчас принято ставить в непривычное положение. Этим занимаются все, потому что Александр Григорьевич тоже этим занимается. Ставить себя в непривычное, неудобное положение, которое его злит, но ничего другого он сейчас сделать не может. Но мне кажется, он сейчас сам, вот в ходе этих самых переговоров с Путиным, сам подставился, сам, что называется, дал повод себя обвинять в том, что он, ну, скажем так, снова оказался не очень честным человеком. Он же пожаловался Путину на то, что тот его не пригласил в Крым. И как бы, а если бы он поехал в Крым, как бы это было расценено? То есть с точки зрения там официального Минска, так или иначе, Крым находится под оккупацией. Нет, ну то есть в число тех государств-изгоев, которые признали бы эту оккупацию законной, Беларусь не входит. Пока. А что, что-то может поменяться? Да, я думаю, что поменяется и довольно скоро, потому что вот такие намеки тоже не делаются из ниоткуда. Это результат того, что Путин на Лукашенко, Кремль, скорее, не Путин, ну Путин тоже, Кремль на Лукашенко давит с тем, чтобы добиться от него очередных каких-то подвижек, уступок, большего слияния. А Лукашенко, он, с одной стороны, не может не поддаться на такое давление, потому что деваться ему некуда. Он экономически зависим от Кремля очень серьезно, и стоит Кремлю чуть-чуть эти вожжи поднатянуть, как Александр Григорьевич вынужден танцевать в том ключе, в котором заказано. Но, тем не менее, Александра Григорьевича оплачивает, тот его и танцует. Но ведь они же не год и даже не два уже натягивали эти вожжи и устами самых разных пропагандистов, самых разных политиков, так называемых, потому что, ну, как можем называть людей в России политиками, не беря это понятие в кавычки. Они заявляли о том, что вот какой ты гадкий и нехороший, деньги от нас получаешь, а Крым не признан. И вот вроде бы как они сейчас-то как раз похоже, уже как-то даже махнули рукой и согласились на то, что ладно, давай, ну то, что мы оккупировали, это мы оккупировали, а ты, ну, не хочешь признавать законность наших подлых действий, не признавай, давай где-нибудь в других пунктах договариваться. Ну, пока такая возможность есть, такая игра и будет продолжаться, потому что Александру Григорьевичу нет резона окончательно сдаваться, то есть окончательно все подписывать, окончательно становиться полностью податливым, потому что в этот момент он становится не нужен. Путину он становится легко заменяем на любого другого человека, поэтому Александр Григорьевич сейчас играет роль такой подсосной станции Кремля. Он, с одной стороны, денежку сосет, а с другой стороны, изображает покладистость или не покладистость в зависимости от того, что ему сейчас кажется более выгодным. Это скорее даже не вопрос политики, а вопрос столкновения двух типов вот этих диктаторских. Путинский — это такой криминальный пахан, а Лукашенко — это такой... Крепкий хозяйственник, как он себя изображает. Скорее помещик. Вот у него есть крепостные, и он там у себя делает все, что хочет, но как только речь заходит о соседнем поместье и его делах, о грызне соседних поместий, о, допустим, там какой-то помещик, который начал уже совершенно себя в разгон пошел, то тут барин своего не упустит. Он начнет проявлять норов, он начнет его показывать, он начнет говорить, что вот, а мои крепостные под тебя не лягут, под твоих крепостных и так далее. Вот этот типаж, он как раз и играет. Это скорее такой художественный образ, но он достаточно яркий. Его можно использовать для того, чтобы спрогнозировать, как Лукашенко дальше себя будет вести. Еще Собакевич сразу на ум приходит. Нет, Собакевич это такой, совсем... Интересно, вот что... Здесь гораздо более мелкий. Кстати, сейчас эпоха таких психологически мелких диктаторов. Путин — это тоже не какой-то крупный бандит. Да, по психологии. Мы можем это скорее мелкий бандит, дорвавшийся до крупного поста. Вот как было у Киплинга, помнишь, страшнее всего раб, который стал царем.
Вот это как раз тот самый случай. Я просто к тому, как Лукашенко вот между капельками бегает, не первый десяток лет даже он между капельками бегает. Вот мы начали с того, что они там согласовали с Путиным 28 программ союзного государства, но я вот специально с нашими коллегами белорусскими связывался сегодня утром, уточнял, что же это за программы, и изначально их было 31, и они даже назывались как-то иначе. Это были там не программы, а что-то, какое-то другое было название, но это не суть важно. Но это название не очень нравилось Лукашенко, поэтому они стали называться союзные программы. Плюс ко всему, из вот этих вот 31 стало их 28. Почему? Потому что Лукашенко очень не нравились те из них, которые, например, предписывают скорое появление общей валюты и для России, и для Беларуси. И Лукашенко еще плюс ко всему не нравилось появление наднациональных парламентов, которым бы передавались полномочия, значительные полномочия от парламентов национальных, и наднациональное правительство. И вот поэтому вот эти вот, собственно говоря, пункты, которые Лукашенко не нравились, они в принципе не упомянуты уже сейчас. Так, ну, если он даже по таким принципиальным вещам смог от Путина и от его комарилии отбрехаться, неужели он от чего-то другого не сможет отбрехаться и дальше точно так же годами водить в Кремль и кремлевскую всю эту вот банду за нос? Но это же временная ситуация. Рано или поздно его додавят. А то, что он сейчас на эти пункты не пошел... Я просто напомню, что когда был подписан союзный договор между Россией и Белоруссией, там все это было уже прописано. Это больше 25 лет назад, кажется. Уже было прописано, в том числе и парламент совместный, и правительство совместное, и даже объединение валютных систем. Все было там. Вопрос был только в том, как это реализовывать. И вот с тех пор Лукашенко по капельке выдает из себя согласие на очередные какие-то преобразования, которые все равно, так или иначе, неуклонно, шаг за шагом втаскивают Беларусь под Кремль. Все равно. Это происходит, ну вот посмотри динамику. Ничего другого не происходит. Есть временное торможение. Ему перекрывают после каких-то особо длительных временных торможений, перекрывают финансирование, перекрывают там льготы по углеводородам, почему-то еще, возобновляют проверки на границах. Ему становится некуда деваться, и он идет на следующее согласие. И это может продолжаться очень долго. Тоненькими ломтиками нарезает собственный суверенитет. Стратегия солями, помнишь? Да-да-да. Эти тоненькие ломтики потихонечку отдает Путину взамен на дешевую нефть, взамен на какой-то транзит. И ему же на самом деле важно не отстоять независимость, а держаться до того момента, когда ему будет уже все равно, когда он уже ляжет в деревянный макинтош. То есть у него представление о себе ровно как о властителе земли белорусской. И вот до тех пор... Помещик. Он владеет всем. Он владеет людьми. Он владеет экономикой. Он получает от этого всего доход. Он властвует над всем этим. Единственное, чего у него нет, это право жить вечно. И как было при царе, у помещика хотя была в собственности его земля, деревни крепостные, но он мог лишиться этого в любой момент просто решением императора или его двора. Кстати, так и здесь. Почему вот этот вот самый самозваный император Путин, почему он до сих пор вот на все эти поддавки ведется? Почему Потому он что его это устраивает. Ну, грубо говоря, он бы мог поддержать какой-нибудь условный или безусловный протест в Беларуси, сделать ставку на ту же Тихановскую или кого-нибудь еще, которые поначалу-то, собственно говоря, и смотрели на того же Путина. Вот как здесь уже начинает играть тот самый образ бандита. Пусть не очень крупного, но, во всяком случае, в авторитете. Он не может допустить, чтобы фраера взяли власть на соседней территории. Те, которые подняли руку на тамошнего, по его пониманию, пахана. Этого нельзя допускать, потому что это нарушает такой интернационал бандитизма, авторитаризма, диктаторов, который сейчас фактически вот Путин создал. И как долго тогда он будет? Ну, то есть где... До упора. Его вполне устраивает эта ситуация. Он и так получил уже Беларусь. У него полный контроль над экономикой, у него полный контроль над политикой. То, что Лукашенко изображает самостоятельность,
можно пожать плечами, ну, изображай, вот сейчас мы тебя опять перекроем немножечко по нефти, и все. И ты опять сделаешь то, что... Зачем ему Беларусь? Почему я спрашиваю? Крым, оккупация, захват, подлый, гадкий захват Крыма ему нужен был для того, чтобы вот самым тупым, самым ограниченным своим избирателям продемонстрировать: смотрите, я собиратель земель русских, вот смотрите, я взял и отобрал, голосуйте за меня, потому что остальные раздают, а я отбираю. Беларусь ему зачем, если он даже не может с ней проделать вот сейчас тот самый финт ушами, объяснить: я вот вернул. Зачем брать себе то, что и так уже фактически твое? Крым не был российским. Он и сейчас юридически не российский. Россия его называет своим, потому что ей так хочется. Беларусь входит в состав союзного государства с Россией. Это очень близко к тому, что называлось СССР. Не по территории, а по идее, что объединяются союзные республики. Здесь ровно та же самая терминология, ровно тот же самый подход. Зачем ему что-то менять, если это полностью соответствует его намерениям? Но ведь это вот союзное государство, оно же такое фантомное абсолютно. Оно вот где-то на бумагах существует, где-то... Точно так же, как и демократия в России фантомная, точно так же, как и выборы в России фантомные. Его это вполне устраивает. Гибридная независимость Беларуси его вполне устраивает. Что будет дальше с Беларусью? Как там будут развиваться события, исходя из того, что вот мы понимаем, что эта кадриль будет вечной, исходя из того, что мы понимаем, что Лукашенко будет максимально растягивать в свою вот эту вот солями суверенитета, максимально тонкими кусочками ее нарезать, и Путин будет соглашаться лопать по этим самым максимально тонким кусочкам. Слом произошел, когда он посадил самолет с Протасевичем, тогда произошел слом. Когда начались серьезные санкции против Беларуси, европейские, когда Беларусь стала практически закрытым государством, когда у Лукашенко не осталось никакого другого варианта, кроме как ползти под Кремль. Что сейчас и происходит. После этого никаких серьезных подвижек при Лукашенко я не ожидаю. Будет продолжаться та же самая политика. Так что игра будет продолжаться, пока Александр Григорьевич будет жив. Я просто вот смотрю, что там они согласовали, утвердили. И это, ну, я прошу прощения за терминологию, но это какой-то цирк, прям вот настоящий цирк. Потому что они там согласовали? Они там, например, решили отправить одного белорусского космонавта на МКС. Лукашенко предложил создать, и я так понимаю, что Путин согласился на это, общий какой-то медиахолдинг, то есть чтобы там, значит, Соловьев со Скобеевой кричали не только про Москву, но и про Минск тоже. Ну, то есть это настоящий цирк. Эти 28 программ — это просто декларация, очередная декларация, что мы типа намерены дальше жить вместе. Вот это те самые тонкие ломтики солями. По чуть-чуть, но здесь продается, а здесь покупается. Медиахолдинг – это формализация уже состоявшегося какого-то процесса, потому что в 2020 году, если ты помнишь, в Минск был брошен целый десант из Москвы пропагандистов, которые, вот, собственно, взяли под свое крыло все государственное телевидение в Беларуси. И с тех пор ситуация не очень менялась. Оно так и держится. Лукашенко не очень нравится то, что из Москвы его телевизор, московский телевизор кремлевский, его периодически поливает. Вот как сейчас они начали говорить, что история с мигрантами, которых двинули на польскую границу, это вот личная инициатива Лукашенко, и Кремль тут ни при чем. Он вообще тут ни при чем. Он в это не играет. Вот это вот одна из тем, которые сейчас Москва двигает. То есть они немножечко, опять же, Лукашенко подпинывают. Ему это не нравится. Как это можно разрулить? Ну, видимо, через создание медиахолдинга, которым будут управлять одновременно Кремль и Минск. То есть тот медиахолдинг, который могут позвонить не только из администрации президента Путина, но и из администрации президента Лукашенко. Ну и сможешь сам себе представить, как этот медиахолдинг будет существовать между двумя стульями и как скоро он туда провалится. Ну, пока это действительно это чисто формальные какие-то галочки, которые они расставляют для того, чтобы показать, что прогресс идет. Но, тем не менее, прогресс-то идет. И солями режется. И, опять же, Беларусь немножечко продала суверенитет, Кремль немножечко купил.
Интересный момент. Вопрос, опять же, в том, насколько долго все это будет растянуто. Ну, я думаю, что по максимуму растянуто. Правда, этот вот разговор у меня был еще до вот этих массовых протестов в Беларуси в августе, в сентябре прошлого года. Я разговаривал с одним нашим с тобой белорусским коллегой, журналистом, который ни в коем случае там не фанат и не сторонник был Александра Григорьевича Лукашенко, но который ему в заслугу ставил, например, то, что Лукашенко не отдает сразу всю эту солями независимости, всю сразу вот страну на откуп Путину, а умудряется где-то торговаться, где-то, может быть, даже что-то иногда отыгрывать назад. И вот именно это умение пообещать в обмен на какие-то плюшки, отдать свой суверенитет, но этот суверенитет все-таки по большей части оставить у себя, даже человек, не симпатизирующий Лукашенко, записывал Лукашенко в определенный плюс. Ну пусть записывают. Это проблемы этих аналитиков на самом деле. Опять же, образ того же самого помещика. Вот представь себе, он провалил уже давным-давно всю свою экономику по поместью. Что он делает? Он поместье закладывает. Он получает под него кредит для того, чтобы как-то протянуть дальше. Потом перезакладывает. Потом еще раз. Помнишь эти все истории из крепостных времен? Поместье заложено и перезаложено. Вот Беларусь, она заложена и перезаложена. Она предана и перепродана. Уже настолько раз, что уже, ну, я не знаю, какой позитив здесь можно находить. То, что окончательно не изъято это поместье Кремлем, но это чистая формальность. Оно может быть изъято в любой момент просто предъявлением векселя к уплате. Уплачивай, Александр Григорьевич, ты тут хозяин. Ты сам говоришь, что ты тут хозяин. Ты сам говоришь, что ты тут один за все отвечаешь. Вот и бумажка, плати. И он заплатит. И деваться ему некуда. И где здесь независимость? Где? Ну, раньше эта независимость, например, проявлялась в том, что в какой-то момент Лукашенко мог вильнуть и сказать, а я буду там дружить с Литвой, с Польшей, с Евросоюзом. Теперь, насколько понимаю, возможности вот так вот вильнуть совершенно уже вообще верно. Не осталось. Все, эта возможность для маневра закрыта. Остался только Восток, осталась только Россия, остался Китай. Уже даже Украины нет, с которой очень долго заигрывалось ему. Сейчас уже не заиграется. И он это, кстати, подчеркнул, когда говорил, что вот Украина закрыла небо, мы не можем лететь в Крым через Украину. Поэтому вот такие намеки. Это вот в той реплике, которую ты вначале вспоминал. Вот интересный тоже же момент. Политически очень, скажем так, прохладные отношения сейчас между Киевом и Минском. Насколько я понимаю, официально до сих пор не признан Лукашенко президентом Беларуси. И не будет признан, по итогам вот этих вот очень странных, мягко говоря, странных выборов в августе 2020 года. Но при этом Беларусь остается одним из главных поставщиков битума для программы «Большое строительство», которое вот организовано Офисом президента Украины. Беларусь продолжает поставлять топливо в Украину больше, чем любая другая страна. Мне кажется, больше, чем все остальные страны вместе взяты. Такое количество газа и дистоплива идет из Беларуси. Никто не может, наверное, засоперничать сейчас. Вот, собственно говоря, заявление о том, что или там соглашение о поставках белорусской электроэнергии произошло вот через считанные часы после того, как Лукашенко пожаловался на то, что Путин не зовет его в Крым. Ну, то есть он фактически так продемонстрировал готовность приехать в оккупированный украинский Крым, и после этого Украина спокойно у него покупает еще и электроэнергию, и нет каких-то громких заявлений там со стороны МИДа, со стороны Офиса президента. Никто не говорит, слышь ты, как так? Что ты себе позволяешь? Уже есть заявление. Уже есть? Ну, конечно. Я пропустил. Нет, есть. Официальное заявление по поводу вот того, что он сказал пару дней назад, 4 числа. Мне не процитировать, но у меня такое ощущение, что я уже видел эту новость. Окей. Могу ошибаться на самом деле, это надо проверить. Ну, хорошо. Я сейчас, по-моему, были. Даже если заявления они и есть, ну, то есть... Вообще МИД сейчас неплохо отрабатывает все такие вызовы, по крайней мере, на формальном уровне. Это я просто такой пример. Может быть, он в итоге оказался не очень удачным, если такое все-таки заявление есть. Я к тому, что
мы на политическом уровне, там просто вот кошмар и ужас, все друг от друга в разные стороны отвернулись. Экономика все теснее, все плотнее, все сильнее друг с другом. Это очень важный момент. Это очень важный момент, потому что мы сейчас настаиваем, Украина сейчас настаивает на том, что политика должна быть принципиальной. И мы все время Европу упрекаем в том, что она недостаточно принципиальна. Вот последний упрек там был то, что Германия заявила по поводу применения наших беспилотников на Донбассе. После чего сразу же нашлись свидетельства того, что российские беспилотники, которые там летают, они с немецкими двигателями. И мы требуем от Германии принципиальности. Но принципиальность – это очень хорошая политика, потому что ее будут помнить в будущем, когда тот принципиальный политик, который всего этого придерживается жестко, проиграет. Он проиграет неизбежно, потому что он не прагматик, а выигрывают прагматики. И выбор между принципиальностью и прагматикой – это выбор очень тяжелый, и он всегда в текущей ситуации решается в пользу прагматики. Человека начинают упрекать в том, что он отступил от принципов. Да, если Украина сейчас откажется от поставок электроэнергии, которые есть, от промышленных поставок, сотрудничества с Беларусью, остановится куча экономических направлений. Люди потеряют работу, рухнет экономика. Но это такие страшилки, знаешь, я сам не экономист, но в целом динамика примерно такая. И да, принципиальность будет соблюдена полностью, но мы потеряем кучу того, что сейчас уже есть. Это приведет к потрясениям, это приведет и к политическому кризису, это приведет к тому, что и не просто Зеленский рейтинг потеряет, а может сложиться действительно кризисная полностью ситуация. И никто этого не хочет из политикума. Хотя все продолжают говорить о принципиальности. И я не знаю, как я бы лично в такой ситуации поступил. У меня была бы та же самая дилемма. Оставаться принципиальным или сделать так, чтобы люди не помирали с голоду, не получая зарплаты в целых отраслях. Как выбирать? То есть мы по-прежнему очень сильно, так или иначе, мы всегда завязаны, сцеплены с белорусской экономикой. Мы сцеплены с белорусской экономикой, мы сцеплены, напоминаю, с российской экономикой и с экономиками кучи других стран, которые нам политически неприятны. Мы бы с большим удовольствием были сцеплены только с Евросоюзом, только с теми странами, которые на нашей стране нам помогают, но, увы, этого сейчас нет. Это нужно организовывать. Этот процесс организации длится годами. И мы этот процесс упустили уже очень давно. Его надо было начинать хорошо в 2014 году. На самом деле его надо было начинать, как только начались газовые войны в нулевых годах, когда Россия начала давить. Вот в этот момент нужно было начинать отказываться от привязанности к транзиту российского газа. Вообще газа, который очень большую долю экономики. Ну тогда это было понятно, что часть украинских элит получала прямую выгоду, собственно говоря. Я не думаю, что ситуация с тех пор принципиально изменилась в этом смысле. То есть они продолжают получать, может быть, эти элиты сейчас не совсем у власти, какое-то влияние потеряли. Но, тем не менее, поток-то продолжается коррупционный. И коррупция вроде бы не снижается, несмотря на бурную борьбу с ней. Вот да, тоже любопытная же история. Ведь если всем было все понятно уже в 2014 году и про транзит газовый, и когда начался уже вот это вот абсолютно понятный крен Лукашенко в сторону Кремля, ведь по большому счету можно было хотя бы какие-то периферийные проекты отобрать у Путина и у Лукашенко и с кем-то с другим начать сотрудничать. До тех пор, пока коррупция остается одним из столпов государства, я имею в виду в Украине, фактическим столпом, это сделать невозможно. У нас политикум, он крайне зависим от коррупции до сих пор. Борьба с коррупцией до сих пор носит не то чтобы формальный характер, кое-что удается, но системной работы в этом направлении нет, к сожалению. Она была начата в 2014-2015 году, но с тех пор никаких подвижек толком не произошло. И это вина, ответственность любого политика, который сейчас находится у власти.
Это была ответственность Порошенко, когда он находился у власти. Сейчас это ответственность Зеленского. Всех урядов, которые были за это время, всех, они сделали слишком мало для того, чтобы можно было что-то предъявить. Кроме бумажек, кроме отчетов, кроме того, что проделана большая работа. Проделана работа, результатов нет. Это непредъявляемый результат. Если ты помнишь, именно это, кстати, Международный валютный фонд и предъявляет Украине в качестве претензии, что у вас не хватает реформ. А нашим говорят, а у нас НАБУ есть, у нас НАЗК есть. У нас проделана большая работа, но у нас нет результата. А нам говорят, у вас нет результата. Нет, да, но у нас проделана большая работа. И будет еще проделана большая. Но результат мы до сих пор не можем получить именно потому, что вся система заточена на большую работу, но не заточена на получение результата. Мы пока этого еще не умеем. И до тех пор, пока у нас такая ситуация сохраняется, украинская экономика и даже в значительной степени украинская политика остаются зависимы от более сильных коррупционных систем. От той же кремлевской коррупционной системы. Это тот уровень залежности, который мы преодолеть не можем пока, несмотря на то, что мы формально незалежны, и даже политически какие неприятности делаем Владимиру Владимировичу. Но коррупция – это форма зависимости, которую мы до сих пор не сбросили. И эта зависимость только от Кремля, больше ни от кого. Только. Потому что там коррупционная система сильнее, и она нашу просто... А наши пытаются выстроить более мощную коррупционную систему для того, чтобы на нее Кремль не мог оказать влияние. Это ерунда, это ерунда. Была хорошая... Я просто саркастичный комментарием закончить эту историю. Хорошо. Я хотел вернуться к истории о принципиальности, которую, в общем-то, далеко не всегда умеют продемонстрировать те или иные политики. И мне кажется, эта история во многом еще и про тех самых мигрантов, которые Беларусь тысячами гонит, вернее, переправляет сначала к себе в крупные города, в первую очередь Минск, потом гонит, попытается гнать через границу в Европу, в Евросоюз, в первую очередь в Литву и в Польшу. И вот как раз, собственно говоря, тем самым же Лукашенко и его банда демонстрируют, а где же ваши принципы? Где же ваши ценности? Где же ваше заявление о том, что нет ничего важнее и ценнее человеческой жизни? Почему вы даете этим людям мерзнуть, где-то там в лесах прозябать? Принимайте их Почему вы даете нам возможность над ними издеваться? Как вы смеете давать нам возможность над ними издеваться? Мы над ними будем издеваться, чтобы у вас ваша принципиальность начала болеть. Шикарный подход, мне очень нравится. А чего добивается Лукашенко? Он же берет в заложники огромное количество людей. Ведь те люди, которые прилетают туда, они же прилетают не для того, чтобы замерзнуть в конце концов на нейтральной полосе между двумя государствами, не для того, чтобы там какие-нибудь лукашенковские менты или нанятые гопники их камнями закидали. Они платят деньги в обмен на обещание доставить их комфортно в Европу. Не совсем так. Было интервью с одним из сирийцев, который пытался через Беларусь проникнуть в Германию, через Польшу. Оно было опубликовано на Current Time, его потом много перепубликовывали и цитировали. Там интересная система. Во-первых, это международный бизнес, это не чисто белорусская, не чисто кремлевская технология. Вовлечены в Сирии туристические фирмы, которые оформляют для людей проезд, получают от них деньги и гарантируют им не то, что они попадут в Германию, а то, что они попадут... В Минске их встретят нужные люди, которые помогут им преодолеть границу. Все. На этом их ответственность заканчивается. Там даже этот нужный человек может их не встречать в аэропорту, потому что, мало ли, не сложилось встретить. И человек, прилетевший в Минск, не знает языка, денег нет, понимания ситуации нет, что происходит нет. В какой стороне границы он тоже не очень знает, потому что арабский-то он знает, но со всеми знаками там разобраться может не особенно. Там английский знает уже хорошо, уже можно хоть как-то общаться. А дальше происходит страшное. Дальше ему говорят, а ты сам через границу прись, как хочешь. И он пытается или не пытается. Тот человек, с которым было интервью, ему удалось улететь обратно. Он заплатил $3000, продав чуть ли не все, что у него было, и обездолив свою семью, которая оставалась в Сирии, чтобы прилететь в Минск. Беларусь. Да.
И он потом вынужден был возвращаться каким-то образом, я не помню, то ли гуманитарные программы, то ли что-то еще, кто-то ему помог с обратным билетом. Все. Потому что, когда он прилетел, он узнал от таких же, как он, что люди реально погибают на границе. Его интервьюер спрашивает: а вы не знали об этом? Ну, об этом же много пишут. Он говорит: у нас считают, что это фейки. Насчет То есть это гибели людей на историям, границе. правдивым историям о том, в какой ситуации оказываются эти люди, там на не Ближнем верят. Востоке не верят. Там настолько плохо в Сирии, там настолько люди устали от того, что происходит, это война, Асад, все остальное, что они готовы, они не хотят верить, что где-то может быть хуже. Не просто Или так хуже, же. не просто так же, а вот стоит выйти из этого асадовского пузыря, и там уже другое. Там уже другое, там уже все-таки какая-то доброжелательность должна быть. Но в Минске их просто использовали и выкинули. И они этого не ожидают. И вот люди вот с этим летят, уже потерявшие все, уже не имеющие никакой другой перспективы, кроме как вырваться. И все, у них вся надежда только на переход границ. И Лукашенко этим пользуется. Он этим пользуется, Кремль этим пользуется, потому что не может быть, чтобы это обходилось без идейной поддержки Владимира Владимировича. Если ты помнишь миграционный кризис, это был один из тезисов пропагандистских, которые раскручивала российская именно машина пропагандистская, телевизионная. На протяжении последних лет, еще до того, как начались события в Белоруссии и когда миграционные потоки пошли через Минск. Кстати, среди этих 28 союзных программ одобренных есть еще и общая концепция миграционной политики союзного государства. Я так понимаю, что, соответственно, да, это вот ответ на вопрос, может ли Путин не знать обо всей этой истории. Скажи мне, пожалуйста, вот эти люди, эти тысячи человек, ставшие заложниками Лукашенко и, скорее всего, и Путина, эти люди из Сирии, из Ирака, откуда-нибудь из Центральной Азии, из Северной Африки, они же инструмент шантажа или инструмент воздействия? Просто шантажа. Что хочет с помощью жизни, с помощью благополучия и здоровья этих людей добиться от Европы, от большого коллективного Запада маленький гадкий Лукашенко? Просто показать ему кукиш, там, фигу, сказать: видите, какое вы... Тут матерное слово. Это его форма гибридной войны. Он считает, что Запад на него напал, закрыл границы, лишил там помощи, сказал, что вы не наш. Ах, и раз я не ваш, значит, я буду вам гадить. И он им гадит. Он им просто гадит по-мелкому. Опять же, мелкий помещик. Как он может гадить более благополучным соседям? Вот просто гадит, и все. Там мусору навалил, там... не знаю, пустил свой скот где-то пастись в соседнее поместье. Даже не на выпас, а на засеянные поля. Ну, что-то в этом духе. Ну, вот он примерно... Он человек вот с такой вот психологией подлинного собственника, которого вот ущемили, и он не может этого простить. То есть там нет какого-то такого закулисного: вы там с меня санкции там все снимите, может быть, но... или что-нибудь еще дайте, а я тогда перестану издеваться над людьми и перестану отправлять их. Он это озвучивает? Нет. Точнее, он это озвучивает, но совершенно без всякой, как сказать, четко понимая, что этого не произойдет. Значит, он это озвучивает для внутреннего употребления, для того, чтобы показать, что он таки борется за благополучие своего поместья. Ни черта он не борется, ему уже все равно. Вот он уничтожил в своей стране государственность, фактически. Он сделал так, что в стране нет международно признанного президента, точно так же, как и Путин, захватив Крым, сделал так, что у России нет международно признанных границ. И а дальше и возможности только две. Или дать задний ход, чего не сделает ни Путин, ни Лукашенко. Или продолжать давить в этом направлении, хорохорясь, распуская перья, показывая всем кукиши и изображая, что вот я молодец, а вы все негодяи. Ну, это психология мелкого неудачника.
который, тем не менее, ему удается оставаться у власти, потому что сил справиться с ним не находится внутри страны. А извне этим никто не будет заморачиваться. Такой тараканище, который подчинил себе все, что мог подчинить. Ну, тараканище, это, кстати, вот как раз про Лукашенко. Это же был образ, который во время избирательной кампании. Да, очень активно использовался, но вот, к сожалению, те люди, которые его выдумывали... Те люди, понимаешь, опять же, твои вопросы, как мне кажется, они продиктованы тем, что ты воспринимаешь его как политика, который думает на будущее, думает о стране, о ее благе. Ничего, с моей точки зрения, этого нет. Мне не кажется, что он... Это мелкая шваль. Мне кажется, что у него есть какие-то вот сиюминутные какие-то мысли о том, что было бы выгодно лично ему, но тем не менее, ведь он же ради личной выгоды мог бы тоже использовать людей. Он же может плевать и на жизни, и на благополучие кого угодно. Так он это и делает. Более того, он этим занимался задолго до 2020 года. Если ты вспомнишь, сколько на нем крови, сколько убитых оппозиционеров, журналистов, вот опять же подчеркнуть разницу между Украиной и Белоруссией. У нас убийство Гангадзе, то, что оно не расследовано, это позорище, конечно, страшное, но как оно повлияло дальше на политическую... И влияет до сих пор. И убийство журналистов в Беларуси, которых было десятки погибших, в том числе вот первый редактор «Хартии» был просто убит. Просто убит. И это не повлекло за собой никакого особенно такого... Оппозиция, это понятно, что она все знает, и она об этом говорит. Она не устает об этом говорить из-за бугра, из Польши, из Литвы. Но внутри взорвалось только в 2020 году, когда стало уже совершенно невмоготу, и не потому, что Лукашенко угробил страну, а из-за ковида в основном. Из-за того, что он не стал вводить ковидные ограничения, Россия ввела. И куча людей, которые в России работали, этой работы лишились, потому что не могли пересечь границу. И они вернулись в Беларусь без денег и выяснили, что здесь жрать нечего, купить нечего. Ну, по большому счету, не так, как они привыкли, когда приезжаешь с заработком и тратишь, а ты приехал ни с чем, и оказывается, что жить не на что, и работы нет. И предприятия все дотационные, никто ничего такого не производит. Это даже не мой анализ. Я тебе вот сейчас транслирую то, что говорил Александр Федута, который сейчас сидит в Минске, в Кутузке с обвинением в государственной измене. Он это вот вполне публично рассказывал, как с его точки зрения все это происходило. Что кризис-то возник не потому, что Лукашенко надоел, а потому что вдруг внезапно исчезла возможность существовать даже на таком уровне, который Лукашенко как бы гарантировал. Тот самый общественный договор сломался, который при нем действовал. Все, ковид этот общественный договор сломал. Ковид оказался главным революционером в Беларуси? Ну, вот, во всяком случае, Федута считает, что именно так. А как вышло, что, собственно говоря, без ковида оппозиция всегда была вот на стороне... Ну, то есть оппозиция всегда была в проигравших. Почему власти удавалось больше четверти века, вопреки преступлениям, вопреки вопиющим там всяким подтасовкам, не доводить людей до того, чтобы люди вышли и сказали, так, хватит. Ведь не было там какого-нибудь сверхвысокого уровня жизни. А не было каких-нибудь там нефтяных доходов, с помощью которых там Путину удавалось покупать тоже очень долгое время лояльность самых разных слоев населения. Где вот этот вот волшебный какой-то стержень лукашенковского политического долголетия? В чем? В Кремле. Кремль же все оплачивал. Почему, собственно, Александр Григорьевич стал так зависим экономически от Кремля? Потому что все благополучие его режима оплачивал Кремль все время. Это и дотации, это и налоговые какие-то, и пошлины, и что-то еще. Это и прокачка нефти, это и то, что закрывал глаза Кремль на контрабанду через белорусскую границу. И все остальное. Как только деньги заканчиваются, все. Мы же с тобой это уже обсуждали. Это именно кремлевское все. Кремль точно так же покупает собственное население, как и он покупал население Беларуси. Ну, не для себя, а для Лукашенко. Потому что это было выгодно Владимиру Владимировичу. Ну, ему не нужна была еще одна Украина. Да, собственно, и предпосылок для этого больших-то не было.
все-таки люди соглашались с тем, чтобы Лукашенко оставался. Это не какие-то там абстрактные, а вот конкретные белорусы, которые, да, продолжали, несмотря на фальсификации, несмотря на все остальное, его терпеть. В какой-то момент перестали терпеть. А оппозиция, она никогда его особенно не терпела. Но достучаться до людей, которые считали, что они в целом живут, в общем, более-менее приемлемо, нельзя. Можно вот только для тех, которые ощутили, что все. Вот сейчас закончилось, что да, что вот граница. Если мы сейчас не решим что-то, не изменим серьезно ситуацию, то мы все, пропали. И такая ситуация была в 2020 году. Вот я же говорю, как раз сложился идеальный шторм. Вот появились те люди, которые из-за ковида оказались лишены вот этой вот самой хорошей жизни. Этих людей набралась... Не хорошей, вот удовлетворительной. Привычного уровня, привычной жизни. Значит, этих людей накопилась некая такая достаточно большая масса, близкая к критической. Кроме того, совершенно очевидно были подделаны, подтасованы выборы. В итоге вот все Они и раньше были очевидно подтасованы. Да, но вот раньше но тогда это еще можно было... кусок Ну пазла. ладно, пускай он там что-то подтасовывает, лишь бы продолжали платить зарплаты, пенсии, что-то там, вся бюджетная сфера продолжала работать. Там в больницах лечат. А тут вдруг... И в больницах еще и не лечат. Вдобавок еще и в больницах не лечат. А тут вдруг пандемия. А Александр Григорьевич говорит, все это выдумки, никакой пандемии нет. А он именно так и говорил, если ты помнишь. Когда умирают люди десятками в каких-то вот провинциальных, ну, крупных, но провинциальных городах, не в столичных, а он говорит, что в Минске у нас там несколько случаев. А люди же видят на местах, сколько народу умирают. И вот это противоречие, оно тоже взорвало все. Потому что это нормально, когда вымирают люди. Просто вымирают. И это добавило. Плюс то, что я сказал, когда экономическая ситуация сломалась. Когда Россия ввела ограничения на прием рабочей силы из союзных республик. И все. После этого белорусы перестали ездить на стройки в Россию и перестали там зарабатывать. Так почему же этот идеальный шторм? Почему же все эти условия для вот смены режима, для настоящей такой национально-освободительной революции не привели к победе революции? Потому что никто не хотел по-настоящему революции. Никто, это большинство, я имею в виду. Оппозиция это давно об этом говорит и на этом настаивает, что диктатура, что ее необходимо свергать и все остальное. Но вспомни, какого рода были протесты. Никто не говорил о свержении. Все требовали только там пересчета голосов, чего-то еще. Институты в Беларуси подчинены напрямую диктатору. Все государственные институты, они диктаторские. И по-другому работать они не могут. И люди этого, похоже, не понимают. Они по-прежнему повторяют и вот эти мантры про «у нас демократия, у нас выборы». У вас нет никакой демократии, у вас нет никаких выборов. Точно так же, как и в России. И, кстати, в Украине демократия крайне недоразвитая. У нас единственное, что работает, точнее, условно работает, это выборы в части смены верховной власти. Все. Больше у нас никаких демократических институтов фактически нет. Они созданы, но они или разрушены, или недоразвиты. Так вот, в Беларуси ситуация еще хуже. Там вся государственная машина рассчитана на подчинение конкретному одному человеку. Работать без этого человека они не в состоянии. Они так все устроили. И народ этого не просто не понимает, а у них образ Беларуси совершенно другой. Ну, вспомни, как они протестовали. Это был протест не то чтобы обреченный на провал. Он не мог привести к смене каких-то государственных институтов. Он не мог привести к смене, к каким-то глубоким преобразованиям. Он был рассчитан на то, что Лукашенко напугается и сам уйдет. И больше ни на что. Он не напугался и не ушел. То есть, может, он напугался, но он не ушел. Все. Результата нет. И не будет. И все это... Ну, процесс интересный, запущен там, как тебе сказать, никогда раньше не было такого, чтобы в Беларуси был исполняющий избранный президент в изгнании, как Тихановская сейчас. Да. И это тоже существенная подвижка. Теперь у западных, например, стран,
в западных демократиях есть с кем говорить по поводу будущего Беларуси, но только говорить. Потому что Тихановская, по-моему, насколько я знаю, до сих пор не создала того, что могло бы стать центром притяжения лояльности для белорусских элит. Теневой кабинет какой-то? Почему теневой? Просто кабинет. Кабинет в изгнании. Как у них называется? Совет министров в изгнании. То есть те же самые государственные институты, но в изгнании. То же самое, что в Украине до сих пор не создано в отношении Крыма. У нас есть прокуратура Республики Крым, но не создан ни Совет министров Крыма в изгнании, ни что-то еще. Есть Меджлис, который не является государственной организацией, а является общественной организацией национального самоуправления. Но этого недостаточно. Нам здесь нужно создание органов власти Крыма в изгнании, Крыма и Севастополя. А вот эти вот такого рода органы в изгнании, будь то белорусский или крымский, это скорее символическая история, или они все-таки могут каким-то образом влиять? Ну, представь себе ситуацию, если Тихановская действительно создает из людей, которые сохранили авторитет в Беларуси, но сейчас находятся за рубежом, создает такой кабинет. Возникает центр притяжения лояльности местных элит, которым они понимают, что Лукашенко привел страну уже на край, и уже за край привел. И они бы сменили лояльность от него к кому-то еще. К кому? Не к кому. Просто Тихановская, она ездит, читает лекции, разговаривает с политическими деятелями, но это не центр притяжения лояльности. Она структуры должна создавать, государственные. Но при этом какой-нибудь местный чиновник из какой-нибудь там, никого не хочу обидеть, Гомельской области, он бы рад бы переключить свою лояльность. Но есть же примеры крупных министров, которые перестали быть лукашенковскими. Тот же Павел Латушко, если я ничего не путаю. Да, да. И это не единственный случай. Вот этот чиновник понимает, что единственный для него вариант поменять лояльность – это оставить это место, уехать. Если он думает о будущем страны, о том, что у него есть какая-то перспектива в этом будущем, он, конечно, этого старого маразматика бросит. Старый маразматик найдет 5 желающих занять его место. Это уже не будет иметь значения. Эти 5 желающих уйдут в прошлое вместе с ним, вместе с этим старым маразматиком. А будущее – это вот, условно говоря, Тихановская, если бы она работала как государственный деятель, который создает альтернативную власть в стране. Вот это нужно делать. Вот этого сделано не было, и поэтому все закончилось тем, чем оно закончилось. Закончилось это условно, потому что процесс-то продолжается. Все еще может быть. Еще может... время упущено, но многое еще можно сделать. Я, кстати, вот по поводу времени упущенного много сделать, я разговаривал с одним из наших коллег, который сейчас живет в Варшаве, и я у него спрашивал, а как вот выглядит сейчас иммиграция белорусская, как вот выглядит демократическая именно, не финансовая, не экономическая, а вот демократическая иммиграция, те люди, которые сбежали от репрессий, те люди, которые вынуждены были покинуть родину, не потому что вот за там длинным белорусским рублем поехали, а потому что опасались за жизнь и за свободу. И он говорит, что во многом это похоже на некую такую белоэмигрантскую иммиграцию. Встречаемся в кафе, вспоминаем, былые дни, но при этом главное отличие, то, что, как ему показалось, как он мне об этом рассказал, то, что белоэмигрантская вся эта тусовка была такая, скорее, тусовка обреченных, которые не очень-то верили в то, что что-то удастся поменять и когда-то удастся вернуться на обновленную родину. А здесь, говорит, у нас тусовка, по крайней мере, пока еще есть ощущение того, что что-то удастся поменять, что-то можно будет сделать. И вот мы как раз пытаемся сейчас, сидя кто в Варшаве, кто в Киеве, кто во Львове, кто где-нибудь в Даньске, пытаемся понять и придумать новую Беларусь и создать какие-то ее контуры, находясь за пределами Беларуси, для того, чтобы потом с помощью этих контуров было понятно, как нам двигать страну в будущее. Вот тот процесс, то различие, которое ты описал, оно чисто этапное. На первом этапе, после революционной эмиграции русская, она пребывала ровно в таком же состоянии. Куча тамошних деятелей были убеждены, что большевики не продержатся у власти больше нескольких месяцев, нескольких лет, сколько-то там, а потом все рухнет. Потому что не может же не рухнуть. Вот такая система, выстроенная непонятно на чем. Они не понимали, на чем она выстроена. И только потом началась безнадега уже чуть ли не в следующем поколении. Когда
прошло 20 лет, когда стало понятно, что отыгрывать назад уже некуда. Не просто назад отыгрывать, а даже вот не к империи. Даже белое движение, если ты помнишь, оно не было монархическим полностью. Там Деникин, тот же Врангель, они говорили о том, что будет... Они за учредительное собрание это были, а не за восстановление монархии. Восстановление монархии это был вообще выдумка большевиков, что белые все за монархию. Не было там единого монархии. Так что, обречены и белорусы? А если Александр Григорьевич продержится еще 20 лет, извини меня за такое допущение, это маловероятно, но ну хорошо, продержится кто-нибудь из его наследников. Нет, наследники уже не сработают. Там другой психотип. Другой психотип. Вот именно речь о нем конкретном. Помещики, опять же. Вот этот, который легко, не задумываясь, начинает пороть холопов, он уйдет. А то, что произойдет дальше, мы пока не можем прогнозировать, потому что, опять же, вся система выстроена под него. Система останется неуправляемой. Во что она превратится, неизвестно. Щелкнули в Румынии Чаушеску. Система рухнула. Там постреляли с крыш, помнишь? Да. Расстреляли самого Чаушеску. Расстреляли Чаушеску, и система рухнула. Произойдет так в Беларуси, я не знаю. Куда пойдет все это? Закончится все это вторжением прямым уже кремлевских войск для того, чтобы восстановить конституционный порядок с каким-нибудь уже ставленником Кремля. Это, по-моему, самое естественное предположение, естественный сценарий. Он противоестественный по сути, но он естественный по логике. Путин не захочет терять контроль над территорией из-за того, что у него помер какой-то наместник. Не захочет. Опять же, все сводится к тому, что поддержка Кремля. И пока Кремль остается в силе, пока Владимир Владимирович остается в силе, никаких перемен для Беларуси я не ожидаю. Она перестала быть независимым государством фактически. Все. Она не аннексирована формально, но она аннексирована по сути. Как государственное образование. Она аннексирована экономически. Она политически полностью зависима от Кремля. О чем мы говорим? Какие демократические преобразования? Есть Лукашенко, нет Лукашенко, пока все это управляется из Москвы. То есть если Лукашенко не удастся пережить Путина, то наиболее вероятным сценарием развития событий будет и военная оккупация. Да, прямая военная оккупация может быть, как в Афганистане. Конечно, не с такими жертвами и потерями, но по просьбе правительства Братской республики будут введены российские войска. Учитывая, что они там уже присутствуют давно, и базы, и противовоздушная оборона, и танки, и все остальное, много времени это не займет, и даже дорого это очень не будет. Надеюсь, что все-таки все обойдется. Я надеюсь, что все эти люди сами по себе уйдут в прошлое, не прихватив никого из хороших людей. Но, тем не менее, наблюдаем за происходящим вокруг. Благодарю своего сегодняшнего гостя. Напомню, журналист Сергей Бережной был сегодня в программе «Прайм Моцарский». На этом прощаемся. Всего хорошего. Счастливо. Спасибо. Всего доброго.